Right. So first chapter is not important for the exam. Introduction to companies. It consists of only definition of company and body corporate. So company definition, body corporate definition are రెండే ఉన్నాయి first chapter లో. So that may not be important for the exam first chapter. But if you look at from the second chapter onwards, classes of companies. So classes of companies, second chapter. Within that, small company definition is important. Within that, small company definition is important. Okay, so small company definition, what is the paid up share capital and turnover? Small company definition. Okay, before amendment and after amendment. Before amendment, paid up share capital maximum 2 crores and turnover maximum 20 crores. That is maximum. After amendment, paid up share capital maximum 4 crores and turnover maximum 40 crores. Both the conditions to be satisfied. Both the conditions to be satisfied. Small company definition. And so if this types of companies, the following companies shall not be regarded as a small companies, irrespective of paid up share capital and turnover. Irrespective of paid up share capital and turnover, these companies will never be treated as a small companies. Therefore, there is a high chances of first testing the subsidiary company definition as well as small company definition. Integrated question. Okay, compulsory question, integrated question, two definitions. First we have to check whether a particular company is a subsidiary company or not. If it is a subsidiary company, automatically it is not a small company. We no need to see paid up share capital and turnover. Outrightly it is not a small company. If it fails the definition of subsidiary company, then we have to check paid up share capital and turnover. So if a particular company satisfies the definition of subsidiary company, means it will not come under small company. If it fails to satisfy the definition of subsidiary company, then we have to go for the second step. What is the second step? Paid up share capital and turnover. So therefore, be careful. Subsidiary company and small company definition, there is a chance of giving integrated question. And this private company also, if you look at the board material, so this is a board material example. This is a board material example. There is a chance of testing that point. So what that point says is that deemed public company. Okay, this is a public company definition. Within the public company definition, a company which is subsidiary of a public company deemed to be a public company. Okay, a private company which is subsidiary of a public company. That means if holding company is public company, subsidiary company is private company, this is deemed to be public company. This is deemed a public company. So therefore, what they have given example here in the board material, A private limited and AB limited. So AB limited is a holding company. Okay, AB limited is a public company and holding company. A private limited is a subsidiary company. This is holding and this is subsidiary. So since it is a subsidiary of public company, it is deemed to be public company. It is a deemed public company. So since it is a deemed public company, it cannot avail the exemptions given to a normal private company. Since it is deemed to be public company for the purpose of the Companies Act. Okay, so for the purpose of the Companies Act, deemed to be a public company. Therefore, it cannot avail the exemptions of a private company. It cannot, even though it is a private company as per its articles of association, but while applying any provisions of the Companies Act, we'll treat it as a public company. That means indirectly this company cannot avail any exemptions of a private company. So therefore, these chances are there. So in the previous attempt, I think last attempt or before attempt, they have tested the definition of a private company. So therefore, there is less chance of repeating. This public company definition has not yet been tested. And within the public company definition, exclusively board material has given one example for this. Therefore, there is high chance of public company definition being tested by giving this as an example. Okay, their main concept is public company definition. So to test that public company definition, they will give this example as a practical question. Okay, so this is also board material question. Very important example. Okay, so that is one chances are there. So what is the first possible question? Deemed public company question. Second possible question, small company integrated with subsidiary company definition. Small company integrated with subsidiary company definition. And associate company definition, what is important? So shares held in fiduciary capacity shall not be counted for associate company. Shares held in fiduciary capacity shall not be counted for associate company. So fiduciary capacity means not directly investing. So Mr. A has given money to some AB limited.
Assume now AB Limited invested that money in DEF Limited. So DEF Limited has 10 crores capital and AB Limited has invested 3 crores capital. Now you cannot say DEF Limited is associate of ABC. Even though AB holds 20%, it cannot be called as an associate, not an associate. It is not a associate. Even though 20% capital is there, DEF cannot be treated as associate of AB. Even though ABC Limited holds 20% capital of DEF Limited, still DEF Limited cannot be treated as associate of ABC Limited, because whatever the money invested by ABC, that is not ABC's own money. Somebody else has given that money. So ABC Limited is only acting as a trustee for this person, trustworthy person, as a fiduciary capacity. That is not their own money. They are just acting as an investment advisors. That's it. They are not putting their own money. Therefore, this cannot be called as an associate company. Okay, so the shares held by ABC Limited in DEF Limited is called as held in fiduciary capacity. Therefore, they will not be counted for the purpose of determining associate company definitions. Now, in this case, Mr. A gave money to ABC Limited 3 crores. ABC Limited invested that 3 crores in DEF Limited. DEF Limited total capital is 10 crores. Out of the 10 crores, this 3 crores capital is 30%, which is more than 20% of associate company. Still, DEF cannot be treated as associate of ABC, because the investment made by ABC is in fiduciary capacity. Okay, so this point also board metal point. There is a chance of testing practical question based on this point, fiduciary company definition. And government company definition also MCQ possible because of this amendment. So government company, earlier they were taking only paid up share capital, government company definition. Now they are saying either you can take paid up share capital or total voting power. Either you can take paid up share capital or total voting power. So there is a chance of testing this example. If the question paper is going to be complicated, they can club this government company definition with equity shares with differential voting rights in the chapter 8. 8th chapter, issue of shares chapter, where we will discuss equity shares with the differential rights. So therefore, there is a chance of mixing that question with this government company definition. How you apply this government company definition with the question of equity shares with the differential rights, that possibility is there. Otherwise, simple government company definition. Okay, there is a government company definition is important. That's all from the second chapter. So second chapter, once again I'm repeating, what is the first question? How many questions are there? Check. Deemed public company, this example. Okay, concept question, self practice 1, second chapter. Small company plus subsidiary company, second question. And associate company, fiduciary capacity, third question. And government company definition, fourth question. Okay, so these are the 4 important questions in the second chapter. Next, in the third chapter, promotion and incorporation of a company, third chapter. Promotion and incorporation, promoter definition is there. There is a chance of testing this promoter definition either as a theory question or based on this exception as a practical question. Okay, both chances are there. Promoter definition, either that can be tested as a theory question for 4 marks or 3 marks, or that exception can be tested as a practical question. So normally a person whose name is mentioned in the prospectus or annual return can be treated as a promoter. So or the person who is controlling the affairs of a company can be treated as a promoter. Okay, first category of promoter is what? As disclosed in prospectus or annual return. Second category of promoters, whoever controlling the company. Third category of promoters, who is continuously giving advice to the board of directors. But if that advice is given in a professional capacity, he cannot be called as a promoter. So therefore, promoter definition either theory question or based on this exception, practical question. Okay, that is important. Next. So third question is very, very important question. High chance of testing a practical question. Third question, breach of minimum number of members. Breach of minimum number of members. I think I have given one previous example question in the classroom. Classroom lo meeku oka previous exam question ichchanu. High chance of repeating that question. I don't know for which batch I have given. May 20th, May 2010. They have tested one question. Very good question in the May 2010 attempt. There is a high chance of testing that question. Because even though the definition is new, the same definition is there in the Companies Act 1956 also. So at that time there is a very good question. So this is May 2010 question. So UMC Limited, sorry, okkar chudandi question. UMC Limited has only 7 shareholders having fully paid up shares. On 30th April 2009, all the shares of X, a shareholder of the company, are sold to Y, another shareholder of the company, in an auction by the order of the court.
Jed, a shareholder of the company, was in USA for a business trip from January and thus he was not aware of the developments. The company continues to carry on its business thereafter. In December 2009, the company borrowed a sum of rupees 5 lakhs from the Unique Bank. Later, the company was wound up and the assets of the company were not sufficient for the payment of its liabilities. The bank filed a suit against Y and Z for recovery of the said loan from them. Decide the liabilities of Y and Z under the provisions of Companies Act 2013 and రాసుకుంటే సరిపోతుంది. Okay, right. So here the concept is, so the public company has 7 shareholders. In that, X transferred all the shares to Y. X transferred all the shares to Y. So with this, the number of members are reduced below 7. Okay, now the number of members is only 6 members. So company can continue business for 6 months. So if the company continues business after 6 months also, then personal liability will come for the members. So here when the number of members reduced April 2009, but they are continuing business even after September. April 2009, 30th April means May, June, July, August, September, October. Up to October 31st they can carry on the business with less number of members. 6 months grace period up to 31st October you can continue the business with less number of members, no problem. But you are continuing the business even after October also, because they said in December 2009 the company borrowed money. That means the company is in existence in December. So within 31st October you have to increase the number of members, but you have not increased the number of members and still doing the business after 31st. Therefore personal liability will come. But the important point is to whom the personal liability will come: who is continuing in the company and who is aware about the reduction in the number of members. Who is aware about the reduction in the number of members. So in the given practical question, Jed, a shareholder of the company, was in USA for a business trip from January and thus he was not aware of the developments. Developments means what's happening in the company. Developments means what's going on in the company. So he was in USA, therefore he was not aware of what's going on in the company. Accordingly, he did not satisfy the second condition. Therefore, Jed is not liable. A person who satisfied, who attracted these two conditions will only be personally liable. Okay, personal liability attracts only to those persons who attracted these two conditions. So in the given case, Jed can escape from liability by saying that, sir, I am not aware about the reduction in the number of members. Why will be liable? Why will be personally liable for the loan taken on December? But the important point is there are two questions here, important questions. Who is personally liable and for what they are personally liable? Two are different questions. Who is personally liable? Okay, and for what personal liable? For what personal liable? For what personally liable? Two questions. So who is personally liable? Members who are continuing in the company after 6 months and are aware about the reduction. They are personally liable. For what their personal liability? For liabilities incurred by company after 6 months. For after 6 months of reduction. Okay, for liabilities incurred by company after 6 months of reduction. So therefore these members are not responsible for whole liabilities of the company. They are responsible only for that much of liabilities incurred by company after 6 months. Okay, so these persons, those who satisfied these two conditions, continuing in the company as well as aware, they are responsible for what? For the debts, liabilities of the company incurred after 6 months. So therefore here number of members is reduced in April and bank loan is taken in December. Therefore since the loan is taken after 6 months of reduction, personal liability will be attracted to Y. Personal liability will be attracted to Y. Why personal liability is not attracted to Z? Because he is not aware of the reduction. But the question says, what would be your answer if the loan was taken in March? If the loan was taken in March, then even Y is not liable, because the Y is liable only for liabilities incurred by the company after 6 months. Okay, so 30th April 2009. Okay, whatever liabilities of the company, say for example 10 crores, 31st October 2009 grace period, say at that time liabilities are some 18 crores. Okay, so if bank loan is taken in 31st December, if bank loan is taken in 31st December, for this loan Y is liable. Why? Because this loan is taken what? This loan is taken after 6 months. But if the bank loan is taken in March itself, if the bank loan is taken in March itself, then even Y is also not liable. Okay, Z anyway is not liable because Z is not aware of the developments. Y is liable if the loan is taken in December. If the loan is taken on March, Y is not liable. Okay, right. So this is an important definition.
there is a high chance of testing this definition, and they have a practical question also, previous exam question. It was in May 2010 question. So you can go through the ICA material website. So May 2000 question, this attempt, there is high chance of testing that. Do you understand, right? If the loan is taken in December, Z is not liable because Z is not aware, Y is liable. If loan is taken on March, even Y is also not liable, because the personal liability is only for the personal responsibility is only for liabilities incurred after 6 months. Okay, liable for the debts means liabilities incurred by the company. Contracted means incurred by the company after 6 months. So therefore, if the loan is taken in March, then even Y is also not liable. Okay, right. So this section 3A and May 2010 question, that is important practical question. Just reading this theory question is not enough. You cannot apply in a practical question. So therefore, along with this definition, read that practical question. Next, there is a chance of testing the procedure for incorporation also. Procedure for incorporation of a company, they can test procedure for incorporation. Okay, so there are two ways of incorporation. If the examination question simply says explain the steps involved in incorporation or procedure for incorporation, you can write these points: reservation of name, preparation of memorandum and articles, taking consent from directors. So you can write these points. But there is a chances of testing this question also. This is simplified pro forma for incorporating a company electronically. So this is a shortcut measure. This is a shortcut measure, and this is a regular measure, regular procedure for incorporating a company. So therefore, this simplified pro forma for incorporating a company electronically. So this reference they have given in the ICA material, but they have not given the procedure. But there is high chance of testing this also as an example. In the exam, they can test simplified pro forma for incorporating a company electronically. So go and refer. It will be there in your self-study questions. ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాము, సెల్ఫ్ స్టడీ క్వశ్చన్స్ లో ఉంటుంది సింప్లిఫైడ్ అది ఐసీఐ బోర్డ్ మెటీరియల్ లేదు, బట్ ఎగ్జామ్ కి రావచ్చు. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, దర్ ఇస్ హై ఛాన్స్ ఆర్ దేర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హావ్ గివెన్ ద సెల్ఫ్ స్టడీ క్వశ్చన్స్. లేదా వర్క్ బుక్ సొల్యూషన్స్ లోనే ఉంటుంది మీకు. ఇఫ్ నాట్ సెల్ఫ్ స్టడీ క్వశ్చన్స్, ఆ వర్క్ బుక్ సొల్యూషన్స్ విల్ బి దేర్. బట్ రిమెంబర్, సింప్లిఫైడ్ ప్రొఫార్మా ఫర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ ఎ కంపెనీ ఎలక్ట్రానికల్లీ. సో వాట్ ఆర్ ద ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ విత్ సింప్లిఫైడ్ ప్రొఫార్మా? సో యూ గో త్రూ అండ్ రెఫర్ దట్. Okay, so either normal question, procedure for incorporation of a company, you write these points. Okay, if the examination question says simplified pro forma, you have to write. So refer workbook solutions. Unnaya ఎవరి దగ్గర workbook solutions ఉందా అందులో క్వశ్చన్ ఉందా? Right. So refer workbook solutions. Both are important questions. Okay, simplified pro forma and the steps for incorporation of a company. And this fifth question is also important: list of documents to be filed for incorporation of a company. List of documents to be filed for incorporation of a company. Okay, right. So this question already tested in the previous exam for 4 marks. There is a high chance of repeating this question. Either both are different. Procedure for incorporation of a company is different. Documents to be filed for incorporation of a company is different. Okay, right. So documents to be filed for incorporation of a company: memorandum, articles, declaration relating to statutory compliance, declaration relating to no offense during the last 5 years, temporary communication address, okay, and the director's consent and interest. So these are the documents to be filed for incorporation of a company. This is also important question. Next, there is a chance of testing one question. ఒక 10 మార్క్స్ ఉన్నాయమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక 10 మార్క్స్ ఛాన్సెస్ ఉంది. ఏంటా 10 మార్క్స్ అంటే ఐసీఐ బోర్డ్ మెటీరియల్లో లేని క్వశ్చన్స్ టెస్ట్ చేయడానికి. సో ఏంటా క్వశ్చన్స్ అనేది నేను మీకు హింట్ ఇస్తున్నాను. ఒకటి సింప్లిఫైడ్ ప్రొఫార్మా. సో దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఐసీఐ బోర్డ్ మెటీరియల్, బట్ దర్ ఇస్ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. అలాగే ఈ డాక్యుమెంట్స్ టు బి సబ్మిటెడ్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ కూడా నార్మల్ కంపెనీకి ఏ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలో యాక్ట్లో ఉంది మన సిలబస్లో. సో బట్ ద సెక్షన్ 8 కంపెనీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఎ సెక్షన్ 8 కంపెనీ, వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్స్ టు బి సబ్మిటెడ్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ 8 కంపెనీ, దట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ ఇన్ ద బోర్డ్ మెటీరియల్. సో బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఈ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు ఇలా, ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ, బట్ బోర్డ్ మెటీరియల్ హ్యాస్ నాట్ క్లియర్లీ గివెన్ వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ టు బి సబ్మిటెడ్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ 8 కంపెనీ. ఓకే, డాక్యుమెంట్స్ టు బి సబ్మిటెడ్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ 8 కంపెనీ, అది బోర్డ్ మెటీరియల్లో క్లారిటీగా ఇవ్వలేదు, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దట్. నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి: డాక్యుమెంట్స్ టు బి సబ్మిటెడ్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ. రైట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్, application in SPICE INC 32,
application form in spice inc 32 first document application form in spice inc 32 application form in spice inc 32 spice means simplified pro forma for incorporating a company electronically plus inc 32 okay spice plus inc 32 application form okay Rasaram first point documents to be submitted for incorporation of a section 8 company application in spice plus inc 32 next memorandum of association in form number inc 13 MOA in form number inc 13 MOA in form number inc 13 MOA in form number inc 13 next articles of association next articles of association MOA in form number inc 13 thereafter articles of association thereafter declaration by advocate chartered accountant cost accountant or company secretary in practice declaration by advocate chartered accountant cost accountant or company secretary in practice what is the declaration memorandum has been prepared as per section 8 memorandum has been prepared as per section 8 memorandum and articles has been prepared as per section 8 సో ఆ డిక్లరేషన్లో ఏముంటుంది డిక్లరేషన్ ఎవరు ఇస్తున్నారు అంటే అడ్వకేట్ సిఏ ఏం రాస్తున్నారు ఆ డిక్లరేషన్లో అంటే మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ హ్యాస్ బిన్ ప్రిపేర్డ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 8 మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ హ్యాస్ బిన్ ప్రిపేర్డ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 8 memorandum and articles are prepared as per section 8 next estimate of estimated future annual income and expenditure for the next 3 years estimated annual income and expenditure for the next 3 years estimated annual income and expenditure for the next 3 years estimated annual income and expenditure for next 3 years estimated annual income and expenditure for the next 3 years next sources of income and objects of the expenditure sources of income and objects of the expenditure sources of income and objects of the expenditure okay next declaration by each of the persons making the application declaration by each of the persons making the application declaration by each of the persons making the application declaration by each of the persons making the application okay so these are the documents to be submitted for incorporation of what section 8 company okay so previous exam question repeat అవుతే క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీగా ఉండి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతే ఈ క్వశ్చన్ రాయాలి 5th క్వశ్చన్ లేదు క్వశ్చన్ పేపర్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా వస్తుంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే దట్ క్వశ్చన్ డాక్యుమెంట్స్ టు బి సబ్మిటెడ్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ నెక్స్ట్ అలాగే ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేశారు మళ్ళీ కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు సో కన్సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫర్నిషింగ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ consequence of furnishing wrong information for incorporation of a company consequence of furnishing wrong information for incorporation of a company okay right so that is tribunal's power what the tribunal can do if wrong information is submitted for incorporation of a company tribunal can change the memorandum and articles and appoint a new directors or tribunal can make the liability of members unlimited or tribunal can remove the name of the company tribunal can pass an order for winding up so these are the consequences or powers of the tribunal if wrong information is filed for incorporation so this is also important third point next reservation of name if the question paper is easy normally they will test this point 20 days and 60 days time limit so validity of reservation of name 20 days and 60 days time validity of reservation of name 20 days and 60 days time but if the question paper is bit difficult they will go beyond the board material there is a chance of testing one topic which is not there in the board material so there is a question called extension of time limit so if you pay the fees this time limit will be extended this 20 days and 60 days will be extended if you pay the time limit so that remember after break class I'll discuss this topic so that is also so not only in practical questions 4 or 5 MCQs will be tested in the exam which are not from the ICI board material out of 30 marks MCQs 4 or 5 MCQs will be tested which are not from the ICI board material so in that example there is a chance of extension of this time limits question paper easy ga vaste ide time limits adutaru
సో నేమ్ రిజర్వ్ చేసుకుంటే న్యూ కంపెనీకి అయితే 20 days వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది, ఓల్డ్ కంపెనీ నేమ్ చేంజ్ చేయాలంటే 60 days వ్యాలిడిటీ. ఈ టైంలోపు మనం డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయకపోతే ఆ టైం పీరియడ్ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, ఎంత ఫీజు పే చేయాలి. సో దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఎంసీక్యూలను టెస్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, సో the same, if you want a practical question, there is a high chance of testing this as a practical question. Board material question idi. Anil Desai ani, this is an example given in the ICA board material. High chance of framing the same practical question in the example. Wrong information submitted for reservation of name. ఇందాక మీరు చూసింది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిటెడ్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. ఇక్కడ మీకు స్టెప్స్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ చూస్తే, if you look at the steps for incorporation, first step is reservation of name, second step is filing documents for incorporation. So ఈ స్టేజ్లో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే సెక్షన్ 4 అప్లై అవుతుంది. ఈ స్టేజ్లో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే సెక్షన్ 7 అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేసాం, కానీ ఏ స్టేజ్లో అప్లై చేసాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. స్టెప్ 1 ఈజ్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ నేమ్. సో స్టెప్ 1లో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుద్ది. స్టెప్ 1లో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే దిస్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి అప్లికబుల్. ఓకే, స్టెప్ 1 రిజర్వేషన్ ఆఫ్ నేమ్, అక్కడ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే ఈ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుద్ది. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. Look at this. So Mr. Anil Desai has applied for reservation of company name with a prefix Sanvarya. He claimed that the prefix Sanvarya is registered trademark in his name. Later on it is found that the said prefix is not registered. అతను ఏం చెప్పాడు, ఈ సన్వర్య అనే నేమ్ నా పేరు మీద రిజిస్టర్ అయింది ట్రేడ్ మార్క్ అని చెప్పి అప్లై చేశాడు. కానీ తర్వాత తెలిసింది ఏంటి, అతని నేమ్ మీద రిజిస్టర్ అవ్వలేదు. దట్ మీన్స్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ సబ్మిటెడ్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. దెన్ ఆర్ఓసి విల్ గివ్ 3 options to the company. Either change the name within 3 months by passing ordinary resolution, or strike off the name and wind up the company. Okay, this is furnishing wrong information for reservation of name. So furnishing wrong information for incorporation of a company, then tribunal approval. Okay, అది. సో ఆ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. మీకు గుర్తుంటే క్లాస్తో నేను మీకు ఒక టేబుల్ వేయించాను, 4 columns. When the wrong information is submitted, when the wrong information is detected అని. Detected before incorporation, detected after incorporation. ఓకే, సో ఆ టేబుల్ ఒకసారి చూసుకోండి. క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ నేమ్, నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇందులో ఈ ఎంసీక్యూస్ అండ్ other time limits extension I'll give in the next class. So OPC is also chances are there. OPC testing this resident point. So as of now, even a person who is not a resident can become a member of OPC. As of now, a person who is not a resident also can become a member of OPC. And this point can be tested as a practical question, and this point also. Okay. If a person who is a nominee in one company and member in another company suddenly becomes a member in second company. So a person is there, Mr. A. Okay, so there is one person, Mr. A. Mr. A is a member in OPC1 and Mr. A is a nominee in OPC2. Okay, in OPC2 member is Mr. B. So suddenly in the event of death of Mr. B, Mr. A become a member in OPC2 also. So OPC1 he is already a member, OPC2 he is a nominee, but in OPC2 because of sudden death of member, A become a member in a OPC2 also. That means suddenly he became a member in 2 OPCs, OPC1 and OPC2. A is a member. So how long he can continue as a member in 2 companies? For 180 days. Within 180 days he has to select one company and leave another company. Okay, so there is a chance of practical question based on that point. If suddenly you become a member of 2 OPCs, how can you manage? Within 180 days you have to sacrifice 1 point. So there is a chance of testing that as an MCQ, practical question, resident or otherwise. So even a non-resident also can become a member of OPC, and this within 180 days you have to select one company. Next, if the question paper is still going to be difficult, they can take this point. Share brokers whether they can incorporate as an OPC. Share brokers whether they can incorporate as OPC. షేర్ బ్రోకర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంకా హై ఎండ్లో డిఫికల్ట్గా వస్తే ఈ పాయింట్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో టెస్ట్ చేయొచ్చు. వెదర్ షేర్ బ్రోకర్ కెన్ బికమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఓపీసీ ఆర్ వెదర్ ఈ కెన్ ఇన్కార్పొరేట్ ఓపీసీ. ద ఆన్సర్ ఈస్ yes, because share broker will never purchase the shares in his own name. He will just link up the buyer and seller, that's it. So A is a buyer and B is a seller. Directly he will link up the buyer and seller. It's not that first he purchased the shares by using his own money, then he will sell. No. So since the share broker is not personally investing his own money, he did not violate this condition.
OPC cannot invest in securities of other body corporates, but share broker is not investing his own money in other company shares. Other company shares A is buying and B is selling. He is only acting as a mediator. He was not purchasing the shares. So therefore OPC, a share broker, can incorporate his company as an OPC. A share broker can incorporate his company as a OPC. So that chances are there. Practical question based on that point. A share broker can incorporate as a OPC. So that point is there. Practical question. Next, nominee also same. Even a non-resident can become a nominee. Even a non-resident can become a nominee. Okay. Even a non-resident can become a nominee. Next, this is also important MCQ. When the nominee withdraws the consent, what is the procedure? Okay. When the nominee withdraws the consent, what is the procedure? So nominee will give withdrawal notice. Okay. Nominee to the member OPC ROC. Okay, nominee withdraws his consent. I am withdrawing from the company. Nominee will give withdrawal notice to both member and company. Now new nominee. This is new nominee. Okay, old nominee will withdraw the consent. So this member will obtain a written consent from new nominee. That member will obtain a written consent from new nominee. Member has to forward that written consent to the OPC. Now OPC has to forward to ROC both withdrawal of consent by old nominee, withdrawal of consent by old nominee, and written consent given by new nominee. Withdrawal of consent by old nominee and written consent given by new nominee. This is the procedure. When the old nominee withdraws the consent, he has to give notice to both member as well as OPC. The member has to obtain a written consent from the new nominee. So that member has to give that written consent to the OPC. Now the company has to consolidate these two. Company received two documents, one from the old nominee, one from the member. So both the documents company has to file with ROC. Okay, so that is what the point. Procedure. So this high chance of testing as an MCQ. Okay, so ఎక్కువ MCQs మీరు ఒకసారి బోర్డ్ మెటీరియల్ ఇచ్చిన 130 MCQs చూస్తే అరౌండ్ 130 MCQs ఏమో ఇచ్చారు ICA case study MCQs లో. If you read that MCQs more than enough, you'll get a fair idea of how the MCQs will be in the exam. Okay, so apart from the ICA case study MCQs, 1 or 2 previous exam MCQs మనకి ఎక్కడ నెట్లో ఉంటే, so if you read that, that's more than enough. You can get some fair idea. ఓకే, MCQs ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు, ఎన్ని డిఫికల్ట్గా ఉన్నాయి, ఎన్ని ఈజీగా ఉన్నాయి, సో ఎన్ని బోర్డ్ మెటీరియల్లో లేని టెస్ట్ చేస్తారు, విల్ గెట్ సమ్ ఫేర్ ఐడియా. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ICA వాళ్ళు ఇచ్చిన 130 MCQs definitely have to read. This whatever the case study MCQs is there, definitely have to read. There is a high chance of repeating many from this topic. This is what the point. Around 181 pages ఉంది. MCQs కొన్ని ఈజీగానే ఉంటాయి, డిఫికల్ట్గా ఉండవు, కొన్ని డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ దెన్ యుల్ గెట్ ఏ ఫెయిర్ ఐడియా. ఓకే, ఎలాంటి MCQs టెస్ట్ చేస్తారు, ఎంత డీప్గా టెస్ట్ చేస్తారు, బోర్డ్ మెటీరియల్లో లేనివి కూడా టెస్ట్ చేస్తారా. ఓకే, సో దెన్ యుల్ గెట్ సమ్ ఫెయిర్ ఐడియా. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి మీరు అదర్ క్వశ్చన్స్ చదివినప్పుడు కూడా వైల్ రీడింగ్ ద థియరీ క్వశ్చన్ ఆల్సో యుల్ గెట్ సమ్ క్లూ. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ని ఇలా చదవాలి, ఎందుకంటే థియరీ క్వశ్చన్లో కాకుండా MCQలో టెస్ట్ చేస్తే ఇంత డీప్గా టెస్ట్ చేయొచ్చు ఇదే టాపిక్ని అని ఒక ఐడియా వస్తుంది, MCQs ఎలా టెస్ట్ చేస్తారనేది. ఓకే, రైట్. So you read this point, this is the point. So withdrawal of nominee consent. So MCQs అన్ని, so after reading all the entire ICA board material plus this MCQs, so దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ICA MCQs there is a chance of testing this as an MCQ. టైమ్ లిమిట్స్ 30 days ఏంటి, 15 days ఏంటి అన్నది ఈ టైమ్ లిమిట్స్ ఒక్కసారి టెస్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ given the question, documents to be submitted for incorporation of a section 8 company. నెక్స్ట్, సో ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ వస్తే, అవుట్ ఆఫ్ బోర్డ్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్ వస్తే, దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ టు అదర్ కంపెనీ. Conversion of section 8 company to other company by passing special resolution. Conversion of section 8 company to other company by passing special resolution. Okay, so there is a chance of testing this question. Brief గా చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. ఆ బోర్డ్ మెటీరియల్లో జస్ట్ 1 లైన్ ఉంది, దిస్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ టు అదర్ కంపెనీ. మీలో చాలా మంది CA CMA రెండు చదువుతుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే బెటర్ కంఫర్టబుల్లీ యూ కెన్ రీడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద CMA ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్. ఓకే, సో ఏవేవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో CA CMA కామన్గా ఉన్నవి CMA బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఇంకా డీప్గా ఉంటాయి. CA క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్ట్గా వచ్చినప్పుడు అటెంప్ట్ చేయాలి, సొల్యూషన్ ఏంటంటే CMA స్టడీ మెటీరియల్ చదవడం. CA ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్ట్గా వస్తే హ్యాండిల్ ఎలా చేయాలి అంటే సొల్యూషన్ CMA స్టడీ మెటీరియల్ చదవడం. కామన్ టాపిక్స్
సిఎంఏలో ఉన్న కామన్ టాపిక్స్ సిఎంఏ స్టడీ మెటీరియల్లోనే ఇంకా డీటెయిల్గా ఉంటాయి. సిఏ స్టడీ మెటీరియల్లో తక్కువ ఉంటుంది కంటెంట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కన్వర్షన్స్ ఇవన్నీ దేర్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్. సో కామన్ టాపిక్స్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ బోత్. మీకు సిఏ ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది, సిఎంఏ ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. ఓన్లీ సిఏ చదివే వాళ్ళు వద్దు, ఎలాగో సిఎంఏ ఎన్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళైతే బెటర్ యూ రీడ్ ద సేమ్ టాపిక్స్ ఇన్ దట్ మెటీరియల్. ఓకే రైట్. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ రిజిస్టర్ అండర్ సెక్షన్ 8 ఇంటూ కంపెనీ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ కైండ్. సో సెక్షన్ 8 కంపెనీ నుంచి అదర్ కంపెనీ కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్స్? ఓకే, సో రాసుకోండి. ప్రొసీజర్ ఫర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఇంటూ అదర్ కంపెనీ. రెడీ పెట్టుకోండి. ప్రొసీజర్ ఫర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఇంటూ అదర్ కంపెనీ. ప్రొసీజర్ ఫర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఇంటూ అదర్ కంపెనీ. ఫస్ట్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ టు బి పాస్డ్. స్పెషల్ రిజల్యూషన్ టు బి పాస్డ్. స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అలాంగ్ విత్ నోటీస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్. స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అలాంగ్ విత్ నోటీస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్. స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అలాంగ్ విత్ నోటీస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ shall be filed with ROC. Special resolution along with notice and explanatory statement shall be filed with ROC. Special resolution along with notice and explanatory statement shall be filed with ROC. So an intimation shall be filed with the regional director. An intimation shall be filed with the regional direct. An intimation shall be filed with the regional direct. An intimation shall be filed with the regional direct. Next, application filed with the regional director shall also be filed with ROC. Application filed with the regional director shall also be filed with ROC. Application filed with the regional director shall also be filed with ROC. Next, explanatory statement shall contain the below matters. 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 Date of incorporation. Date of incorporation. Main objects of the company. 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 Reasons why such objects cannot be carried out. 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 Next, so what are the new objects and what are the altered objects and the reasons for alteration? What are the altered objects and reasons for alteration? What are the altered objects and reasons for alteration? What are the exemptions availed under tax laws? What are the exemptions availed under tax laws, foreign contributions? What are the exemptions availed under tax laws, foreign contributions, property related laws, property related laws? What are the exemptions claimed under tax laws, foreign contributions, property related laws, property related laws? Impact of the conversion on the members. 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 Okay, right. So that is this question. Conversion of a section 8 company into other company. These chances are there. Next, revocation of license is also very important. Multiple times it has been tested. Revocation of license. Revocation of license, section 8 company license. So section 8 company license is revoked when the section 8 company license is revoked when the objects are violated or when if any fraudulent activities are going on. When objects are violated or when any fraudulent activities are carried on. Next, after revocation of license, the company either will go for winding up or amalgamation. In case of winding up, surplus assets will be transferred to another section 8 company or surplus assets will be transferred to insolvency and bankruptcy fund. Okay, so license is revoked if the objects are violated or if any fraudulent activities are carried on. So after revocation of license, either company will go for winding up or amalgamation. So in case of winding up, surplus assets will be transferred to other companies, section 8 companies, or surplus assets will be transferred to insolvency and bankruptcy fund. And in case of amalgamation, company can amalgamate with another company having similar objects. Company can amalgamate with another company having similar objects. So ఈ చాప్టర్ లో మీకు 5 ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి based on section 8 revocation of license.
ఓకే, సో 5 ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. దట్స్ ఎనఫ్, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అందులో నుంచి ఏదో క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతుంది. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ 8 నుంచి 13 వరకు, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. So those are the exhaustive questions on section 8 company. So those questions will be more than enough. You just go through that question, section 8 company. Next, this question is also very important. Commencement of business. So commencement of business question is very important. So this is also from long back we are expecting to be tested in the exam. Section 10A, there are 2 things to be done before starting the business. Before commencing the business, there are 2 things to be done. One is declaration. What is the declaration? That subscribers paid the money for the shares taken by them. Okay, what is the declaration? Declaration that subscribers paid the money for the shares taken by them. Declaration that subscribers paid money for the shares taken by them. This declaration to be filed within 180 days of incorporation. This declaration to be filed within 180 days of incorporation. Next, apart from that, registered office verification also to be filed, whereas within 30 days of incorporation. Rendu okati kaadu, idi jagrataga observe cheyalsindi. 2 documents file cheyali. Business start cheyalante 2 documents file cheyali, కానీ 2 documents ki same time limits kaadu. For declaration 180 days and for verification of registered office 30 days. Okay, నెక్స్ట్, ఒకవేళ ఆ డిక్లరేషన్ ఫైల్ చేయకపోతే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ద డిక్లరేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫైల్డ్ అండ్ ద కంపెనీ ఈస్ క్యారింగ్ ఆన్ ద బిజినెస్, దెన్ పెనాల్టీ టు బి పెయిడ్. If the declaration is not filed but the company is carrying on the business, then penalty to be paid. If the declaration is not filed as well as company is not carrying on the business, then the name will be removed. ఓకే, సో డిక్లరేషన్ ఫైల్ చేయలేదు, సరే బిజినెస్ చేశారా చేయట్లేదా? డిక్లరేషన్ ఫైల్ చేయకుండా బిజినెస్ చేస్తే పెనాల్టీ పే చేయాలి. డిక్లరేషన్ ఫైల్ చేయలేదు, బిజినెస్ చేయట్లేదు అనుకోండి, దెన్ యువర్ కంపెనీస్ నేమ్ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, రైట్. సో ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఎంసీక్యూస్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా వస్తాయి. సో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఆర్ థియరీ క్వశ్చన్ రావచ్చు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సెక్షన్ 10A. ఒకవేళ డిఫికల్ట్ ఎంసీక్యూ వస్తే మాత్రం బేస్డ్ ఆన్ దిస్ 4th పాయింట్, దర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూ బేస్డ్ ఆన్ దట్ 4th పాయింట్. అదర్వైజ్ థియరీ క్వశ్చన్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్, కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో అర్థమవుతుందా? కంపేర్ టు సెకండ్ చాప్టర్ ఆర్ ఫస్ట్ చాప్టర్, థర్డ్ చాప్టర్లో హౌ మెనీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్? సో మెనీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద థర్డ్ చాప్టర్. ఓకే, ఇది మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి క్వశ్చన్లో ఏదో ఒక ఇంపార్టెంట్ కనిపిస్తుంది. ప్రమోటర్ డెఫినేషన్ ఫస్ట్ టాపిక్. ఓకే, బ్రీచ్ ఆఫ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్, ఆ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ చూపించాను కదా, May 10 క్వశ్చన్, May 2010 క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇది 2 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, సింప్లిఫైడ్ ప్రొఫార్మా, స్టెప్స్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్. నెక్స్ట్, డాక్యుమెంట్స్ టు బి ఫైల్డ్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ కంపెనీ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ టు బి ఫైల్డ్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఏ సెక్షన్ 8 కంపెనీ. నెక్స్ట్, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ అండ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ నేమ్. నెక్స్ట్, ఇది ఒకటే పెండింగ్ ఉంది, ఈ టైం లిమిట్స్ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలనేది అది మీకు మెయిల్ లాగిన్ అవుతే నెక్స్ట్ క్లాస్ చూపిస్తాను. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఈ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. ఓపీసీలో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? ఈవెన్ ఎ నాన్ రెసిడెంట్ కెన్ బికమ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఓపీసీ. సడన్లీ ఇఫ్ యూ బికమ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ 2 OPCs విత్ ఇన్ 180 days యూ కెన్ చూస్ 1 కంపెనీ. నెక్స్ట్, షేర్ బ్రోకర్ కెన్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ యాజ్ ఏ ఓపీసీ. ఓకే, షేర్ బ్రోకర్ లాజిక్ ఏంటంటే he was not purchasing shares in his own name, he was just connecting the seller and buyer, so that's why share broker can be incorporated as a OPC. That chances are there. Next, OPC may be resident, nominee kuda resident or otherwise, nominee may be resident or otherwise. Next, withdrawal of consent, when the nominee withdraws the consent, this is the criteria. When the nominee withdraws the consent, this is the criteria. Right, so ఇది కూడా కొంచెం, this question is also chances are there. OPC can be converted, OPC cannot be incorporated or converted into a company under section 8 of the act. So though it may be converted into private company or a public company in certain cases, the procedure is given in the rules in 6 and 7. ఇవే మీకు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే జస్ట్ అలా హింట్ ఇచ్చి వదిలేస్తారు ఐసీమీటర్లో. ఓకే, సో వాళ్ళు హింట్ ఇస్తున్నారు, ఇఫ్ ఓపీసీ వాంట్స్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్ కంపెనీస్ దే కెన్ బి కన్వర్టెడ్ బై ఫాలోయింగ్ రూల్ 6 and 7. ఆ రూల్ 6 and 7 అంటే ఏంటని బోర్డు మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు, కానీ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు హింట్ ఇచ్చారు కదా, ఎక్కడుందో వెళ్ళి చదువుకోమని చెప్పి. Do you understand the point? Where you have to refer, they have given the hint. So therefore there is a chance of asking this question also, conversion of OPC to private or public company.
OPC cannot be converted into Section 8 company. OPC cannot be converted into Section 8 company, but OPC can be converted into a private company, or OPC can be converted into a public company by providing this procedure. Okay, right. So I don't have time to give notes for all these points. అది మీరు చదువుకోండి. OPC to private or public హింట్ ఇచ్చాను కదా, ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద CMA ఇన్స్టిట్యూట్ స్టడీ మెటీరియల్. CMA స్టడీ మెటీరియల్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్ట్గా వస్తే ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. సో లైన్ బై లైన్ బోర్డ్ మెటీరియల్ చదివితే ఖచ్చితంగా మన క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం గెస్ చేయొచ్చు. ఎంత డిఫికల్ట్గా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినా సడన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సర్ప్రైజెస్ అంటూ ఏముండవు. ప్రొవైడెడ్ యు ఆర్ థరో విత్ ద బోర్డ్ మెటీరియల్, విల్ గెట్ మోర్ దెన్ 70+ కన్ఫామ్గా వస్తాయి. బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఉన్న 30% సిలబస్ చదివితే, బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఉన్న దాంట్లో 30% చదివితే మీకు ఎగ్జామ్లో 70+ మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. అంటే హింట్ ఇస్తారు వాళ్ళు, మనం కొంచెంగా బ్రెయిన్ వాడి ఆలోచించాలి అంతే, ఏవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని అంతే. ఓకే, దర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఓపీసీ టు ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఓపీసీ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ Section 8 కంపెనీ. ఇది ఇక్కడతో ఆగిపోలేదు, మళ్ళీ వాళ్ళు ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఇచ్చారు, ఓపీసీ Section 8 కంపెనీ కింద కన్వర్ట్ అవ్వకూడదు, కానీ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఇఫ్ దే కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్ బై ఫాలోయింగ్ దిస్ ప్రొసీజర్. ఓకే, ఈ హింట్ ఇచ్చారు కాబట్టి అడిషనల్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు. దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్ దట్ క్వశ్చన్, ఓపీసీ టు ప్రైవేట్ ఆర్ ఓపీసీ టు పబ్లిక్. ఓకే, సో ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనం రద్దు చేసుకున్నాం, రివోకేషన్ ఆఫ్ లైసెన్స్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి అమ్మా. దిస్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రివర్స్, ఇప్పటివరకు మీరు నోట్స్ రాసుకుంది Section 8 టు అదర్ కంపెనీ. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అదర్ కంపెనీ టు Section 8 కంపెనీ. అదర్ కంపెనీ నుంచి Section 8 కంపెనీలో ఎలా ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వాలి, వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్ టు ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దట్ ఏ లిమిటెడ్ కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. నార్మల్గా ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు, ఏ లిమిటెడ్ కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్, నార్మల్లీ ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు. ఓకే, సో మే బై లైసెన్స్ అలో ద కంపెనీ టు బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ Section 8. ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్, అలో ద కంపెనీ టు బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ Section 8. Already registered under the Companies Act. Now the central government is allowing the company to be registered under Section 8. So that means conversion of existing companies to Section 8 companies. Conversion of existing companies to Section 8 companies. Okay, this is Rule 20. Conversion of Section 8 convert license for existing companies. License for existing companies means what? Already I have incorporated a company. Now I am going to convert into Section 8 company. So that is Rule 20 and this paragraph. Okay. So దీనికి ఆ Rule 20 add చేస్తే you can get a full-fledged question. That's all in the third chapter. Okay. Fourth chapter memorandum. No much questions in the fourth chapter. Fourth chapter లో ఎక్కువ questions ఏం లేవు. Important questions, very less questions, sorry. And this you have to by heart the tables. There is in the past previous exams 2 times they have tested these tables, which company has to follow which table format, both memorandum and articles. Memorandum ki articles ki ee table questions previous exam lo 2 times test chesaru. So next chapter lo meeku articles questions tables untayi. In the 5th chapter you'll have table formats for articles. So memorandum formats and articles formats test cheyochu. Memorandum ki articles ki interchange ayi untayi, that you have to observe. In case of memorandum first they will say not having share capital, having share capital. Ade articles తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ హ్యావింగ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్తారు, తర్వాత నాట్ హ్యావింగ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్తారు, రిమైనింగ్ ఇవి అలాగే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆర్టికల్స్ చాప్టర్లో ఆర్టికల్స్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, అవి గుర్తుపెట్టుకోండి. మెమరాండం ఫార్మాట్స్ ఇక్కడ. సో దిస్ ఫార్మాట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అలా వస్తాయి ఆ ఫార్మాట్స్. ది 6th క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మా. ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ నేమ్, చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్, ప్రొసీజర్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్. 6th క్వశ్చన్ అండ్ 7th క్వశ్చన్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, very important questions. Procedure for change of name and rectification of name. Okay, so procedure for change of name, you have to take the ROC approval. Normally we have to take the ROC approval, but ROC approval is not necessary when the public company is converted to private or private company is converted to public. Okay, so normally for changing the name you have to take the ROC approval. But if the reason for changing the name, why I am changing my name, because I am converting from public to private or private to public, so in that case I need not take the ROC approval. In that case I need not take the ROC approval. So if this documents, if there is a default in this documents, annual returns, deposits or debentures, then you cannot change your name. Once the defaults are rectified, then we can change the name.
if there is any default with respect to annual returns or financial statements or deposits, then the name cannot be changed. So only when the default is rectified, then you can change the name. Next, special resolution and filing with ROC is common. Next, so this is also important MCQ. You can start using the new name only after obtaining certificate of incorporation. Okay, so you can start using the new name only after filing certificate of incorporation. The change in name is complete and effective only on issue of fresh certificate of incorporation. So ఇవి మీకు ఎంసీక్యూలో అడగచ్చు. ROC approval, special resolution, ROC filing, from which date I can start using the new name. So I can start using the new name only after receiving fresh certificate of incorporation. Okay, so this possibility is there, procedure for change of name. And highly important question is this one, rectification of name. Where most important question, rectification of name. సో ఇది మీకు అమెండ్మెంట్స్లో ఉంటుంది చూడండి, ఇది కాదు, దిస్ పెనాల్టీ ఈస్ చేంజ్డ్. సో దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద అమెండ్మెంట్స్ మెటీరియల్. మీకు అమెండ్మెంట్స్ మెటీరియల్ ఇచ్చి ఉంటారు. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ని రెక్టిఫై చేయమని. సో వెన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ అన్ ఆర్డర్ టు రెక్టిఫై ద నేమ్ అండ్ ద కంపెనీ ఫెయిల్స్ టు కంప్లై విత్ ఆర్డర్, వాట్ ఈస్ దట్ కన్సిక్వెన్సెస్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ అలాట్ ఎ న్యూ నేమ్ టు ద కంపెనీ. ఓకే, సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి ఆర్డర్ ఇచ్చారు నేమ్ రెక్టిఫై చేసుకోమని, అది వాళ్ళు రెక్టిఫై చేయలేదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ని వైలేట్ చేశారు. అప్పుడు కన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అంటే, ఇది ఓల్డ్ ప్రొవిజన్ పెనాల్టీ అన్నది. మీకు అమెండ్మెంట్స్లో న్యూ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ అలాట్ ఏ న్యూ నేమ్. ఓకే, ఆ నేమ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది, దట్ విల్ బి దేర్. యూ గో త్రూ దట్ పాయింట్. సో అమెండ్మెంట్సే టెస్ట్ చేస్తారు ఎగ్జామ్లో, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అది కరెంట్ అమెండ్మెంట్ కాదు, చెప్పాను కదా, దట్ అమెండ్మెంట్ ఈస్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ 2 attempts. Okay, this rectification of name, that amendment is for the previous 2 attempts. Therefore, there is a high chance of testing that rectification of name. Next, this is also very important question. Alteration of objects clause. Alteration of objects clause. This is also important question. Easy to score. Okay. When a company wants to start a new business, alter its objects clause. So these are the concepts, special resolution and filing with ROC. But if the company has raised money from the public, if the company has raised money from the public, then it has to give newspaper advertisement and dissenting shareholders. Special resolution means I have taken approval of 75% shareholders, and those 25% is called dissenting shareholders. For them, you have to repay their money. For them, promoters and controlling shareholders has to repay their money. Okay, దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది ఇందులో. సో దోస్ 2 ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ 2 ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ 9 and 10. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ 9 and 10 రిలేటెడ్ టు ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్. బోత్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఆ థియరీ క్వశ్చన్ చదవకపోయినా పర్లేదు, ఈ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ చదవండి. ఓకే, రైట్. సో విల్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ బ్రేక్. కదా మరి 2 వేరు కదా, 1000 రూపీస్ కడితే 40 డేస్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తారు, 3000 రూపీస్ కడితే 60 డేస్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తారు. 2 వేరా డిఫరెంటా? రైట్, ఓకే, డన్. నెక్స్ట్, look at the 5th chapter, articles of association. So in this chapter also, as I told you, these formats are important. Okay, table formats. ఇందాక మెమరాండమ్ చాప్టర్లో చెప్పాను కదా, మెమరాండమ్ సేస్ ఫస్ట్ నాట్ హ్యావింగ్ షేర్ క్యాపిటల్, దెన్ హ్యావింగ్ షేర్ క్యాపిటల్. సో ఆర్టికల్స్ రివర్స్, ఫస్ట్ హ్యావింగ్ షేర్ క్యాపిటల్, దెన్ నాట్ హ్యావింగ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఓకే, సో దిస్ టేబుల్ ఫార్మాట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో లాంగ్ బ్యాక్ ఒక ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్ అడిగారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్. Every company need not have its own articles of association. The answer is yes. A company should have own memorandum, but a company need not have own articles of association, because a company may adopt, that means may accept this as it is, this guideline articles, model articles. A company need not prepare its own articles of association. A company need not prepare its own articles of association. Okay, so అలా ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు మీకు. True or false question. A company need not have its own articles of association because it can adopt model articles. It's a true or false question. ఒక 4-5 మార్క్స్కి వస్తాయమ్మా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కూడా వస్తాయి ఎగ్జామ్లో, 4 or 5 మార్క్స్. నెక్స్ట్, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, ప్రొసీజర్ ఫర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, ప్రొసీజర్ ఫర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్, స్పెషల్ రిజల్యూషన్. నెక్స్ట్, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ టు పబ్లిక్ కంపెనీ,
ప్రైవేట్ టు పబ్లిక్ కంపెనీ కన్వర్ట్ అవుతే ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ కన్వర్షన్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. పబ్లిక్ టు ప్రైవేట్ కన్వర్ట్ అవుతే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ టు పబ్లిక్ కన్వర్ట్ అవుతే వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్? డేట్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్. పబ్లిక్ టు ప్రైవేట్ కన్వర్ట్ అవుతే వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్? డేట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ దిస్ డాక్యుమెంట్స్ విత్ ఆర్ఓసి విత్ ఇన్ 15 days. మెమరాండమ్ ఆల్టర్ చేసినప్పుడు 30 days లోపు ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి. ఆర్టికల్స్ ఆల్టర్ చేసినప్పుడు 15 days. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఫైలింగ్ విత్ ఆర్ఓసి విత్ ఇన్ 15 days, not 30 days. ఓకే, so that question also. And most important, entrenchment provision, very important question, both theory and practical question. So most important question from this top chapter, entrenchment provision. Okay, so entrenchment provision means what? Certain important provisions of the articles of association. So specified provisions means what? Important provisions of the articles as selected by the company, not specified by the government. Out of many points in the articles of association, which point is important to the company? That is selected by the company itself. That is called as this specified provisions. Okay, right. So to alter this specified provisions, they have to follow more strict procedure than special resolution. They have to follow more stricter procedure than special resolution. Okay, that is what the point. So which provisions they have to select? It is their choice. వాళ్ళకి ఏది ఇంపార్టెంట్ అని వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు? బై ఫాలోయింగ్ మోర్ స్ట్రిక్టర్ ప్రొసీజర్ దెన్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్. ఓకే, right. So when to insert the entrenchment provisions? Entrenchment provisions can be inserted either at the time of incorporation or subsequently also. ఒకవేళ ఎంట్రెన్స్మెంట్ ప్రొవిజన్ సబ్సీక్వెంట్గా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ ద పాయింట్. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ మెంబర్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ, పబ్లిక్ కంపెనీ హ్యావ్ టు పాస్ ఏ స్పెషల్ రిజల్యూషన్. జస్ట్ నోట్ చేసుకోవద్దు, జస్ట్ చదవండి. జస్ట్ రీడ్ దిస్ పాయింట్, డోంట్ రైట్ డౌన్. Entrenchment provision, there are two things, entrenching provision and entrenched provision. Entrenching means protecting provision, entrenched provision ante protected provision. సో ఫస్ట్ ఎంట్రెంచింగ్ ప్రొవిజన్ని ఆర్టికల్స్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఎంట్రెంచింగ్ ప్రొవిజన్ ఏం చేస్తుంది? ఎంట్రెంచ్డ్ ప్రొవిజన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ మీరు ఆర్టికల్స్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ పాయింట్ ఇంకొక పాయింట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అలా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి, ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి? ఒకసారి చదవండి, స్క్రీన్ స్లోగా చదవండి. ఆ పాయింట్స్ ఏంటి, ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అన్నది. సో ఈరోజు ఎంట్రెంచ్మెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. టు ఇన్సర్ట్ ఎంట్రెంచింగ్ ప్రొవిజన్ టుడే. సో దట్ ప్రొవిజన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వాట్ దట్ విల్ డూ? సో టు ఆల్టర్ ఎంట్రెంచ్డ్ ప్రొవిజన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఏదైతే మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దాన్ని ఎంట్రెంచ్డ్ ప్రొవిజన్ అంటాం, ప్రొటెక్టెడ్ ప్రొవిజన్ అంటాం. దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే ఇంకొక ప్రొటెక్షన్ కావాలి మనకు. సో ఆ ఈరోజు ఒక పాయింట్ని మీరు ఆర్టికల్స్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ పాయింట్ ఫ్యూచర్లో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. డు యు అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్? సో ఈరోజు ఆర్టికల్స్లో ఒక ప్రొవిజన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ ప్రొవిజన్ ఫ్యూచర్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. సో అట్ ప్రెజెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తున్నాము, ఎలా చేయాలి? వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ అండ్ హౌ యు ఆర్ డూయింగ్. 3 క్వశ్చన్స్కి క్లారిటీ ఉండాలి. What you are doing, when you are doing and how you are doing. So what I am doing, I am inserting entrenching provision. When I am doing that at present. How I am doing that? By taking the consent of all members. So what I am doing, I am altering the entrenched provisions. When I am doing that in future. How I have to do that? By following more procedure, more stricter than special resolution. ఆ 3 క్లారిటీ వచ్చిన ఏం చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ అండ్ హౌ యు ఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. బికాజ్ ఆన్ వన్ సైడ్ యూ విల్ సే సార్ ఎంట్రెంచ్మెంట్ ప్రొవిజన్ అంటే మోర్ స్ట్రిక్టర్ దాన్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అంటున్నారు కదా, మళ్ళీ ఏమో ఇక్కడ వచ్చి స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అంటున్నారు కదా. అంటే ఈరోజు ఒక పాయింట్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఈ ప్రొసీజర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ టుడేస్ ప్రొసీజర్. Okay, today procedure will differ from public and private company. This is future procedure. This is same for public and private company. ఓకే, సో ఫ్యూచర్లో మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే పబ్లిక్కి ప్రైవేట్కి సేమ్ ఉంటుంది. కానీ ప్రెజెంట్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మాత్రం ప్రైవేట్ కంపెనీ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ మెంబర్స్, పబ్లిక్ కంపెనీ స్పెషల్ రిజల్యూషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ఎప్పుడు మీరు ఇన్సర్ట్ చేసినా ఆర్ఓసికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. వెదర్ యూ ఇన్సర్ట్ ద ఎంట్రెంచ్మెంట్ ప్రొవిజన్ అట్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ ఆర్ అట్ ఎనీ సబ్సీక్వెంట్ టైమ్, యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద ఆర్ఓసి.
ఎప్పుడు మనం ఎంట్రెన్స్మెంట్ ప్రొవిజన్స్ని ఆర్టికల్స్లో ఇన్సర్ట్ చేసినా ఆర్ఓసి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో దర్ ఆర్ 2 ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఒక థియరీ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎంట్రెన్స్మెంట్ ప్రొవిజన్, సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవ్వచ్చు. ఆర్ ఇంపార్టెంట్లీ బోర్డ్ మెటీరియల్లో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఐసై స్టడీ మెటీరియల్లో చాప్టర్ ఎండింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఉన్న చాప్టర్ ఎండింగ్ ఈ టీవైకే క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 2 టీవైకే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినట్టున్నారు ఆర్ 1. ఓకే, ఒకటే క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఎంట్రెన్స్మెంట్ ప్రొవిజన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన థియరీ క్వశ్చన్ అయినా యాస్టీస్గా టెస్ట్ చేయొచ్చు, లేదు ఒకవేళ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ చేయాలంటే దిస్ క్వశ్చన్. Okay, so Yadav Dairy Products Private Limited has registered its articles along with memorandum at the time of registration of company in December 2019. Now directors of the company are of the view that provisions of the articles regarding forfeiture of shares should not be changed except by resolution of 90% majority. While as per section 14 of the Companies Act 2013, articles may be changed by passing a special resolution only. Okay, one of the directors said that they cannot make a provision against the Companies Act. సో నార్మల్గా ఆర్టికల్స్ ఆల్టర్ చేయాలంటే స్పెషల్ రిజల్యూషన్, కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు 90% పెట్టాలనుకున్నారు. ఇలా పాసిబుల్ అవుతుందా అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ ప్రొవిజన్. సో వాట్ ఈజ్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ ప్రొవిజన్? మోర్ స్ట్రిక్టర్ దాన్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్. ఎంట్రెన్స్మెంట్ ప్రొవిజన్ మీన్స్ మోర్ స్ట్రిక్టర్ దాన్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్. దట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, so more restrictive than special resolution. So e practical question or else that theory question as it is. Entrenchment provisions, important questions. Next, that's it. Okay, so this point will be there, save as otherwise provided. సో ఇది మీకు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ చాప్టర్లో టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్టాట్యూట్స్ అండ్ డీడ్స్, ఆ చాప్టర్లో ఈ వర్డ్స్ చదివినప్పుడు సేవ్ యాజ్ అదర్వైజ్ అని దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఈ క్వశ్చన్ చదువుకోండి. When you are reading the interpretation of statutes chapter, so you will come across this word called as save as otherwise. ఆ వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటి అని అక్కడ ఉంటుంది. సో ఆ వర్డ్ని ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో టెస్ట్ చేస్తే ఎలా అన్నది ఇక్కడ టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ మా. హూ కెన్ అథెంటికేట్ ద డాక్యుమెంట్స్? సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కంపెనీ హూ కెన్ సైన్ ద డాక్యుమెంట్స్? On behalf of the company who can sign the documents? That is also important. Board material chapter and question, 5th question. Practical question 5, if I look at this point. Okay, so very important question. So in case of deeds, a person who has express authority only can sign. So in case of deeds, a person who has express authority can only sign. Implied authority is not sufficient. Okay, implied authority is sufficient to sign the negotiable instruments, promissory note and bills of exchange. To sign this kind of documents like partnership deed, implied authority is not sufficient. There should be express authority. There should be express authority. Okay, Mr. Parag is not legally entitled to execute deeds on behalf of the company. Okay, so because he has not given any written authority from the company. Company has not given any written authority to him. So based on some implied authority, he cannot enter into such contracts. Based on implied authority, he cannot enter into such contracts. Implied authority is sufficient to sign the negotiable instruments like promissory note and bills of exchange. Implied authority is not sufficient to sign this kind of documents like partnership deed. To sign this kind of documents like partnership deed, company should have given written authorization. Okay, right. So that is also important points. Just ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద చదువుకోండి ఆ 3 cases. So in the examination question, if they use the word documents, proceedings and contracts, bills of exchange, hundis and promissory notes, other deeds. సో క్వశ్చన్లో ఏ వర్డ్ యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఎవరు సైన్ చేయాలనేది మారిపోయింది. ఓకే, సో ద వర్డ్ ఇంప్లైడ్, ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ ఇస్ దేర్. కానీ ఎక్కడుంది ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ? ఫర్ దిస్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. కానీ మీకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది ఏంటి? partnership deed. So therefore this implied authority is not applicable for that partnership deed. Okay, so for partnership deed this is applicable. Can be signed by any attorney authorized by the company. So company written గా ఒక పర్సన్ కి authorization ఇస్తే ఆ పర్సన్ మాత్రమే సైన్ చేయాలి డీడ్స్ మీద. ఆ పర్సన్ ని అటార్నీ అంటారు. So person to whom company has given written authorization to sign the deeds on behalf of the company is called attorney. Who is attorney? A person to whom company has given written authorization to sign any deed on behalf of the company. That person is called attorney. So అలాంటి పర్సన్ మాత్రమే సైన్ చేయాలి ఈ డాక్యుమెంట్స్ మీద. ఓకే,
రైట్. సో therefore implied authority is sufficient for negotiable instruments, not for this deeds. అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికే మనం ఇలా క్లాసిఫై చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్లో ఏ వర్డ్ యూస్ చేస్తే దాన్ని బట్టి ఎవరు సైన్ చేయాలి అనేది. డాక్యుమెంట్స్, కాంట్రాక్ట్స్ ఈ వర్డ్స్ యూస్ చేస్తే సైన్డ్ బై కీ మేనేజర్ పర్సన్ ఆర్ ఆఫీసర్ ఆథరైజ్డ్ బై ద కంపెనీ ఆర్ ఎన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే రైట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. మే నాట్ బి థియరీ క్వశ్చన్, రూల్డ్ అవుట్. థియరీ క్వశ్చన్ కాదు, ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ అవి కూడా ఎక్కువ మీరేం గూగుల్లో రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఉన్న ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ చదివితే చాలు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ గివింగ్ ద సేమ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ యాజ్ ద 5th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ అల్ట్రా వైరస్ కూడా ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ రావచ్చమ్మా ఎగ్జామ్లో, దిస్ పాయింట్. ఓకే, అల్ట్రా వైరస్ కూడా ఈ కేసులను బేస్ చేసుకుని ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఎగ్జామ్లో. సో దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్ ఎ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ కేస్లా డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైరస్. చూడండి ఆ కేసులో ఎలా ఇస్తారంటే, సో ఇది చూడండి, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద పాయింట్. ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేసు ఇచ్చారో దాన్నే మీకు ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో ఫ్రేమ్ చేసి ఇస్తారు డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైరస్ అంటే. ఓకే, సో ద కంపెనీ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఏ కాంట్రాక్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ కేసులో ఏం జరిగింది, ఆష్బెరీ రైల్వే క్యారేజ్ కేస్. వాట్ హ్యాపెండ్, ద మెమరాండమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ స్టేటెడ్ దట్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాజ్, ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ విచ్ ద కంపెనీ is established are to make, sell, lend or hire railway plants to carry on the business of mechanical engineers and general contractors. అంటే రైల్వేస్కి సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ చేస్తారు, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ వర్క్స్ అన్ని చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ దేర్ మెయిన్ బిజినెస్. ఓకే, సో దేర్ మెయిన్ బిజినెస్ ఈస్ టు సప్లై సమ్ ఎక్విప్మెంట్ మెషినరీ టు ద రైల్వేస్. దట్ ఈస్ వాట్ దేర్ మెయిన్ బిజినెస్. సో కంపెనీ ఏం చేస్తారు, ద కంపెనీ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఏ కాంట్రాక్ట్ విత్ మిస్సెస్ రిచి, ఏ ఫర్మ్ ఆఫ్ రైల్వే కాంట్రాక్టర్స్ టు ఫైనాన్స్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ రైల్వే లైన్. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు, రైల్వేస్కి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవ్వకుండా వేరే వాళ్ళు ఎవరో రైల్వే లైన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంటే దానికి వీళ్ళు లోన్ ఇచ్చారు. వీళ్ళు మెమరాండంలో రాసుకుంది ఏంటి, వీళ్ళే రైల్వేస్కి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ సప్లై చేస్తారు, అది వీళ్ళ మెయిన్ బిజినెస్. కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇంకెవరో రైల్వేస్కి రైల్వే లైన్ బిల్డప్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి లోన్ ఇచ్చారు, జస్ట్ లైక్ ఎ బ్యాంక్. ఓకే, వాళ్ళకి ఫైనాన్స్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటి, సో ద కంపెనీ అంటే ఈ ఆష్బెరీ రైల్వే క్యారేజ్ అనే కంపెనీ, ఆ నేమ్లోనే ఉంది కదా రైల్వే క్యారేజ్ అండ్ ఐరన్ కంపెనీ లిమిటెడ్. అంటే ఏంటి, ఆ రైల్వేస్కి క్యారేజెస్ సప్లై చేయడమో లేదో ఐరన్ సప్లై చేయడమో ఇది వాళ్ళ బిజినెస్, అంతేకాని లోన్స్ ఇవ్వడం కాదు. ఓకే, సో కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ పర్సన్తో కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్. సో మెర్సెస్ రిచి ఈ ఫర్మ్ ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు రైల్వే కాంట్రాక్టర్స్ టు ఫైనాన్స్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ రైల్వే లైన్ ఇన్ బెల్జియం. అంటే ఈ మెర్సెస్ రిచి అనే వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు రైల్వే లైన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి రైల్వేస్ నుంచి కాంట్రాక్ట్ తెచ్చుకున్నారు. వాళ్ళకు వీళ్ళు లోన్ ఇస్తున్నారు, ఎవరు, ఆష్బెరీస్ అని. అంటే వీళ్ళు చేస్తుంది ఏంటంటే రైల్వేస్ సంబంధించిన బిజినెస్ చేయట్లేదు, ఎవరో రైల్వే బిజినెస్ చేస్తే వాళ్ళకి వీళ్ళు లోన్ ఇవ్వడం. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. వీళ్ళు ఆర్గ్యూ చేస్తుంది ఏంటంటే జనరల్ కాంట్రాక్టర్స్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా మెమరాండంలో. సో జనరల్ కాంట్రాక్టర్స్ అంటే ఏ వర్డ్ అయినా ఏ కాంట్రాక్ట్ అయినా మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చు అని వాళ్ళు ఆర్గ్యూ చేయండి. సో దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ అని రాస్తాం. on subsequent repudiation of this contract అంటే cancellation of this contract by the company on the ground that it is ultra virus, Ritchie brought a case for damages on the ground of breach of contract, as according to him the general contracts in the object clause gave the power company to enter into any contract. సో వాళ్ళేం ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు, కంపెనీ రిజెక్ట్ చేశారు అల్ట్రా వైరస్ అని, కానీ అతను ఈ కౌంటర్ పార్టీ ఏం చేస్తున్నారు, అది అల్ట్రా వైరస్ కాదు మెమరాండంలో ఉంది, బికాజ్ జనరల్ కాంట్రాక్టర్స్ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏదైనా ఎంటర్ అవ్వచ్చు అనేది. సో మోర్ సో బికాస్ ద కాంట్రాక్ట్ వాజ్ రాటిఫైడ్ బై మెజారిటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఇప్పుడు ఇది ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్, అర్థమైందా? సో కంపెనీ ఏంటి, మన కంపెనీ బిజినెస్ ఏంటి, రైల్వేస్కి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ సప్లై చేయడం. కానీ మనం ఏం చేసాం, ఎవరో వేరే వాళ్ళు రైల్వే లైన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి లోన్ ఇచ్చాం. తర్వాత కంపెనీ ఏమంటున్నారంటే అది అల్ట్రా వైరస్ అని రిజెక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఎవరితో అయితే కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవుతుందో అతను ఏమన్నాడు, అది అల్ట్రా వైరస్ కాదు, కంపెనీ పర్ఫామ్ చేయాలి. అతను 2 రీజన్స్ ఇస్తున్నాడు, ఎందుకు అది అల్ట్రా వైరస్ కాదంటే 2 రీజన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఈ పర్సన్ కంపెనీ ఏమో అల్ట్రా వైరస్ అని రిజెక్ట్ చేశారు, ఈ కౌంటర్ పార్టీ ఏం చెప్తున్నారంటే అది అల్ట్రా వైరస్ కాదని 2 రీజన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఏంటా 2 రీజన్స్ అంటే, ఒకటి మెమరాండంలో జనరల్ కాంట్రాక్టర్స్ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి కాంట్రాక్ట్ అయినా ఎంటర్ అవ్వచ్చు, అదొక పాయింట్. నెక్స్ట్ ఈ కాంట్రాక్ట్ని ఇలా ఫైనాన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఎక్కువ మంది షేర్ హోల్డర్స్ రాటిఫై చేశారు. ఈ 2 పాయింట్స్ ఆర్గ్యూ చేసి అది అల్ట్రా వైరస్ కాదు, వ్యాలిడ్ అంటున్నారు. సో దానికి మనం ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు ఏం రాస్తామంటే, సో వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్, ఫస్ట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఈస్ దట్ అల్ట్రా వైరస్ కాంట్రాక్ట్ని ఎవరు రాటిఫై చేయలేరు. చూడండి, ఈవెన్ రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ అన్ అల్ట్రా వైరస్ యాక్ట్ బై ద హోల్ బాడీ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ డస్ నాట్ మేక్ ఇట్ వ్యాలిడ్ అండ్ ఎన్ఫోర్సబుల్.
అల్ట్రా వైరస్ కాంట్రాక్ట్ని అందరి షేర్ హోల్డర్స్ ఒప్పుకున్నా అది వ్యాలిడ్ అవ్వదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వైడబుల్ కాంట్రాక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ వైడ్ కాంట్రాక్ట్. వైడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అన్నప్పుడు అటుపక్క పర్సన్కి చాయిస్ ఉంటుంది, అది క్యాన్సిల్ చేయాలా కంటిన్యూ చేయాలని. అదే కదా వైడబుల్కి వైడ్కి డిఫరెన్స్. వైడబుల్ అని అన్నప్పుడు ఆ ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఇది వైడబుల్ కాంట్రాక్ట్ కాదు, వైడ్ కాంట్రాక్ట్. సో దేర్ ఫోర్ దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు. ఇది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం ఆలోచించాల్సింది, ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్లో మన మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉండాలంటే మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి, అన్రిలేటెడ్గా ఉండకూడదు. ఓకే, సో మెమరాండంలో ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ యూ లుక్ అట్ ద మెమరాండం దెర్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్లో 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్స్, మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎనీ మ్యాటర్ కన్సిడర్డ్ నెసెసరీ ఇన్ ఫర్దరెన్స్ దేర్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ పైన మెన్షన్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్, అది ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి. ఇన్ ఫర్దరెన్స్ అంటే టు ఇంప్రూవ్. అంటే ఈ ఇన్సిడెంటల్ మ్యాటర్స్ జనరల్ కాంట్రాక్టర్స్ ఎలా ఉండాలి, మెయిన్ బిజినెస్కి రిలేటెడ్ అయి ఉండాలి. అర్థమైందా? జనరల్ కాంట్రాక్ట్స్ అనే వర్డ్ యూస్ చేసాం, కానీ ఆ జనరల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎలాంటి కాంట్రాక్ట్స్ అయి ఉండాలి, మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి, ఆ ఆబ్జెక్ట్స్కి రిలేటెడ్గా ఉండాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళు ఫైనాన్స్ ఇవ్వడం అన్నది నాట్ రిలేటెడ్ టు ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్, నాట్ ఇన్సిడెంటల్ టు ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో కాబట్టి ద టర్మ్ జనరల్ కాంట్రాక్ట్ వాజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ టు ఇండికేట్ యాజ్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ జనరల్లీ ఆఫ్ సచ్ కాంట్రాక్ట్స్ యాజ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్. ఆ జనరల్ కాంట్రాక్టర్స్ అనే వర్డ్ని ఎలా చదవాలి, యాజ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, హెల్డ్ దట్ ఇఫ్ ఎవ్రీ షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్ రూమ్, దిస్ ఈజ్ ఎ కాంట్రాక్ట్, స్టిల్ ఇట్ వుడ్ బి అల్ట్రా వైరస్. అక్కడ మీటింగ్కి వచ్చిన ప్రతి షేర్ హోల్డర్ యాక్సెప్ట్ చేసినా అది అల్ట్రా వైరస్ అవుద్ది, వాళ్ళు దాన్ని రాటిఫై చేయలేరు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చి ద డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైరస్ అని టెస్ట్ చేయొచ్చు. మోర్ దాన్ థియరీ క్వశ్చన్ వస్తే యూఆర్ వెరీ లక్కీ, ఈజీగా రాయొచ్చు. కానీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ కూడా ఛాన్స్ ఉంది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైరస్. సో ఈ కౌంటర్ పార్టీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కరెక్ట్ కాదు, ఈ కౌంటర్ పార్టీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్, that is doctrine of ultra virus. So based that case law also you can expect a practical question. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ నోటీస్ వదిలేసండి, ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ చూడండి. సో డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టెస్టెడ్. డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్. సో వాట్ ద డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్, డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్. So what the doctrine of indoor management says, persons dealing with the company need not inquire into the internal affairs. కంపెనీలో ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుందో అవుట్ సైడర్స్ ఎంక్వైర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దే ఆర్ ఎంటైటిల్ టు టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అంటే దే ఆర్ ఎంటైటిల్ టు అజ్యూమ్. సో అంతా ప్రాపర్గానే జరిగిందని అజంప్షన్ తీసుకోవచ్చు. పర్సన్స్ డీలింగ్ విత్ ద కంపెనీ అవుట్ సైడర్స్, దే నీడ్ నాట్ ఎంక్వైర్ వెదర్ కంపెనీ హ్యాస్ కంప్లైడ్ విత్ ఆల్ ఇంటర్నల్ ప్రొసీజర్స్. Persons dealing with the company outsiders, they need not inquire whether company has complied with all the internal procedures. They can assume that all internal procedures are properly complied. Even if the company has violated that internal procedures, still the company is liable. Even if the company has violated internal procedures, still the company is liable. Okay, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్కి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫోర్జరీ ఒకటి. సో ఫోర్జ్డ్ డాక్యుమెంట్స్కి డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికబుల్ కాదు. ఫోర్జ్డ్ డాక్యుమెంట్స్కి డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. సో దెర్ ఆర్ 2 cases, 2 important practical questions based on that indoor management. 9th question, practical question 9 is important. So even though resolution is not passed, okay, so even if the shareholders claim that no resolution was passed, the company is liable. The company is liable even though company did not comply with internal procedure. Passing a resolution is internal procedure. Passing a resolution is internal procedure. Even if the company did not pass the resolution, still the company is liable because he is an outsider. He is an outsider, being a person external to the company. He don't know what's happening in the company. Therefore, he can assume that resolution has been properly passed. Okay, so that is one practical question. This question is also important. ఇవన్నీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, మేబీ ఇక్కడ రెఫరెన్స్ మిస్ అయ్యొచ్చు, బట్ దోస్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్, దీస్ 2 ఆర్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. థర్డ్ క్వశ్చన్, signature of a company, secretary of a company issued a share certificate to A under the company's seal with his own signature and the signature of a director forged by him.
Okay, so whose signature, who's forged? Director signature is forged by company secretary. So whether company is responsible for that? Answer is no, because forged signature is equal to no signature. So company will not take responsibility for forged signature. Company will not take responsibility for forged signature. Okay, ఇది ఎగ్జామ్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు. ఓకే, ఫస్ట్ టేబుల్ చదవండి, నేను చెప్తాను. దీన్ని బట్టి మీరు ఎగ్జామ్లో చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ యూ మే కమిట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, వేర్ యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. ఫస్ట్ రీడ్ ద టేబుల్. ఎగ్జామ్లో మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసినా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావు, 4 మార్క్స్కి 1 మార్క్ అలాగ వస్తాయి ఈ టాపిక్స్ మీద. ఎందుకంటే మీరు కరెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఆన్సర్ కరెక్ట్ రాసినా ఎందుకు మార్క్స్ రావంటే రీజన్ కరెక్ట్గా రాయారు. అవుట్ ఆఫ్ 4లో 3 పాయింట్స్ కంపెనీ ఈజ్ నాట్ లైబుల్ అని ఉంది. అబ్జర్వ్ చేశారా? టోటల్ 4 ఉన్నాయిగా, అల్ట్రా వైరస్, కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్, ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్, ఎక్సెప్షన్స్ టు ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్. 4లో 3కి కంపెనీ ఈజ్ నాట్ లైబుల్ అని ఉంది. ఎస్ సార్. సో ఎగ్జామ్లో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీరు కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి కన్క్లూజన్ కరెక్ట్గా రాస్తారు, కంపెనీ ఈజ్ నాట్ లైబుల్ అని. కానీ రీజన్ ఏంటి? అల్ట్రా వైరస్ వల్ల నాట్ లైబులా, కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ వల్ల నాట్ లైబులా, ఎక్సెప్షన్స్ టు ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల నాట్ లైబులా? ఆ రీజన్ కరెక్ట్గా రాయకపోతే మార్క్స్ రావు. కన్క్లూజన్ ఇస్ సేమ్. అబ్జర్వ్ చేశారా? అల్ట్రా వైరస్లో ఏమంటున్నాం? కంపెనీ ఈజ్ నాట్ లైబుల్ అంటున్నాం. ఇండోర్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్లో కంపెనీ ఈజ్ నాట్ లైబుల్ అన్నాం. ఎక్సెప్షన్స్ టు ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్లో కంపెనీ ఈజ్ నాట్ లైబుల్ అన్నాం. సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఈజ్ సేమ్ బట్ ద రీజన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఈజ్ సేమ్ బట్ ద రీజన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. రాంగ్ రీజన్ రాసి కరెక్ట్ కన్క్లూజన్ రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ ఇవ్వరు, 4 మార్క్స్కి 1 మార్క్ వేస్తారు. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి కన్క్లూజన్ కరెక్ట్గా రాసి కరెక్ట్ రీజన్ ఇవ్వకపోతే యూ విల్ నాట్ గెట్ ద ఫుల్ మార్క్స్. సో కాబట్టి అక్కడే మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కంపెనీ ఈజ్ నాట్ లైబుల్ అన్నప్పుడు అది బాగా ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేసు గుర్తుంటాయి, కంపెనీ ఈజ్ నాట్ లైబుల్ అనేది గుర్తుంటుంది. మీరు ఇక్కడ ప్రిపేర్ అయ్యే ఎగ్జామ్ కాల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ మైండ్లో అన్నీ గుర్తుంటాయి, ఇక్కడ కంపెనీ లైబుల్ కాదని. కానీ రీజన్ ఏంటని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారంటే మాత్రం మార్క్స్ రావు. సో కాబట్టి రీజన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏ సిచ్యుయేషన్లో ఎందుకు కంపెనీ లైబుల్ అంటున్నాం, ఎందుకు కంపెనీ నాట్ లైబుల్ అంటున్నాను. ఓకే, సో అక్కడ మిస్టేక్స్ చేయకుండా చూసుకోవాలి. whether it is because of ultra virus or is it because of constructive notice or is it because of exceptions to indoor management, why the company is not liable అన్నది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్. ఆ 2 క్వశ్చన్స్, ఒకటి ఫోర్జరీ అండ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ థియరీ క్వశ్చన్ కూడా టెస్ట్ చేశారు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో, 2 times థియరీ క్వశ్చన్ కూడా టెస్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ 6th చాప్టర్ చూడండి, ప్రాస్పెక్టస్ చాప్టర్. సో దిస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్. Unit linked insurance policies are excluded from the definition of securities. This is important true or false question. Securities shall not include unit linked insurance policies. What is unit linked insurance policy? It is a combined benefit. So unit linked insurance policy వల్ల combined benefit. ఏంటా బెనిఫిట్ అంటే రిస్క్ ఆన్ ద లైఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆ పర్సన్ చనిపోతే రిస్క్ అవుతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. ఆ పర్సన్ అలైవ్గా ఉంటే అతను ఇచ్చిన ప్రీమియంని ఇన్వెస్ట్మెంట్గా ట్రీట్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్లో బెనిఫిట్ వస్తాయి. దేర్ ఫర్ యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. నార్మల్గా 2 సపరేట్గా చేస్తారు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ప్రీమియం పే చేస్తారు, ఒకవేళ ఆ పర్సన్ చనిపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి లంసమ్ అమౌంట్ ఇస్తారు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనం మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు సో ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళకి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్ వస్తుందో అంత మనకి ఇస్తారు. సో యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అంటే రెండు క్లబ్ చేస్తారు. ఒక పర్సన్ కంపెనీకి ప్రీమియం పే చేస్తారు, అది వాళ్ళు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఆ పాలసీకి ఒక టర్మ్ ఉంటుంది, 5 years 10 years. ఈ 5 years 10 years తర్వాత ఆ పర్సన్ ఇంకా అలైవ్గా ఉంటే దాన్ని ప్యూర్ మ్యూచువల్ ఫండ్గా ట్రీట్ చేసి స్టాక్ మార్కెట్లో రిటర్న్ ఎంత వస్తే అంతే ఇస్తారు అతనికి. ఒకవేళ ఈ 5 to 10 years పాలసీ టర్మ్లో అతను చనిపోతే అప్పుడు దాన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్లో కాకుండా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో ట్రీట్ చేసి వాళ్ళకి లంసమ్ అమౌంట్ ఇస్తారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి. అంటే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నట్టు అవుద్ది, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు అవుద్ది. ఆ పర్సన్ చనిపోతే అది ఇన్సూరెన్స్ పాలసీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఆ పర్సన్ అలైవ్గా ఉంటే అది మ్యూచువల్ ఫండ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో రెండింటికి కలిపి ఒకటే కాన్సెప్ట్ అది యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. సో కానీ అది బేసికల్గా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కాబట్టి IRDA కంట్రోల్లో ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే హావ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ from the definition of securities. Okay, that is one important true or false question. Next, so ఇది కూడా important true or false question. This one, so till now Companies Act has not given any information about the prospectus లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలని ఇప్పటివరకు ఏం చెప్పలేదు. యాజ్ మే బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో చెప్పొచ్చు. ఓకే, ప్రాస్పెక్టస్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలని కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఇప్పటివరకు ఏం లేదు. కాబట్టి మనం ప్రస్తుతానికి ఏం ఫాలో అవ్వాలంటే అంటిల్ దెన్ ఇప్పటివరకు ఏం ఫాలో అవ్వాలంటే రెగ్యులేషన్స్ మేడ్ బై ద సెబీ అండర్ సెబీ యాక్ట్.
Okay, so till separate information is specified for the purpose of Companies Act, temporarily we have to include the information specified by SEBI under SEBI Act. కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ప్రాస్పెక్టస్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉండాలని ఇంకా స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి అప్పటి వరకు టెంపరీగా మనం ఏం చేయాలి, సెబీ రెగ్యులేషన్స్ కోసం సెబీ వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రాస్పెక్టస్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. Okay, so this is also true or false question. So till separate information is specified for the exclusively for the purpose of Companies Act, so till then we have to follow SEBI regulations. ఓకే, కంపెనీస్ యాక్ట్ కోసం సపరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్పెసిఫై చేయకపోతే అప్పటి వరకు మనం టెంపరీగా ఏం ఫాలో అవ్వాలి, సెబీ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ దిస్ 90 days is MCQ question. Once the prospectus is filed with ROC, it has a validity period of 90 days. Within 90 days, we have to issue the prospectus to the public. Once the prospectus is filed with ROC, it has only 90 days validity. Within 90 days, we have to issue prospectus to the public. Okay, that is MCQ, 90 days. Next is 7th question important. This 7th question is also important. Dematerialization of securities. 7th question, dematerialization of securities. Okay, so this is also latest provision, dematerialization for unlisted public company. So till now demat shares is mandatory only for public offer of securities. షేర్స్ పబ్లిక్ ఆఫర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే డిమాట్ ఫామ్లో ఉండాలి, అది ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొవిజన్. సో ఇప్పుడు కొత్త ప్రొవిజన్ ఏం చేస్తారు, పబ్లిక్కి షేర్స్ ఆఫర్ చేసినా చేయకపోయినా, స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయినా అవ్వకపోయినా పబ్లిక్ కంపెనీస్ అంటే డిమాట్లో ఉండాలి. లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీస్, ఆల్ పబ్లిక్ కంపెనీస్ ఎనీ షేర్స్. సో పబ్లిక్ కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయినా అవ్వకపోయినా, పబ్లిక్ ఆఫర్ అయినా, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్, రైట్స్ ఇష్యూ, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్స్, వెట్ ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్షియస్, ఏ షేర్స్ అయినా పబ్లిక్ కంపెనీ అంటే షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే అవి ఖచ్చితంగా డిమాట్ ఫామ్లోనే ఉండాలి. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, న్యూ ఇష్యూ ఇన్ డిమాట్ ఫామ్. సో ఎవ్రీ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ షల్ ఇష్యూ న్యూ సెక్యూరిటీస్ ఓన్లీ ఇన్ డిమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్. ఓకే, సో లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి, ఇది ఓల్డ్ ప్రొవిజన్. పబ్లిక్కి షేర్స్ ఆఫర్ చేసి స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేస్తే డిమాట్ అవ్వాలన్నది ఎప్పటి నుంచో ఓల్డ్ ప్రొవిజన్ ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొవిజన్, 6th ప్రొవిజన్. సో ఈ 7th క్వశ్చన్ వచ్చేసి న్యూ క్వశ్చన్, అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీస్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ లాంగ్ బ్యాక్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ షేర్స్ ఆఫరింగ్ టు ద పబ్లిక్ డిమాట్ ఫామ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ కూడా షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే న్యూగా కొత్త షేర్స్ అన్ని డిమాట్ ఫామ్లోనే ఉండాలి. దాంతోపాటు పాత షేర్స్ ఫిజికల్ ఫామ్లో ఉంటే అవి కూడా డిమాట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి. కొత్తగా ఇష్యూ చేసే షేర్స్ ఎలాగో డిమాట్ ఫామ్లో ఉంటాయి, ఫస్ట్ కేటగిరీ. సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఓల్డ్ షేర్స్ కూడా డిమాట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి, సెకండ్ కేటగిరీ. సో ఎప్పుడు కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే, సో కంపెనీ ఈ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు న్యూ ఇష్యూ, అది ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ అవ్వచ్చు, స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అవ్వచ్చు, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవ్వచ్చు, ఎనీ న్యూ ఇష్యూ, రైట్స్ ఇష్యూ, బోనస్ ఇష్యూ, బైబ్యాక్, ఈ సిచ్యుయేషన్లో ఓకే, సో ఎవరి షేర్స్ ఎన్ని షేర్స్ డిమాట్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి, ఏ సిచ్యుయేషన్లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి, ఈ 3 క్వశ్చన్స్ చూడండి. వెన్, హూమ్ అండ్ హౌ మచ్. ఎవరి షేర్స్ని డిమాట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, షేర్స్ హెల్డ్ బై ప్రమోటర్స్, డైరెక్టర్స్ అండ్ కేఎంపీ, వీళ్ళ షేర్స్ డిమాట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏ సిచ్యుయేషన్లో వాళ్ళ షేర్స్ డిమాట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, వెన్ ద కంపెనీ ఈజ్ అండర్టేకింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఏ సిచ్యుయేషన్లో ఎవరి షేర్స్ డిమాట్గా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఎన్ని షేర్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి, 3 కేటగిరీస్. ఓకే, సో ఎవరి షేర్స్ని మనం డిమాట్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, షేర్స్ హెల్డ్ బై ప్రమోటర్స్, డైరెక్టర్స్ అండ్ కేఎంపీ, వాళ్ళ షేర్స్ని డిమాట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఏ సిచ్యుయేషన్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, వెన్ ద కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ యాక్టివిటీస్. ఎన్ని షేర్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి, ఎంటైర్ హోల్డింగ్. ఓకే, ప్రమోటర్స్కున్న అన్ని సెక్యూరిటీస్ 100% డిమాట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, అది కాన్సెప్ట్. సో ప్రమోటర్స్, డైరెక్టర్స్ ఆర్ కేఎంపీ. నెక్స్ట్ వీళ్ళు కాకుండా, ప్రమోటర్స్, డైరెక్టర్స్, కేఎంపీ కాకుండా అదర్స్. సో వీళ్ళవి ఎవరి షేర్స్ ఏ సిచ్యుయేషన్లో, వీళ్ళు కాని వాళ్ళు ప్రమోటర్స్, డైరెక్టర్స్, కేఎంపీ కాకుండా అదర్స్ని సో ఏ సిచ్యుయేషన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, ఎన్ని షేర్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ప్రమోటర్స్ కాదు, నాన్ ప్రమోటర్స్, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఈ అదర్స్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ న్యూ ఇష్యూలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే, ఈ ప్రమోటర్స్ అనే వాళ్ళు న్యూ ఇష్యూలో పార్టిసిపేట్ చేసినా చేయకపోయినా వాళ్ళ ఓల్డ్ షేర్స్ అన్ని కన్వర్ట్ అవుతాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ప్రమోటర్స్ కొత్త షేర్స్ కొనట్లేదు, పాత షేర్స్ అమ్మట్లేదు, అయినా సరే ఆల్ ఓల్డ్ షేర్స్ టు బి కన్వర్టెడ్ టు డిమాట్ ఫామ్.
ఓకే. సో ప్రమోటర్స్ కొత్త షేర్స్ కొంటున్నారా, పాత షేర్స్ అమ్ముతున్నారా, దీంతో సంబంధం లేకుండా ప్రమోటర్స్ ఎంటైర్ షేర్ హోల్డింగ్ డిమాట్లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి. ప్రమోటర్స్ కాకుండా అదర్స్ ఏం చేయాలంటే, ఎవరైనా న్యూ ఇష్యూలో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే వాళ్ళకున్న ఓల్డ్ షేర్స్ అన్ని డిమాట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇది పాయింట్. సబ్స్క్రిప్షన్, ఓకే. ప్రమోటర్స్ కానీ వాళ్ళు జనరల్ పబ్లిక్, వాళ్ళు కొత్తగా కంపెనీలో షేర్స్ కొనాలి అనుకుంటే వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఉన్న షేర్స్ అన్ని డిమాట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో ప్రమోటర్స్కి ఈ సబ్స్క్రిప్షన్తో సంబంధం లేదు. ప్రమోటర్స్ కొత్త షేర్స్ కొనకపోయినా ఓల్డ్ షేర్స్ అన్ని డిమాట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కానీ అవుట్ సైడర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే, వెన్ దే వాంట్ టు పర్చేజ్ న్యూ షేర్స్ దే హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దేర్ ఓల్డ్ షేర్స్ ఇంటూ డిమాట్ ఫామ్. అవుట్ సైడర్స్, ప్రమోటర్స్ కాని వాళ్ళు న్యూ షేర్స్ కొనాలి అంటే వాళ్ళు ఓల్డ్ షేర్స్ అన్ని డిమాట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అదొక కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, లేదు సార్ మేము న్యూ షేర్స్ కొనట్లేదు కానీ ఉన్న షేర్స్ అమ్మాలనుకున్నాం, అప్పుడు కూడా డిమాట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కానీ అన్ని షేర్స్ కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్ని సేల్ చేస్తే అన్నే కన్వర్ట్ చేస్తే చాలు. సో ఐఎమ్ ఏ నాన్ ప్రమోటర్, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ 1000 shares. Out of that I want to sell 200 shares. It is sufficient if I transfer only the 200 shares into demat form. ఓకే. సో అది కొత్త షేర్స్ కొనాలి అనుకుంటే పాత షేర్స్ అన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి, అన్ని షేర్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ కొత్త షేర్స్ కొనట్లేదు సార్, పాత షేర్స్ అమ్మాలి అనుకుంటే అన్ని షేర్స్ డిమాట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎన్నైతే అమ్మాలనుకున్నారో అంతవరకే డిమాట్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఐఎమ్ హోల్డింగ్ 1000 shares in physical form. I want to sell 200 shares. It is sufficient if I convert only the 200 shares into demat form. But I am holding 1000 shares. I want to purchase 200 shares additional. Then I have to convert entire 1000 shares into demat form. నాకు ఆల్రెడీ 1000 షేర్స్ ఉన్నాయి, అది కాకుండా నేను కొత్తగా 200 షేర్స్ కొనాలి అంటే ఓల్డ్ షేర్స్ 1000 కన్వర్ట్ చేయాలి డిమాట్ ఫామ్లో. లేదు ఉన్న 1000 షేర్స్తో 200 షేర్స్ సేల్ చేయాలి అనుకోండి, అప్పుడు 1000 కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం, ఓన్లీ 200 కన్వర్ట్ చేస్తే చాలు. సో అది ఈ క్వశ్చన్స్, వెన్, హౌ మచ్. ఓకే. సో కొత్త షేర్స్ కొనాలి అంటే మొత్తం ఓల్డ్ షేర్స్ అన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. పాత షేర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామో అంతవరకు కన్వర్ట్ చేస్తే చాలు డిమాట్. ఓకే. ఇవన్నీ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ ఇంటూ డిమాట్ ఫామ్. నెక్స్ట్, ఎవ్రీ హాఫ్ ఇయర్, ఓకే, 60 days ఫ్రమ్ ద కన్క్లూజన్ ఆఫ్ ఈచ్ హాఫ్ ఇయర్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీకు ఎంసీక్యూలో డేట్స్ అడుగుతారు. హాఫ్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుద్ది? 30th September, 31st March. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ అంటే హాఫ్ ఇయర్ ఎండ్ ఎప్పుడు అవుద్ది? 30th September అండ్ 31st March. 30th September నుంచి 60 days అంటే 29th November వస్తుంది. అక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డోంట్ కౌంట్ 2 months. 60 days అంటే 60 days, 2 months తీసుకోకూడదు. 30th September కి ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎండ్ అవుతుంది, ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్ ఎండ్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి 60 days అంటే ఏంటి? అక్టోబర్లో 31 days కదా, ఎస్ ఆర్ నో? సో నవంబర్ విల్ బి 29 days. సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్కి రిటర్న్ ఎప్పుడు ఫైల్ చేయాలంటే 29th November. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ. ఓకే. ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్కి ఈ డిమాట్కి సంబంధించిన రిటర్న్ ఎప్పుడు ఫైల్ చేయాలంటే 29th November. సెకండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎప్పుడు? 31st March ఎండ్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి 60 days అంటే ఏప్రిల్లో 30 days ఉంటాయి, మేలో 30 days ఉంటాయి. సో ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 30th May. సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అండ్ రిటర్న్ ఎప్పుడు ఫైల్ చేయాలి? సెకండ్ హాఫ్ ఇయర్. ఓకే. సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్ హెచ్1 ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? 30th September ఎండ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి రిటర్న్ ఎప్పుడు ఫైల్ చేయాలి? 29th November. హెచ్2 సెకండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? 31st March ఎండ్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి 60 days అంటే ఏమవుతుంది? 30th May అవుతుంది. 30th May. So this is the time when we have to file this return. Okay. H1 and H2. So ఈ టైంలో మీరు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి. Okay. So every half year we have to file this return. Next, so that return has to be certified by practicing company secretary or practicing chartered accountant. Next, this above provisions are not applicable to Nidhi company, government company and wholly owned subsidiary. Nidhi, government and wholly owned subsidiary, for them above provisions is not applicable. Okay. దీంట్లో ఈ డిమాట్ కాన్సెప్ట్లో కూడా దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్సెస్ టెస్టింగ్ సమ్ టాపిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బోర్డ్ మెటీరియల్. ఐసీఏ బోర్డ్ మెటీరియల్ లేని క్వశ్చన్స్ కొన్ని రావచ్చు. ఇప్పటివరకు మీరు చదివింది బోర్డ్ మెటీరియల్ ఉన్న కంటెంటే, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గోయింగ్ బియాండ్ దట్. ఒక 95 pages ఉంది. అసలు ఆ ఫామ్ PA6 అంటే ఏంటని ఒక 95 pages ఉంది. క్వశ్చన్ పేపర్ సెర్చ్ చేసే వాళ్ళకి టైం ఉంటుంది కాబట్టి రీసెర్చ్ చేసి ఇందులో ఇస్తారు, చదవడానికి మనకు టైం ఉండదు కదా. ఆ ఒక్క ఫామ్ గురించి 95 pages చదవాలంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ టైం, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్సెస్. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ట్రై. ఓకే. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే 2 aspects. డీమెటీరియలైజేషన్ అని మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం? డీమెటీరియలైజేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. ఓకే. సో ఎవ్రీ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ డీమెటీరియలైజేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. దెర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్ అండ్ బాండ్స్. అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే.
సో దట్ డీమ్యాట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఈక్విటీ షేర్స్. బాగా పాపులర్గా ఈక్విటీ షేర్స్ గుర్తుంటాయి, డిబెంచర్స్ బాండ్స్ గుర్తుండవు. సో బట్ ద డీమ్యాట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ వాట్? ఈక్విటీ షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్ అండ్ బాండ్స్. సో దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్. సో దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు all kinds of securities, that is applicable to all kinds of securities. Next, so where an unlisted public company has various types of securities, then such company would be required to facilitate dematerialization of all its existing securities and not just the particular class of security for which the issue is proposed. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీకు ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేసేది, సో కంపెనీ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు, ప్రమోటర్స్ ఎంటైర్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ కన్వర్ట్ చేయాలన్నారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు, యూ వాంట్ టు పర్చేస్ ద ఈక్విటీ షేర్స్ బట్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ హోల్డింగ్ డిబెంచర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. You are not holding equity shares, you are holding debentures and preference shares, but now you want to purchase equity shares, then also you have to convert debentures and preference shares. మీరు కొత్తగా కొనాలి అనుకుంటే, మీరు కొత్తగా కొనే సెక్యూరిటీస్ ఆల్రెడీ మీకున్న సెక్యూరిటీస్ రెండు సేమ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో కంపెనీ ఈజ్ ఇష్యూయింగ్ న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్, ఐఎమ్ పర్చేసింగ్ న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్, దేర్ ఫార్ ఐ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఓన్లీ మై ఎగ్జిస్టింగ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇంటూ డిమాట్ ఫామ్. దట్ ఇస్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో కంపెనీ కొత్తగా ఏం ఇష్యూ చేస్తుంది అన్న దాంతో సంబంధం లేకుండా ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీస్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డిమాట్ ఫామ్, నాట్ ఓన్లీ ద సెక్యూరిటీస్ విచ్ ఆర్ ప్రపోజ్డ్ టు బి ఇష్యూడ్. ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు? ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ ద సెక్యూరిటీస్ విచ్ ఆర్ ప్రపోజ్డ్ టు బి ఇష్యూడ్, ఓకే, ఆల్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ నాట్ జస్ట్ ద పర్టికులర్ క్లాస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ విచ్ ద ఇష్యూ ఈస్ ప్రపోజ్డ్. ఓకే, సో అన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీస్ కన్వర్ట్ చేయాలి, ఏవైతే ఇష్యూ చేస్తున్నామో అవి మాత్రమే కాదు. సో కంపెనీ ఈజ్ ఇష్యూయింగ్ ఈక్విటీ షేర్స్, ప్రమోటర్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ హోల్డింగ్ ఈక్విటీ షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్ అండ్ బాండ్స్ విచ్ దే హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ డిమాట్ ఫామ్. అంటే ఆల్ ద ఫోర్. Company is issuing only equity shares, but promoters are holding all the securities in the company, so which they have to convert అంటే ఏం చెప్తున్నాం? ఎంటైర్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. ఏదైతే మనం ఇష్యూ చేస్తున్నామో అది ఒక్కటే కాదు, ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీస్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డిమాట్ ఫామ్. ఓకే, సో దట్ మే బి ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీస్, నాట్ ఓన్లీ ద సెక్యూరిటీస్ విచ్ ఆర్ న్యూలీ ఇష్యూడ్. ఓకే, సో ఏదైతే కొత్తగా సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూ చేస్తున్నామో దాంతో సంబంధం లేకుండా ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డిమాట్ ఫామ్. ఓకే, సో ఇది ఒక ఎంసీక్యూ ఉందమ్మా బోర్డ్ మెటీరియల్లో. సో వీ హ్యావ్ టు పే ద అడ్వాన్స్ ఫీజ్ ఫర్ 2 years. సో డిపాజిటరీ, రిజిస్ట్రార్ టు ఇష్యూ, వీళ్ళకి ముందే మనం సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ పే చేయాలి, అది 2 years. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎంసీక్యూ గివెన్ ఇన్ ద ఐసీఐ ఎంసీక్యూ బుక్లెట్. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో it has to maintain security deposit of not less than 2 years fees with the depository and registrar to an issue. This already memorandum chapter lo chusindi, change in objects for which prospectus is issued. This is important question, 10th question, important theory question, deemed prospectus. Okay, so 10th important question, deemed prospectus. So which document is deemed to be prospectus? Under what circumstances that document is deemed to be prospectus? Right. సో జస్ట్ ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూడండి, డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. సో డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు అప్లై అవుద్ది? వెన్ ద షేర్స్ ఆర్ అలాటెడ్ బై ద కంపెనీ టు ఇష్యూ హౌస్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ సోల్డ్ బై ద ఇష్యూ హౌస్ టు ద పబ్లిక్. సో కంపెనీ ఒక ఇష్యూ హౌస్కి షేర్స్ అలాట్ చేశారు, ఆ ఇష్యూ హౌస్ వాళ్ళు మళ్ళీ పబ్లిక్కి సేల్ చేస్తున్నారు. అలాట్మెంట్, సేల్. ఎవరెవరికి అలాట్ చేశారు? కంపెనీ ఇష్యూ హౌస్కి. తర్వాత సేల్ చేస్తున్నారు. ఎవరెవరికి సేల్ చేస్తున్నారు? ఇష్యూ హౌస్ టు ద పబ్లిక్. సో ఇప్పుడు ఇష్యూ హౌస్ వాళ్ళు పబ్లిక్కి ఏ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినా దాన్ని మనం డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే, సో సెకండ్ స్టేజ్లో 2 stages ఉన్నాయి ఇక్కడ. స్టేజ్ 1 ఏంటి? అలాట్మెంట్ బై ద కంపెనీ టు ద ఇష్యూ హౌస్. స్టేజ్ 2 ఏంటి? సేల్ బై ద ఇష్యూ హౌస్ టు ద కంపెనీ. ఇప్పుడు స్టేజ్ 2లో యూజ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ని మనం డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనాలి అంటే స్టేజ్ 1లో ఏ ఇంటెన్షన్తో అలాట్ చేశారన్నది ఇంపార్టెంట్. స్టేజ్ 2లో యూజ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ని ఆల్వేస్ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనకూడదు. స్టేజ్ 2లో యూజ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ని ప్రతిసారి డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనకూడదు. స్టేజ్ 2లో యూజ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ని డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనాలి అంటే స్టేజ్ 1లో ఏ ఇంటెన్షన్తో అలాట్ చేశారన్నది ఇంపార్టెంట్. సో అది థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. అండర్ వాట్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ దట్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి ప్రాస్పెక్టస్. సో ఇక్కడ మీకు 2 questions ఏంటి? ఏ డాక్యుమెంట్ని మనం డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్గా తీసుకుంటాం, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్గా ట్రీట్ చేసుకుంటాం. విచ్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్
is treated as deemed prospectus, under what circumstances that document is treated as deemed prospectus. సో ఏ సిచ్యుయేషన్ లో దాన్ని డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ గా తీసుకుంటా అంటే డాక్యుమెంట్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆఫర్ టు ద పబ్లిక్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి ప్రాస్పెక్టస్ ఇఫ్ ద కంపెనీ అలాటెడ్ సెక్యూరిటీస్ టు ద ఇష్యూస్ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు ఆఫర్ టు ద పబ్లిక్. అంటే స్టేజ్ 1 లోనే యూ హ్యావ్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు గో ఫర్ స్టేజ్ 2. స్టేజ్ 2 అన్నది అనుకోకుండా సడన్ గా జరిగింది కాదు, ఇట్స్ ఎ ప్లాన్డ్ థింగ్. ఓకే, స్టేజ్ 1లోనే మీకు తెలుసు, అలాట్ చేసేటప్పుడే తెలుసు ఇది అల్టిమేట్గా పబ్లిక్ అమ్ముతామని, అలాంటప్పుడు దాన్ని డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అవుద్ది. సో వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్లాన్ వైల్ డూయింగ్ స్టేజ్ 1, యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్లాన్ దట్ యుల్ గో ఫర్ స్టేజ్ 2. సో స్టేజ్ 1 అప్పుడు మీకు అసలు ప్రీ ప్లానింగ్ ఏం లేదు, మళ్ళీ స్టేజ్ 2కి వెళ్ళాలని, సడన్గా స్టేజ్ 2కి వెళ్ళారు, అప్పుడు డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అప్లికబుల్ కాదు. కానీ స్టేజ్ 1 ఈజ్ ప్లాన్డ్, సో స్టేజ్ 2 ఈజ్ ప్లాన్డ్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ స్టేజ్ 1. సో రెండు ఒకేసారి ముందే ప్రీ ప్లాన్డ్గా చేస్తే దెన్ ఓన్లీ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అప్లై అవుద్ది. అలాట్మెంట్ చేసేటప్పుడే ప్లాన్డ్గా దీన్ని మళ్ళీ సేల్ చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్తో అలాట్ చేస్తే అప్పుడు డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అవుద్ది. అలాట్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఆ ఇంటెన్షన్ లేదు, ఓన్లీ అలాట్ చేసేసాం, తర్వాత సడన్గా సేల్ చేయాల్సి వచ్చింది, అప్పుడు డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అప్లికబుల్ కాదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, సో ఆ ఇంటెన్షన్ని మనం అనలైజ్ చేయలేం కాబట్టి అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఇంటెన్షన్, వాట్ ఎవర్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఆ ఇంటెన్షన్ మనం ప్రూవ్ చేయలేం కాబట్టి అజంప్షన్ తీసుకున్నాం. అండర్ వాట్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఇట్ ఈస్ ప్రిజ్యూమ్డ్ దట్ కంపెనీ అలాటెడ్ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు ఆఫర్ టు ద పబ్లిక్. ఓకే, కంపెనీ పబ్లిక్కి ఆఫర్ చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్తోనే అలాట్ చేసింది అని మనం ఎలా అజంప్షన్ తీసుకుంటాం అంటే ఈ 2 క్వశ్చన్స్లో. Okay, sale by the issuers to the public within 6 months of allotment or sale after 6 months but consideration is not paid by the issuers. So in 2 situations lo we will take the assumption that company has an intention. Next, so deemed prospectus lo ఏ కంటెంట్స్ ఉండాలి అంటే, సో ఏ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్కి ఏ ప్రొవిజన్స్ అప్లై అవుతాయి? ఆల్ ద ప్రొవిజన్స్ విచ్ అప్లైస్ టు ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూడ్ బై ద కంపెనీ ఆల్సో అప్లైస్ టు డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూడ్ బై ఇష్యూస్. ఎనీ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అట్రాక్ట్ సేమ్ లైబిలిటీస్ యాజ్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ నార్మల్ ప్రాస్పెక్టస్. అంటే ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూ చేస్తే ఈ డాక్యుమెంట్ని ఏమంటున్నాం? ప్రాస్పెక్టస్ అంటాం. అలా కాకుండా కంపెనీ ఇష్యూ హౌస్కి షేర్స్ అలాట్ చేసి ఇష్యూ హౌస్ వాళ్ళు పబ్లిక్కి డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇస్తే మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఈ రెండిటికి సేమ్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ సేమ్ లైబిలిటీస్ వస్తాయని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో కంపెనీ డైరెక్ట్గా పబ్లిక్కి ప్రాస్పెక్టస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ లైబిలిటీస్ అయితే అట్రాక్ట్ అవుతాయో సో ఇప్పుడు కూడా అదే లైబిలిటీస్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఎలా ప్రొవిజన్స్ అయితే అప్లై అవుతాయో దీనికి కూడా సేమ్ ప్రొవిజన్స్ అప్లై అవుతాయి. ఇక్కడ మిస్టేట్మెంట్ ఉంటే ఏ లైబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ మిస్టేట్మెంట్ ఉన్న సేమ్ లైబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్లో ఏ కంటెంట్స్ ఉండాలి? వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ టు బి డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్? నార్మల్ ప్రాస్పెక్టస్లో ఉండే కంటెంట్సే ఉండాలి, సెక్షన్ 26. అది కాకుండా నెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అండ్ ద టైమ్ అండ్ ప్లేస్ అట్ విచ్ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ ద కంపెనీ కెన్ బి ఇన్స్పెక్టెడ్. నెక్స్ట్, ఆ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ మీద ఎవరు సైన్ చేయాలి? ఇష్యూ హౌస్ కంపెనీ అయితే 2 డైరెక్టర్స్ సైన్ చేస్తారు. ఇష్యూ హౌస్ కనుక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అయితే half of the partners will sign on the deemed prospectus. Okay, this is important theory question. Deemed prospectus, it's an important theory question. Next, this is also equally important. Offer for sale. Okay, సో రెండిట్లోనూ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ కాన్సెప్టే ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. సెక్షన్ 25 అండ్ సెక్షన్ 28 బోత్ కంటైన్స్ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఓకే, సెక్షన్ 25 అండ్ సెక్షన్ 28 సో రెండిట్లోనూ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సెక్షన్ 25లో ఏం చేస్తున్నాం? కంపెనీ ఇష్యూ హౌస్కి షేర్స్ అలాట్ చేస్తే ఇష్యూ హౌస్ పబ్లిక్కి సేల్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అన్నాం. సెక్షన్ 28లో ఏమవుతుంది? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ షేర్స్ని కంపెనీకి సరెండర్ చేస్తే కంపెనీ ఆ షేర్స్ని పబ్లిక్కి సేల్ చేస్తారు. ఈ పబ్లిక్కి సేల్ చేసినప్పుడు డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అవుతుంది. ఓకే, అది. సో ఇక్కడ సెక్షన్ 25లో డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ కంపెనీ ఇష్యూ చేసింది కాదు, ఇష్యూ హౌస్ ఇష్యూ చేసింది. సెక్షన్ 28లో డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ కంపెనీ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద కంపెనీ ఓన్లీ. అదే రెండింటికి డిఫరెన్స్ 25 అండ్ 28. ఓకే, సెక్షన్ 25 అండ్ 28 డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఇస్తానమ్మా, ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా నోట్ చేసుకోండి. I'll give the differences for those two. So both are deemed prospectus. In the examination question, you should be careful with respect to the section number.
ఓకే. సో రెండిట్లోనూ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తారు క్వశ్చన్లో, రెండిట్లోనూ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తారు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. సో డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్, ఆఫర్ ఫర్ సేల్, ఈ వర్డ్స్ రెండు క్వశ్చన్స్లోనూ యూస్ చేస్తారు. సెక్షన్ నంబర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 25 వస్తే ఆన్సర్ ఒకలా రాయాలి, 28 వస్తే ఆన్సర్ ఇంకొకలా రాయాలి. ఓకే, 25 ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ 28 ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, 25 అండ్ 28 ద వర్డ్స్ ఆర్ సేమ్. డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్, ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అనే వర్డ్స్ రెండిట్లోనూ ఉంటాయి. ఓకే, చూడండి, డాక్యుమెంట్ కంటైనింగ్ ఆఫర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఫర్ సేల్ డీమ్డ్ టు బి ప్రాస్పెక్టస్. ఓకే, సో అక్కడ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అనే వర్డ్ కూడా రెండిట్లోనూ వస్తుంది, డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అని కూడా వస్తుంది. సెల్ఫ్ ప్రాస్పెక్టస్, రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఓకే, సెల్ఫ్ ప్రాస్పెక్టస్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మెమరాండం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంసీక్యూ విల్ బి టెస్టెడ్. సో within 1 month prior to the issue of second or subsequent offer of securities, information memorandum to be filed. That is MCQ question. Okay, so self prospectus, what is meant by self prospectus? With the help of one prospectus we can make a multiple issue of securities, but for the first offer we will issue self prospectus. So self prospectus is given for what? For the first offer of securities. So first offer of securities, self prospectus will be given. For the subsequent offers, second or third offer, instead of self prospectus will issue certain document called information memorandum. Okay, right. So that information memorandum to be filed at least 1 month prior to the second offer. Okay, so company has to file self prospectus with ROC, and company issue that self prospectus to the public. The time gap will be what? Maximum 90 days. The time gap will be maximum 90 days. This is for what? This is for the first offer. Okay, subsequent offer. So subsequent offer ki ela vastundi, subsequent offer company will file information memorandum to the ROC. Thereafter company will issue information memorandum to the public, maximum 1 month. Okay, so first offer company will file self prospectus to the ROC, then same self prospectus is issued to the public, maximum time gap is 90 days, and subsequent offers information memorandum, and within 1 month we have to file with we have to issue to the public. Okay, 90 days validity and 1 month validity, that is maximum. In both the cases 90 days and 1 month is what? Those are maximum time period. Okay, that is the important MCQs. Next, liability for misstatement in prospectus. So in case of liability for misstatement in prospectus, there is a chances of testing this point. 16th question. Okay, 16th question, there is a high chance of testing the 16th question. So what that 16th question says, okay, so when there is a misstatement in prospectus and that misstatement is contained in the report given by the expert. So expert has given one report to the company has included that report in the prospectus. Subsequently some misstatement is identified in that report. Now we have to make only that expert liable and the directors are escaping, because directors are not aware of it. Expert has given one report or statement, straight away the directors has included the statement or report in the prospectus. Now if that misstatement is identified, then the directors can escape from their liability. So to escape from their liability, what the directors has to prove? To escape from their liability, what the directors has to prove? So according to my guess, they will repeat the old question, but the answer will be different. Look at this question, ఇలా వస్తుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాకపోయినా. సో బట్ మెయిన్ కంటెంట్ ఇలాగే ఉంటుంది, మీకు ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్ ఇలాగే ఉంటుంది. చూడండి, Sudarshan Exports Limited was dealing in export of rubber to specified foreign countries. The company was willing to purchase rubber trees in AP state. The prospectus issued by the company contained some important extracts of the expert's report and number of trees in the AP state. The report was found untrue. So prospectus lo em include చేశారు? Expert report. Prospectus contains expert report and the report was found untrue. And the report was found untrue. So report లో misstatement ఉంది. Now the question is, so expert ఇచ్చిన report లో misstatement ఉంటే డైరెక్టర్స్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు. డైరెక్టర్స్ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దేర్ లైబిలిటీ. సో ఆ డైరెక్టర్స్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ 6th పాయింట్, ఓకే, సో సివిల్ లైబిలిటీ ఫర్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ప్రాస్పెక్టస్లో ఈ సి పాయింట్, ఈ సి పాయింటే దట్ థియరీ క్వశ్చన్ 16.
ఓకే, సో ఆ సి పాయింట్ని ఎలాబొరేట్ చేస్తే థియరీ క్వశ్చన్ 16. సిక్స్త్ పాయింట్, సి పాయింట్ ఏంటి? పర్సన్ షెల్ నాట్ బి లైబుల్. పర్సన్ షెల్ నాట్ బి లైబుల్. సో ఎవరు లైబుల్ కాదు? దిస్ పర్సన్స్, డైరెక్టర్స్, ప్రమోటర్స్, పర్సన్స్ ఆర్, ఇతను లైబుల్ అవుతాడు ఎందుకంటే ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లోనే మీ స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పర్ట్ లైబుల్ అవుతారు. అతను కాకుండా వీళ్ళు ఎవరైనా లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాల్సిన పాయింట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఏంటంటే ఇది. ఓకే, సో మిస్లీడింగ్ స్టేట్మెంట్ ఎవరు ఇచ్చారు? ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చారు. సో ఆ ఎక్స్పర్ట్కి కాంపిటెన్స్ ఉందా? ఎస్. సో క్వాలిఫికేషన్ ఉంది. సో ఎక్స్పర్ట్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు డెఫినేషన్ వస్తుంది, హూ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ అని చాప్టర్ స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది చూడండి. సో ఫస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అనే పర్సన్కి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి, పవర్ ఉండాలి, సర్టిఫికెట్ ఇష్యూ చేసే పవర్ ఉండాలి అండ్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి. సో దట్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ అన్ ఎక్స్పర్ట్. సో ఈ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. Okay, so expert includes an engineer, a valuer, chartered accountant, company secretary, cost accountant and any other person who has the power or authority to issue a certificate. అంటే ఇక్కడ రెండు ఆస్పెక్ట్స్, ఒకటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్, దట్ ఈజ్ ఇంజనీర్, వాల్యూయర్, సిఏ, సిఎస్సిఎంఏ. సెకండ్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే, ఆ కండిషన్ ఏంటంటే పవర్ ఆర్ అథారిటీ టు ఇష్యూ ఏ సర్టిఫికెట్. సో ఇంజనీర్స్ చాలా మంది ఉంటారు, బీటెక్ ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళకి ఓన్లీ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషనే ఉంటుంది. అందరు ఇంజనీర్స్కి సర్టిఫికెట్ మీద సైన్ చేసే పవర్ ఉండదు. ఆ ఇంజనీర్స్లో కూడా మళ్ళీ చార్టెడ్ ఇంజనీర్స్ అని ఉంటారు. ఓకే, ఇంజనీరింగ్లో కూడా ఈ బీటెక్ ఎంటెక్ చేసిన తర్వాత కూడా చార్టెడ్ ఇంజనీర్స్ అని ఉంటారు. సో వీళ్ళకి మాత్రమే సర్టిఫికెట్ ఇష్యూ చేసే పవర్ ఉంటుంది. ఓన్లీ దీస్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ పవర్ టు ఇష్యూ ఏ సర్టిఫికెట్. సో కాబట్టి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు, మనకు పవర్ టు ఇష్యూ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి. ఇదే ఎక్స్పర్ట్ వాజ్ కాంపిటెంట్ అంటే. ఎక్స్పర్ట్ వాజ్ కాంపిటెంట్. సో మీ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడుంది? ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో ఉంది. ఎక్స్పర్ట్ ఎవరు అంటే కాంపిటెన్స్ ఉన్న పర్సన్, కాంపిటెన్స్ ప్లస్ పవర్ టు ఇష్యూ సర్టిఫికెట్ ఉన్న పర్సన్. ఓకే, నెక్స్ట్ అతను కన్సెంట్ ఇచ్చాడా అతని రిపోర్ట్ని ప్రాస్పెక్టస్లో ఇంక్లూడ్ చేయడానికి అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. ఆ కన్సెంట్ తర్వాత విత్డ్రా చేసుకున్నాడంటే విత్డ్రా చేసుకోలేదు. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ సింపుల్గా ప్రూవ్ చేస్తే ద డైరెక్టర్స్ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దేర్ లైబిలిటీ. ఓకే, ద డైరెక్టర్స్ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దేర్ లైబిలిటీ. ఎగ్జామ్లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, మనం చూసిన ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉందంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అలాగే రావచ్చు లేదా చేంజ్ చేసి రావచ్చు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ సేమ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి ఇస్తున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే సర్కమ్స్టెన్సెస్ వేర్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఈజ్ నాట్ లైబుల్. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ లైబుల్ కాదు అని ఇస్తున్నారు. ఇదే క్వశ్చన్ మనకు ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేసు ఇలాగే ఇచ్చి ట్రీస్ అదంతా అలాగే ఇచ్చి ఈ లాస్ట్ లైన్ చేంజ్ చేస్తే ఆన్సర్ మారిపోద్ది. లాస్ట్ లైన్ ఏం చేస్తారంటే సర్కమ్స్టెన్సెస్ వెన్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ లైబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ఎక్స్పర్ట్ రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేసుకి ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధం లేదు, వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అలా ఇచ్చారు. సో ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో మిస్టేట్మెంట్ ఉంటే ఎక్స్పర్ట్ ఎలా ఎస్కేప్ అవుతాడు? డు యూ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్? అదర్ కంటెంట్స్లో మీ స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఎక్స్పర్ట్ ఎస్కేప్ అవుతాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రాస్పెక్టస్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాస్పెక్టస్లో ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన కంటెంట్స్ ఉంటాయి, డైరెక్టర్స్ ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసిన కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది. ప్రాస్పెక్టస్లో ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన కంటెంట్ ఉంటుంది, డైరెక్టర్స్ ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసిన కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది. సే డైరెక్టర్స్ ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసిన కంటెంట్, ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన కంటెంట్ ఉందనుకోండి. ఈ ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన దాంట్లో మిస్టేట్మెంట్ ఉంటే వీళ్ళు ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు. ఓకే, వీళ్ళు ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అన్నది ఆ థర్డ్ పాయింట్. ఓకే, ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో మిస్టేట్మెంట్ ఉంటే డైరెక్టర్స్ ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ ద పాయింట్. ఓకే, ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో మిస్టేట్మెంట్ ఉంటే డైరెక్టర్స్ ఎలా ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్. అలా కాకుండా డైరెక్టర్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో మిస్టేట్మెంట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఎక్స్పర్ట్ ఎస్కేప్ అవ్వచ్చుగా? ఎస్ ఆర్ నో? అప్పుడు ఆ ఎక్స్పర్ట్ ఎస్కేప్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ రాయాలి. డు యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్? ఈ 2 పాయింట్స్ రాయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ పైన మీకు ఇచ్చిన పర్సన్స్ని క్లబ్ చేశారు. ఈ పర్సన్స్ని మనం 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి, 2 కేటగిరీస్గా. అలాగే ఈ ఎక్సెప్షన్స్ కూడా 2 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇతను ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో మిస్టేట్మెంట్ ఉంటే వీళ్ళు ఎస్కేప్ అవ్వచ్చుగా? ఎస్ ఆర్ నో? వాళ్ళు ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే సి పాయింట్ ప్రూవ్ చేయాలి, ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్. అలా కాకుండా ఈ ఫస్ట్ కేటగిరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో మిస్టేట్మెంట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ ఎస్కేప్ అవ్వచ్చుగా? సో అప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఈ 2 పాయింట్స్ అప్లై అవ్వాలి. ఓకే, సో సర్కమ్స్టెన్సెస్ వెన్ లయబిలిటీ ఈజ్ నాట్ అట్రాక్టెడ్. సర్కమ్స్టెన్సెస్, సో ఇక్కడ మనకు 2 క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సర్కమ్స్టెన్సెస్ వెన్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ లయబుల్,
when directors are not liable, okay, for misstatement in expert report, for misstatement in expert report, okay. So circumstances when directors are not liable for misstatement in expert report, circumstances when directors are not liable for misstatement in expert report ఇలా ఉండొచ్చు, లేదా circumstances when expert is not liable, circumstances when expert is not liable. అర్థమైందమ్మా? ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ వేరు. ఓకే, సో ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో మిస్స్టేట్మెంట్ ఉంటే అదర్ డైరెక్టర్స్ ఎలా లైబుల్ అవ్వకుండా ఎస్కేప్ అవుతారు, అదొక పాయింట్. లేదా నార్మల్గా ఎక్స్పర్టే ఎలా లైబుల్ అవుతారని. సో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ ఏం రాయాలి? సి పాయింట్ రాయాలి. సెకండ్ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ రాయాలి, ఏబి పాయింట్. ఓకే, రెండు కూడా సివిల్ లైబిలిటీ. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ వెన్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ లైబుల్ ఫర్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఎక్స్పర్ట్ రిపోర్ట్ అంటే, సో గుర్తుంటే ఈ 16th క్వశ్చన్ రాయండి, ఇది యాక్చువల్ ప్రొవిజన్. సో ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంత గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతే సింపుల్గా రాయాలి. ప్రాక్టికల్ థియరీ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఇలా రాయాల్సి వస్తుంది, నో డౌట్. ఒకవేళ కానీ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ రేర్, ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంత డీటెయిల్గా ఎలాబొరేట్ చేయకుండా సింపుల్గా పిన్ పాయింట్గా ఈ సి పాయింట్ రాయొచ్చు. ఆ సి పాయింట్ 16th క్వశ్చన్, ఇది ఒరిజినల్ ప్రొవిజన్, ఇది ఒరిజినల్ ప్రొవిజన్. సో ఇందులో మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి అది మాత్రమే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాం. ఓకే, స్టేట్మెంట్ వాస్ కాంపిటెంట్ గివెన్ ద కన్సెంట్ అండ్ నాట్ విత్డ్రాన్ ద కన్సెంట్ అని. ఓకే, సో ఇన్ దీస్ కేసెస్ యూ కెన్ ఎక్స్పర్ట్ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ లైబిలిటీ. అది సో ఒకటి 16th క్వశ్చన్ అమెండ్మెంట్లో వచ్చిన క్వశ్చన్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ ద 16th క్వశ్చన్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. ఇది ఒక క్వశ్చన్ అమ్మా, బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఉన్న క్వశ్చన్. సో ఇన్నిసార్లు ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్లో చూడండి, ఇన్నిసార్లు రిపీట్ చేశారు. హై ఛాన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దట్ క్వశ్చన్. 6th క్వశ్చన్, an allotee of shares in the company brought an action against director Q in respect of false statements in prospectus. The director contended that the statements were prepared by promoters and he has relied on them. ఈజ్ ద డైరెక్టర్ లైబుల్ అండర్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ అంటే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ రాసినప్పుడు క్రిమినల్ లైబిలిటీ సివిల్ లైబిలిటీ రెండు రాయాలి. క్రిమినల్ లైబిలిటీ సివిల్ లైబిలిటీ రెండు రాయాలి. సో క్రిమినల్ లైబిలిటీ సివిల్ లైబిలిటీ రెండు రాసినప్పుడు క్రిమినల్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఏంటి కన్సిక్వెన్సెస్, సివిల్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఏంటి కన్సిక్వెన్సెస్ అవి ఉంటాయి. క్రిమినల్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఏం కన్సిక్వెన్సెస్, సివిల్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఏం కన్సిక్వెన్సెస్ అని. ఆ రెండు ఎస్కేపింగ్ పాయింట్స్లో కూడా రిలయింగ్ ఆన్ ప్రమోటర్స్ అనే వర్డ్ కవర్ అవ్వలేదు, అలా రాయాలి ఆన్సర్. ఓకే, క్రిమినల్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే కండిషన్స్ ఏంటి, సివిల్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే కండిషన్స్ ఏంటి, ఆ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది క్రిమినల్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే కండిషన్స్. ఇందులో ఏముంది లాస్ట్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్. క్రిమినల్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఇన్క్లూజన్ ఆఫ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఒమిషన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ వాజ్ ఇమ్మెటీరియల్. అంటే ప్రాస్పెక్టస్లో ఉన్న మిస్టేట్మెంట్ అనేది మేజర్ మిస్టేట్మెంట్ కాదు, మైనర్ మిస్టేట్మెంట్. ప్రాస్పెక్టస్లో ఉన్న మిస్టేట్మెంట్ మేజర్ మిస్టేట్మెంట్ కాదు, మైనర్ మిస్టేట్మెంట్. లేదా అది మేజర్ మిస్టేట్మెంటే కానీ మనకు ఆ విషయం తెలీదు, రీజనబుల్ గ్రౌండ్స్ టు బిలీవ్, అదొక పాయింట్. ఇది క్రిమినల్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే. సివిల్ లైబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఏం చేశారు, కన్సెంట్ విత్డ్రాన్ బిఫోర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఆర్ గివింగ్ ఏ పబ్లిక్ నోటీస్ ఆఫ్టర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్. సో ఈ కండిషన్స్లో ఎక్కడ కూడా మీకు రిలయింగ్ ఆన్ ప్రమోటర్స్ అన్నది లేదు. సో కాబట్టి రిలయింగ్ ఆన్ ప్రమోటర్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఎస్కేపింగ్ గ్రౌండ్, అది ఇక్కడ మనం స్ట్రెస్ చేసి రాయాల్సింది. ఓకే, no such exception specifies that relying on the statements prepared by promoters, okay, is a valid ground, is not a valid ground. ఓకే, అక్కడ చెప్పిన ఎక్సెప్షన్స్ లో క్రిమినల్ లైబిలిటీకి ఏం ఎస్కేప్ అవ్వాలి, సివిల్ లైబిలిటీ ఏం ఎస్కేప్ అవ్వాలని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, క్రిమినల్ లైబిలిటీకి ఏంటి, ఇమ్మెటీరియల్ అయి ఉండాలి లేదా రీజనబుల్ గ్రౌండ్ టు బిలీవ్ అయి ఉండాలి. సివిల్ లైబిలిటీకి ఏంటి, ఓకే, సో సివిల్ లైబిలిటీకి ఏంటంటే కన్సెంట్ విత్డ్రా చేసుకొని ఉండాలి లేదా రీజనబుల్ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చి ఉండాలి లేదా ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో మిస్టేట్మెంట్ ఉండాలి. సో ఈ 5 కేటగిరీస్లో ఎక్కడ కూడా రిలయింగ్ ఆన్ ద ప్రమోటర్స్ అన్నది కవర్ అవ్వలేదు, రిలయింగ్ ఆన్ ద ప్రమోటర్స్ అన్నది కవర్ అవ్వలేదు. దేర్ ఫోర్ ది డైరెక్టర్ కెనాట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ హిస్ లైబిలిటీ, డైరెక్టర్ షెల్ బి హెల్డ్ లైబుల్. ఓకే, కెనాట్ హైడ్ బిహైండ్ ద ఎక్స్క్యూజ్మెంట్, నాట్ కవర్డ్ అండర్ ద ఎక్సెప్షన్స్. అర్థం ఏంటంటే మిస్టర్ అక్యూడ్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ ఎక్సెప్షన్స్, మిస్టర్ క్యూ నాట్ కవర్డ్ అండర్ ఎక్సెప్షన్స్, మిస్టర్ క్యూ నాట్ కవర్డ్ అండర్ ఎక్సెప్షన్స్. సో ఎక్సెప్షన్స్లో కవర్ అవ్వలేదు కాబట్టి లైబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. 6th క్వశ్చన్.
ఇవి రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ మా 8th and 9th క్వశ్చన్స్. సో 8th క్వశ్చన్ కూడా లాంగ్ బ్యాక్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఏదో రెఫరెన్స్ మిస్ అయింది బట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ టెస్ట్ చేశారు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, అది 8th క్వశ్చన్. ఓకే, సో దోస్ హూ పర్చేజ్డ్ ద షేర్స్ ఇన్ ద సెకండరీ మార్కెట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఓకే, సో దే కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ డ్యామేజెస్ ఫర్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఇన్ ప్రాస్పెక్టస్. సో ఏ డిసైడ్ఫుల్ ప్రాస్పెక్టస్, ఇది యాక్చువల్గా ఇది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ బట్ సేమ్ కంటెంటే ఉంటుంది అందులో. దిస్ ఈజ్ వాట్ పీక్ లిమిటెడ్ అనేది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అది. ఓకే, ఎనీవే, సో కంటెంట్ ఈజ్ సేమ్, ఏదో ఒకటి చూసుకోండి. సో ఏ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూడ్ బై కంపెనీ కంటైన్ సర్టైన్ మిస్స్టేట్మెంట్స్, అది కాదు అది. A deceitful prospectus was issued by the directors on behalf of a company. Pawan received a copy of it, but he did not shake any shares in the company. The allotment of shares to applicants was completed. Several months later, Pawan bought shares from stock market. He proceeded with suit against the directors of the issue of deceitful prospectus. Will he succeed? అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్స్ కొన్న వాళ్ళు కంపెనీ నుంచి డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేయలేరు. కంపెనీ నుంచి డైరెక్ట్గా షేర్స్ కొంటేనే మనం డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. షేర్స్ వాజ్ డైరెక్ట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అంటే ఏంటి, షేర్స్ వర్ అక్వైర్డ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. ఓకే, సో పర్చేజ్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ హ్యాస్ నో రెమెడీ అగైన్స్ట్ ద కంపెనీ. సో ఎవరికి రెమెడీ ఉంటుందంటే సబ్స్క్రైబర్స్కి రెమెడీ ఉంటుంది. సబ్స్క్రైబర్ అంటే ఎవరు, కంపెనీ నుంచి డైరెక్ట్గా షేర్స్ పర్చేస్ చేసిన వాళ్ళే సబ్స్క్రైబర్స్. స్టాక్ మార్కెట్లో ఓపెన్గా షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబర్స్ కాదు, దే కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ డ్యామేజెస్. ఓకే, సో పవన్ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ డ్యామేజెస్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ బికాస్ హీ హాజ్ నాట్ అక్వైర్డ్ షేర్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. ఇంకో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా, చూడడానికి క్వశ్చన్ సేమ్ లా ఉంటుంది బట్ ఆన్సర్ విల్ బి డిఫరెంట్. దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజింగ్ దట్ ఆన్సర్. ఇచ్చండి అమ్మా, క్వశ్చన్ చూడడానికి సేమ్ అలాగే ఉంది, సెకండరీ మార్కెట్లో షేర్స్ పర్చేజ్ చేశారని, బట్ బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఆన్సర్ దీనికి ఇంకొకలా ఇచ్చారు, అంటే దీన్ని ఇంకొకలా కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు అని, అంటే వేరే హెడ్డింగ్ కింద ఇచ్చారు. దిస్ విల్ బి సెక్షన్ 37 యాక్షన్ బై ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్, దాని కింద ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ మీరు ఆన్సర్ చదువుకుని క్వశ్చన్ చదవండి, మీరు అప్పుడే అర్థమవుతుంది, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని. M applies for equity shares of a company on the basis of a prospectus which contains misstatement. The shares are allotted to him who afterwards transfers them to N. Whether N can bring an action for cancellation on the ground of misstatement. అదే కదా, కంపెనీ ఫస్ట్ ఎంకి అలాట్ చేస్తారు, తర్వాత ఎంఎన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఎంఎన్ కనుకుంటే స్టాక్ మార్కెట్లో కొన్నారని చెప్తున్నారు, అంతేగా, రెండు ఒకటే. అర్థమైందా, డైరెక్ట్గా కంపెనీ నుంచి కొనలేదు, కంపెనీ ఎవరికో అలాట్ చేసింది, వాళ్ళు ఇంకొకరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ పవన్ బాడ్ షేర్స్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్హోల్డర్స్ నుంచే కొన్నారు. స్టాక్ మార్కెట్లో కొనడం అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ నుంచే కొనడం, డైరెక్ట్గా కంపెనీ నుంచి కొనకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్హోల్డర్స్ నుంచే కొనడం. సో కానీ ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు దీనికి ఏం రాస్తున్నాం, ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ 35 బేస్ చేసుకొని రాస్తున్నాం, సెక్షన్ 35 బేస్ చేసుకొని రాస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ బోర్డ్ మెటీరియల్లో కూడా చూడడానికి అలాగే ఉంది ఎగ్జాంపుల్, ఇలా సెకండరీ మార్కెట్లో పర్చేస్ చేయకుండా. సో ద షేర్స్ ఆర్ అలాటెడ్ టు హిమ్, సో హూ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ దెమ్ టు ఎన్. అంటే ఇక్కడ పవన్ ఎన్ ఇద్దరు ఒకే పొజిషన్, డూ అగ్రీ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్, నువ్వు కంపెనీ నుంచి డైరెక్ట్గా కొనలేదు, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్హోల్డర్స్ నుంచి కొన్నారు. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్హోల్డర్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కొన్నారా, స్టాక్ మార్కెట్లో కొన్నారా పక్కన పెడితే, రెండిట్లో కామన్ పాయింట్ ఏంటి, డైరెక్ట్గా కంపెనీ నుంచి కొనలేదు. సో ఒకరేమో ఇక్కడ ఈ ఎన్ అనే పర్సన్ ఏమో ఎం నుంచి డైరెక్ట్గా కొన్నాడు, కంపెనీ అలాట్ చేసింది. ఇక్కడ పవన్ ఏం చేశాడు, ఎవరి దగ్గర నుంచో కొన్నారు, వాళ్ళు ఎవరైనా తెలియదు, బట్ కాకపోతే స్టాక్ మార్కెట్లో పర్చేజ్ చేస్తారు. సో రెండిట్లో కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే సెకండరీ మార్కెట్. రిమెంబర్, స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెకండరీ మార్కెట్, స్టాక్ మార్కెట్ నాట్ ఈక్వల్ టు సెకండరీ మార్కెట్. చాలా మంది అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, స్టాక్ మార్కెట్ అంటే సెకండరీ మార్కెట్ అని. ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్ నుంచి పర్చేస్ చేస్తే అది సెకండరీ మార్కెట్. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళ డైరెక్ట్గా ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్ట్ అయి పర్చేస్ చేశారా, లేదా తెలియకుండా ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేశారా స్టాక్ మార్కెట్లో అనేది రిలవెంట్. ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ నుంచి పర్చేస్ చేస్తే సెకండరీ మార్కెట్. సో స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెకండరీ మార్కెట్. స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సెకండరీ మార్కెట్. సెకండరీ మార్కెట్ అంటే ఆల్వేస్ స్టాక్ మార్కెట్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. సెకండరీ మార్కెట్ అంటే ఏంటి, కంపెనీ నుంచి డైరెక్ట్గా కొనకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్హోల్డర్స్ నుంచి కొంటే అది సెకండరీ మార్కెట్. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్హోల్డర్ మనకు పర్సనల్గా తెలుసా తెలీదా, ఆన్లైన్లో కొన్నామన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు. అర్థమైందా, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్ మనకు పర్సనల్గా తెలుసా, ఆన్లైన్లో కొన్నారన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో అల్టిమేట్గా సో స్టాక్ మార్కెట్ ఇక్కడ కూడా ఏంటి, ఎన్ సెకండరీ మార్కెట్లో పర్చేజ్ చేసినట్టే, బికాజ్ ఎన్ పర్చేజ్ ద షేర్స్ ఫ్రమ్ ఎం. కానీ మీకు ఇక్కడ వాళ్ళు సెక్షన్ నెంబర్ ఏం రెఫరెన్స్ ఇచ్చారు, 37 అని రెఫరెన్స్ ఇచ్చారు. ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేసు రెండు సేమే,
ప్రాస్పెక్టస్లో మిస్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నాయి అండ్ ఎవరైతే సెకండరీ మార్కెట్లో షేర్స్ పర్చేజ్ చేశారో అతను క్లెయిమ్ ఫైల్ చేయాలి అనుకున్నాడు. రెండు ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేసు సేమ్. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఆన్సర్ అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే సెక్షన్ 37లో ప్రొవిజన్ ఉంది, ఎవరు కేసు ఫైల్ చేయాలి అంటే కంపెనీలో ఎవరైతే పర్సన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళు కానీ లేదా వాళ్ళ ఒక గ్రూప్లో ఫామ్ అయ్యి కానీ కేసు ఫైల్ చేయాలి అని. ఇక్కడ ఈ ఎన్ అనే పర్సన్ డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎన్ కేసు ఫైల్ చేయకూడదు అని 37 బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ రాస్తారు. ఓకే రైట్. సెక్షన్ 37 డస్ నాట్ బికమ్ అప్లికబుల్ అని. ఇక్కడ ఏం ఆన్సర్ రాస్తున్నాం? 35 నాట్ అప్లికబుల్ అని రాస్తున్నాం. అర్థమైందా? 35 నాట్ అప్లికబుల్ అని రాస్తున్నాం. మరి రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ సార్ అంటే సో ఇదే ఈ ఆన్సర్ అయినా రాయొచ్చు దీనికి, కానీ బోర్డ్ మెటీరియల్లో దాన్ని ఇంకొకలా థింక్ చేసి రాశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ఆన్సరే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీకు. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ చదవకుండా ఈ క్వశ్చన్ చదివే మీరు ఈ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, రెండిటికి 35 ఆన్సర్ రాస్తే 0 మార్క్స్ వస్తాయి. అర్థమైందా? 0 వస్తాయి, 4కి 0 వస్తాయి. మీరేమో చదివాం కదండి సార్ సేమ్ క్వశ్చనే కదా కానీ మాకు ఎందుకు మార్క్స్ రాలేదంటే సేమ్ క్వశ్చనే కానీ ఆ క్వశ్చన్కి బోర్డు మెటీరియల్లో ఏ ఆన్సర్ ఇచ్చారు, రెండిట్లో ఇంకోలా ఆలోచించవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ చెప్తున్న ఆన్సర్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా షేర్స్ పర్చేస్ చేయలేదు కాబట్టి లైబుల్ కాదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే నువ్వు ప్రాస్పెక్టస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు అంటున్నారు. రెండు ఒకటే ఇండైరెక్ట్గా. సో ప్రాస్పెక్టస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే కేసు ఫైల్ చేయాలి, సెక్షన్ 37లో ఉంది. సెక్షన్ 37లో నువ్వు కవర్ అవ్వలేదు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఒకేసారి చదవండి. ఇది ఎక్కడో ఉంటుందమ్మా, మన మెటీరియల్లో కూడా ఇది ఎక్కడో ఉంటుంది, ఐడెంటిఫై చేయండి ఇది. అప్పుడు మీరు క్రాస్ రెఫరెన్స్ ఇవ్వచ్చు మెటీరియల్లోనే. రీడ్ బోత్ ద క్వశ్చన్స్ అట్ ఏ టైమ్ అని. 6th or 7th చాప్టర్ ప్రాస్పెక్టస్ అలాట్మెంట్ ఆ రెండిట్లో ఎక్కడో ఒకటి ఉంటుంది చూడండి. టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ కానీ ఫుట్ నోట్స్ కానీ ఇది కదా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఏం రాసుకోవాలి, ఈ క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు రీడ్ అలాంగ్ విత్, ఇక్కడ ఏం రాయాలి మీరు, రీడ్ అలాంగ్ విత్ TYK, రీడ్ అలాంగ్ విత్ TYK 27, read along with TYK 27. Question is same, answer is different. ఓకే, సో ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ సేమ్ బట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఒకదానికి 35 బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ రాయాలి, ఇంకొక దానికి 37 బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకే, అది సో దాన్ని ఇంకో ఇలా కూడా ఆలోచించచ్చా అన్న విషయం బోర్డ్ మెటీరియల్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. 35లోనే కాదు 37 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించినా కూడా సో ఆన్సర్ రాయొచ్చు అన్నది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మా బికాస్ గివెన్ అట్ ద బోర్డ్ మెటీరియల్. సో 9th క్వశ్చన్ కూడా చూడండి, ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ 9. A prospectus issued by a company contained certain misstatements. On becoming aware of the misstatements in the prospectus, one of the experts, Anilesh, who had earlier given his consent, forthwith gave a reasonable public notice. సో ఎవరైతే ఎర్లియర్గా కన్సెంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చారు, నాకు ప్రాస్పెక్టస్కి సంబంధం లేదు. దేర్ ఫోర్ అనిలేష్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ ఎక్సెప్షన్, దేర్ ఫోర్ హీ విల్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ లైబిలిటీ. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా 6th క్వశ్చన్కి 9th క్వశ్చన్కి. 6th క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పాం, రిలయింగ్ ఆన్ ప్రమోటర్స్ అన్నాం, దట్ ఈస్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ ద ఎక్సెప్షన్, దేర్ ఫోర్ డైరెక్టర్ ఈస్ లైబుల్ అన్నాం. ఇక్కడ ఏంటి, రీజనబుల్ పబ్లిక్ నోటీస్ దట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ ఎక్సెప్షన్, సో దేర్ ఫోర్ కవర్డ్ అండర్ ఎక్సెప్షన్ కాబట్టి నాట్ లైబుల్. అక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఎక్సెప్షన్స్ లో కవర్ అవుతే నాట్ లైబుల్ అని రాస్తాం, ఆ ఇచ్చిన 5 ఎక్సెప్షన్స్ లో కవర్ కాకపోతే దెన్ డైరెక్టర్ ఈస్ లైబుల్ అంటాం. ఓకే, అది సో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. సో ఇందులో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, సో బోర్డ్ మెటీరియల్లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. 200% ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ జస్ట్ బై చేంజింగ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ అంతే. ఓకే, సో మీ క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్ట్ అంటే ఏం రాదు, వెరీ ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇందాక మార్నింగ్ చూపించాను కదా, May 2010 క్వశ్చన్ పేపర్. సో ఆల్మోస్ట్ 13 years బ్యాక్. లాస్ట్ 2-3 అటెంప్ట్స్ చదువుకొని వెళ్తామంటే దట్ మే నాట్ బి కరెక్ట్. ఓకే, లాస్ట్ 2-3 అటెంప్ట్స్ చదువుకొని వెళ్తే క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీగా వస్తేనే రాస్తారు. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా వచ్చినా రాయాలి అంటే మొత్తం మీకు ఏదైతే ఐసీఐ వెబ్సైట్లో ప్రజెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చదవాలి టిల్ May 2010 నుంచి, May 2010 నుంచి ఇప్పుడు దాకా. ఓకే, అందులో కొన్ని రిపీట్ అయి ఉంటాయి, అందులో మీకు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తాయి. ఓకే, సో విల్ గెట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్. రీసెంట్గా ఇచ్చిన ఎగ్జామ్లో కూడా అంతే, ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ ఒక 10 years బ్యాక్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అడిగారు మన November 22 ఎగ్జామ్లో. చూసి క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్ కదా అంటే డిఫికల్ట్గా ఏం లేదు, ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ చూస్తే అదే ఉంది. ఓకే, సో బీకామ్కి సిఏకి పెద్ద తేడా ఏం లేదమ్మా, వాళ్ళు 10 క్వశ్చన్స్ చదువుతారు, మనం 100 క్వశ్చన్స్ చదువుతాం. మొత్తానికి వాళ్ళు చదివిన దాంట్లోనే వస్తాయి, మనం కూడా మనం చదివిన దాంట్లోనే వస్తాయి. కాబట్టి సిఏ అంటే మీరేం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో బీకామ్ వాళ్ళు 10 క్వశ్చన్స్ చదువుతారు, ఆ 10లోనే రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. మనం ఏం చేస్తామంటే 10 కాదు సార్, వీఆర్ రెడీ టు రీడ్ 100 బట్ కండిషన్ అంటే అందులోనే ఇవ్వాలి.
సో సిఏ స్టూడెంట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టిన కండిషన్ ఏంటంటే సార్ మేము ఎక్కువ చదువుతాం, కాకపోతే కండిషన్ ఏంటంటే మేము చదివిన దాంట్లోనే ఇవ్వాలి. సో కాబట్టి మీరు ఏం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. రీడ్ ఓన్లీ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఓకే, ఆర్ అండ్ ద బోర్డ్ మెటీరియల్ ఎగ్జాంపుల్స్. అంతకు మించి మనం ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదు, సెకండ్ కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు. ఓకే, రైట్. సో దిస్ పాయింట్ ఆల్సో హీస్ కవర్డ్ అండర్ ఎక్సెప్షన్, దేర్ ఫోర్ హీస్ నాట్ లయబుల్, రైట్. సో రిమైనింగ్ విల్ కంటిన్యూ after break. So this may be possible true or false question mark. This line in the allotment, till the allotment shares do not exist. Till the allotment as such the shares do not exist. సో అదే మీకు ఇక్కడ ఈ లైన్లో ఉంటుంది. షేర్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ వన్స్ అలాట్మెంట్ ఈజ్ మేడ్. ఓకే, అదే పాయింట్ బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఉన్న సెంటెన్స్ అయితే ఇలా ఉంది. సో ఇది మీకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో టెస్ట్ చేయొచ్చు. టిల్ ద అలాట్మెంట్ యాజ్ సచ్ షేర్స్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, right. So till the allotment as such the shares do not exist. That means shares comes into existence only after allotment is made. Shares comes into existence only after allotment is made. Okay, next, this minimum subscription 90%, minimum subscription and application amount, read only the provisions of Companies Act, don't read the SEBI regulations. Okay, so that SEBI regulations are out of the syllabus, they are not given in the board material, and you should not write your answer based on the SEBI regulations. In the examination you should not write your answer based on the SEBI regulations, so only purely based on the Companies Act. So Companies Act minimum subscription means what? As stated in the prospectus. Prospectus may state 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, anything amount. Okay, as may be stated in the prospectus. No compulsion of 90%. Let the company decide how much minimum subscription it wants. Okay, it's purely a business decision. How much minimum capital is required to start a business, that's purely a business decision. So therefore, as stated in the prospectus, and application amount is 5% of the face value. Remember, only don't remember 90 and 25. Only minimum subscription means as stated in the prospectus, minimum application amount is 5% of face value. Okay, so those two are important for a practical question. And return of allotment to be filed within 30 days. This is also MCQ question. Return of allotment to be filed within 30 days. Okay, minimum subscription as stated in the prospectus, minimum application 5% of face value, return of allotment to be filed within 30 days. That is for the MCQ. Okay, right. So this may be possible MCQ. So listed company whose equity shares are convertible preference shares. Listed company whose equity shares are convertible preference shares are listed on stock exchange. For them valuation is not required. Okay, so for them valuation report is not required, other than, okay, that is the important point. Okay, when the shares are allotted, some registered valuer has to give a valuation report. So now the valuation report is not required if a listed company allots securities. Okay, so valuation report not required, valuation report not required, valuation report not required. Okay, valuation report not required if listed company, okay, if company listed its equity shares are convertible, if company listed its equity shares, listed its equity shares are convertible preference shares. Valuation report not required if company listed its equity shares or convertible preference shares in a recognized stock exchange. Okay, valuation report not required if company listed its equity shares or convertible preference shares in a recognized stock exchange. Okay, underwriting question is very important. Theory practical questions, theory question and practical question both are important. Underwriting commission. Okay, theory question, practical question both are important. Underwriting commission. So there must be authorization in articles of association to pay underwriting commission. There must be authorization in articles of association. Sources: the commission may be paid out of issue proceeds or out of profits of the company or both. Okay, so either if the before going for public offer, if company is already having profits, it can use profits. Before going for public offer, if company is already having profits, it can use profits. Okay, or if the company does not have existing profits, whatever the amount it raised from issue of shares, so that will be used
for payment of commission. Okay, right. Shares or debentures, maximum commission is 5% or articles whichever is less. 5% or articles whichever is less. Okay, so commission shall not be paid when the shares are not offered to the public. Only when the shares are offered to the public, commission to be paid. So underwriting commission important, both theory as well as practical question. Next, private placement is also important question. Private placement, every point you have to read. Any point they can test as a practical question or MCQ. 7th and 8th questions you have to read thoroughly. Any point will be tested as a practical question or MCQ. So I'll tell you some difficult points, unexpected points suddenly that will come in the exam. So first point is that this one. Okay, right. So if the Reserve Bank of India or the National Housing Bank have not specified similar regulations, then NBFCs and housing finance corporations, so they have to comply with this 200 limit. Normally private placement shall be made to maximum 200 persons in a financial year. Normally private placement shall be made to maximum 200 persons in a financial year. But the 200 persons is not applicable to NBFCs and housing finance companies, subject to condition they have complied with RBI regulations. If the RBI has not specified any regulations for them, then the 200 limit is applicable. So therefore the main point is, if RBI or National Housing Bank NHB does not specify any regulations, if RBI or NHB National Housing Bank does not specify any regulations, then the limit of 200 is applicable to non-banking financial companies as well as housing finance corporations. Okay, if RBI or NHB does not specify any regulations, then the limit of 200 is applicable to NBFCs and housing finance corporations. If RBI or NHB does not specify any regulations, then the limit of 200 is applicable to NBFCs and housing finance corporations. Okay, right. That is the point. Okay, so that may be possible practical question or true or false question. Next, this is also important question, that limit of 200 is applicable separately to each security, equity, preference and debentures. The limit of 200 is applicable to each security, equity, preference and debentures. Okay, next, this is also important, a company can make multiple offers to same person. A company can make multiple offers to same person. A company can make multiple offers to same person. A company can make more than one issue of securities to identified persons. A company can make more than one issue of securities to identified persons. Okay, ఒక క్లూ చెప్తాను, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. May 2018 we have CA Inter new syllabus. Okay, May 2018 we have CA Inter new syllabus. So before that we have something like IPCC exams. Okay, so May 2018 నుంచి December 2021 వరకు we have both CA Inter as well as IPCC exams. రెండు ఎగ్జామ్స్ జరిగాయి. May 2018 నుంచి December 21 వరకు రెండు ఎగ్జామ్స్ జరిగాయి. Before introducing this new syllabus, CA IPCC is far easy compared to CA Inter. CA IPCCలో 2018 బిఫోర్ మోస్ట్లీ స్ట్రైట్ థియరీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి, ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ చాలా రేర్గా వచ్చాయి. అవి కూడా వస్తే రిపీటెడ్గా వచ్చాయి, ప్లెయిన్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్, కంప్లీట్ ఇన్ డెప్త్ క్వశ్చన్స్ కాదు. బట్ వెన్ దే స్టార్టెడ్ న్యూ సిలబస్, మేబీ టు డిస్కరేజ్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు న్యూ సిలబస్, దే హ్యావ్ మేడ్ ఓల్డ్ సిలబస్ వెరీ డిఫికల్ట్. They have made old syllabus very difficult. Therefore, in the examination, if you get difficult question, what you will get is May 2018 to December 2021. CA Inter exam question papers are normal, but IPCC exam question papers are very difficult. Therefore, I strongly suggest you to read IPCC question papers from May 2018 to December 21. Okay, so in these attempts IPCC question papers are very difficult. Okay, so many unexpected points they have given during this period. So during this period, not only CA Inter, you have to read the IPCC exams also, then only you can face the difficult questions, sudden unexpected questions. Okay, so therefore what you have to read from May 2018 to December 2021, you have to read both CA Inter and IPCC exams. From June 22, from June 22, okay, June 22, that is May 22, November 22, అంతే కదా ఉంది.
So May and November 22, this we have only CA Inter. This we have only CA Inter. So May 18 నుంచి December 21 వరకు ఉన్న IPCC క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దే హ్యావ్ మోర్ ఇన్ డెప్త్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు IPCC ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఆ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని CA Interకి షిఫ్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఐపీసీసీ ఉన్నప్పుడు అది డిస్కరేజ్ చేసి న్యూ సిలబస్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్ని అది డిఫికల్ట్గా ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఉన్నది ఒకటే కాబట్టి సో అక్కడ ఏదైతే డిఫికల్ట్గా ఇచ్చారో అవన్నీ ఇప్పుడు CA Interకి టర్న్ అవుతాయి. సో ఈ టైం గ్యాప్లో ఉన్న ఐపీసీసీ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. ఎగ్జామ్లో మీకు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే అవన్నీ. సో వీటన్నిటి మీద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. CA Interలో తక్కువ ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఈ పాయింట్స్ చెప్తున్నానో ఈ పాయింట్స్ అన్నిటి మీద May 2018 నుంచి December 21 వరకు వచ్చిన ఐపీసీసీ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో డిఫికల్ట్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అవే మీకు ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అవుతాయి. సో జనరల్గా స్టూడెంట్ టెండెన్సీ ఏంటంటే మనం CA Inter చదువుతున్నాం కదా, CA Inter క్వశ్చన్ పేపర్స్ మాత్రమే చూసుకుంటామని. సో ఎగ్జామ్లో అది వస్తే కొత్త క్వశ్చన్లో అనిపిస్తుంది. ఎగ్జామ్లో అది వస్తే కొత్త క్వశ్చన్లో వస్తుంది. ఒకటే ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్, ఏ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే అట్ ప్రెసెంట్ ఐపీసీసీ వెబ్సైట్లో ICAI వెబ్సైట్లో ఉన్నాయో ఆల్ దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. whatever the question papers available in the ICAI website till today, those are very important. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో కాబట్టి మనం CA Inter చదువుతున్నాం, ఓన్లీ CA Inter క్వశ్చన్ పేపర్స్ చదవాలంటే ఇట్స్ బ్లండర్ మిస్టేక్. ఓకే, సో డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇలా ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ ఓల్డ్ సిలబస్లో వస్తాయి. సో వీటన్నిటి మీద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్, యూ జస్ట్ గో త్రూ దట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. సో ఇక్కడ మీకు బోర్డ్ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఐల్ షో యూ వేర్ ఇట్ విల్ బి దేర్. ఇక్కడ ICAI వెబ్సైట్లో if you go to the home page ICAI website, go to students board of studies knowledge portal, then here you'll have this chartered accountancy course old syllabus. ఇక్కడ క్లిక్ చేయకూడదు, ఇక్కడ న్యూ సిలబస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో have to go to here chartered accountancy. సో here archives old scheme and old scheme of education and training. ఓకే, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సో దెన్ IPCC integrated professional course, then this points previous exam question papers till December 21. ఓకే, సో ఇందులో కూడా ఈ May 18 నుంచి December 18 వరకు మీకు టైం ఉంటే గో బ్యాక్ టు టిల్ May 10, వెరీ వెల్ అండ్ గుడ్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో లేని క్వశ్చన్స్ 100 చదివినా ఒకటే, ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ 10 చదివినా ఒకటే. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈస్ టు రీడ్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్లో సో ఇవి చదవకుండా వేరే క్వశ్చన్స్ చదవడానికన్నా నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న చదవడం బెటర్. ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సో కుదిరితే May 2010 నుంచి చదవండి. ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి May 18 నుంచి December 21 వరకు ఉన్న IPCC ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్, ఇందులో డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ అక్కడ ఉన్నవే ఆల్రెడీ. మీరు ఎగ్జామ్లో సడన్ సర్ప్రైజ్ ఏం ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, యాస్టిస్గా అదే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి విత్ నేమ్స్ చేంజ్. ఓకే, సో విత్ లిటిల్ బిట్ లెస్ ఎఫర్ట్, కొంచెం మీరు లాజికల్గా ICAI సోర్సెస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బై రీడింగ్ లెస్ సిలబస్ యూ కెన్ స్కోర్ ద ఎగ్జామ్షన్. బై రీడింగ్ వెరీ వెరీ లెస్ సిలబస్ యూ కెన్ స్కోర్ ద ఎగ్జామ్షన్. సో వీటన్నిటి మీద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయేమో ఒకసారి చూసుకోండి. ఎలా వస్తుందని సడన్గా ఎగ్జామ్లో సర్ప్రైజ్లో ఫీల్ అవ్వద్దు. థియరీ క్వశ్చన్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే అటెంప్ట్ చేయలేరు ఎగ్జామ్లో. థియరీ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అటెంప్ట్ చేయలేరు. సో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ చూడగానే ఆ క్వశ్చన్ ఈ పాయింట్కి సంబంధించింది అని ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా కష్టం. ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయి ఉంటే తప్ప మీరు చేయలేరు. ఓకే, సో ఈ థియరీ పాయింట్ చదివినా సరే డైరెక్ట్గా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వస్తే అదే ఈ పాయింట్కి సంబంధించిన ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా డిఫికల్ట్. సో కాబట్టి ముందే ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. యాజ్ మెనీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ పాసిబుల్. సో అది ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఓకే, రైట్. సో వీటన్ని మీద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయేమో అది ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, సో ఇదైతే లేదు, బట్ నేను గెస్ చేస్తున్నాను ఇది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో రాలేదు, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ మే బి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ పాయింట్, సో మల్టిపుల్ ఆఫర్స్ టు సేమ్ పర్సన్స్, ఇది ఒక MCQ అమ్మా, ఇంపార్టెంట్ MCQ. ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ నో రైట్ ఆఫ్ రెన్యూన్సియేషన్. రైట్స్ ఆఫర్లో రెన్యూన్సియేషన్ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్లో రైట్ ఆఫ్ రెన్యూన్సియేషన్ ఉండదు. రైట్స్ ఆఫర్లో రెన్యూన్సియేషన్ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్లో రైట్ ఆఫ్ రెన్యూన్సియేషన్ ఉండదు. దెర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ MCQ. ICAI ఇచ్చిన MCQ బుక్లెట్స్లో ఇది ఒక పాయింట్ ఉంది, నో రైట్ ఆఫ్ రెన్యూన్సియేషన్. ఏంటి ఆ పాయింట్ అంటే దిస్ పాయింట్ 200 మోర్ దాన్ 200 మెంబర్స్కి కనుక మనం ఆఫర్ ఇస్తే అది పబ్లిక్ ఆఫర్ అవుతుంది, డీమ్డ్ టు బి పబ్లిక్ ఆఫర్. ఇఫ్ ద ఆఫర్ ఈజ్ మేడ్ టు మోర్ దాన్ 200 మెంబర్స్, దట్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి పబ్లిక్ ఆఫర్, irrespective of whether money is collected or not, irrespective of whether company has an intention to list the securities or not. ఓకే, అక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి మీకు చేంజ్ చేసి అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. వాట్ వుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ద కంపెనీ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ మనీ, వాట్ వుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ద కంపెనీ ఇంటెండ్స్ టు లిస్ట్ ఇట్స్ సెక్యూరిటీస్ అని కొన్ని వేరియేషన్స్ అడుగుతారు. ఐ విల్ షో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్,
Okay, so if a company makes an offer, to more than prescribed number of members, if a company makes an offer, private placement offer, to more than prescribed number of members, shall be deemed to be public offer, more than 200 members కి ఆఫర్ చేస్తే అది పబ్లిక్ ఆఫర్ అవుతుంది. ఇంతవరకు స్టూడెంట్స్ కి ప్లెయిన్ గా గుర్తుంటుంది, కానీ వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే ఈ పాయింట్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. దిస్ వన్ ఏదైతే ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు వదిలేస్తారో అదే అడుగుతారు. ఫస్ట్ లైన్ లాస్ట్ లైన్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు, మధ్యలో పాయింట్స్ తీసి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఓ ఇలా అయితే ఎలా అని మీకు సడన్ గా డౌట్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ పాయింట్స్, సో వెన్ ద ఆఫర్ ఈజ్ మేడ్ టు మోర్ దాన్ 200 persons, ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి పబ్లిక్ ఆఫర్. ఈ పాయింట్స్ ని మెయిన్ పాయింట్స్. వెదర్ ద పేమెంట్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీస్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ద కంపెనీ ఇంటెండ్స్ టు లిస్ట్ ఇట్ సెక్యూరిటీస్ ఆన్ ఎనీ రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ నాట్. సో ఐ హావ్ గివెన్ అన్ ఆఫర్ టు 300 persons, బట్ నన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ హ్యాస్ అప్లైడ్, స్టిల్ ఐ హావ్ టు ఫాలో ద పబ్లిక్ ఆఫర్ ప్రొసీజర్. సార్ నేను 300 మెంబర్స్కి ఆఫర్ ఇచ్చాను, ఎవరు ఏమీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, నేను ఎవరికి షేర్స్ అలాట్ చేయలేదు కదా, అయినా సరే నేను పబ్లిక్ ఆఫర్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్, వెదర్ ద పేమెంట్స్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీస్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్. మీరు 300 మెంబర్స్కి ఆఫర్ ఇస్తే అక్కడే పబ్లిక్ ఆఫర్ అయిపోద్ది. వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యారా అవ్వలేదా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు మనీ రిసీవ్ చేసుకున్నారా చేసుకోలేదా, ఒకవేళ మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటే మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేస్తారా చెయ్యరా, ఇవన్నీ సంబంధం లేదు. మోర్ దాన్ 200 మెంబర్స్కి ఆఫర్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి పబ్లిక్ ఆఫర్. ఈ పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ ఎ కంపెనీ మేక్స్ అన్ ఆఫర్ టు మోర్ దాన్ 200 members, ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి పబ్లిక్ ఆఫర్. నేను ఈ హైలైట్ చేసిన పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అవి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్లో వేరియేషన్స్గా ఇచ్చేవి కనిపిస్తున్నాయి. వెదర్ ద పేమెంట్ for securities has been received or not, whether the company intends to list its securities or not on any recognized stock exchange. So more than 200 members కి మనం ఆఫర్ ఇస్తే అది ఆటోమేటిక్గా పబ్లిక్ ఆఫర్ అవుతుంది. మనం మనీ రిసీవ్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా. మనం ఆఫర్ ఇచ్చాం, ఇంకా ఎవరి దగ్గర నుంచి మనీ కలెక్ట్ చేసుకోలేదు, ఆఫర్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం సార్ అంటే నో, వన్స్ ఆఫర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి పబ్లిక్ ఆఫర్. ఓకే, సో వెదర్ ద పేమెంట్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ద కంపెనీ ఇంటెండ్స్ టు లిస్ట్ ఇట్ సెక్యూరిటీస్ అని రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఇది ఇస్తారు ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో మీకు ఎగ్జామ్, బట్ కాకపోతే ఇది ఇస్తారు. వుడ్ యువర్ ఆన్సర్ బి డిఫరెంట్ ఇఫ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ మనీ? Even though company made an offer, but company has not received any money, what would be your answer? Our answer is same. Okay, whether the payment is received or not, whether the company intends to list its securities or not on any recognized stock exchange. Okay, అది. సో ఈ 200 పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పటి వరకు టెస్ట్ చేయని పాయింట్స్ కొత్తగా ఏదన్నా టెస్ట్ చేస్తే ఒకటి ఈ పాయింట్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ నార్మల్గా ఎన్బిఎఫ్సి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్కి ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళకు ఆర్బీఐ రెగ్యులేషన్స్ ఏం లేకపోతే ఓకే, సో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఉన్నది ఫాలో అవ్వాలి. కామన్ సెన్స్. యు ఆర్ ఎన్ ఎన్బిఎఫ్సి, ఇఫ్ ద ఆర్బీఐ హ్యాస్ గివెన్ ఎనీ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ యూ, ఫాలో ఇట్. ఇఫ్ ద ఆర్బీఐ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ ఎనీ గైడ్ లైన్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో కంపెనీస్ యాక్ట్. యూ కెనాట్ ఎస్కేప్ బోత్. మీరు ఎన్బిఎఫ్సి డైరెక్ట్గా ఆర్బీఐ కంట్రోల్లో ఉంటారు, నో ప్రాబ్లం. ఆర్బీఐ మీకు ఏదైనా చెప్తే అది ఫాలో అవ్వండి, చెప్పకపోతే కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఉన్నది ఫాలో అవ్వండి. అంతేగాని ఆర్బీఐ చెప్పలేదు కానీ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వము, ఏది ఫాలో అవ్వమంటే మాత్రం కుదరదు. either you have to follow RBI regulations or you have to follow company regulations. Therefore, if the RBI did not specify any regulations for them, then they shall comply with this 200 limit. ఓకే, అదొక పాయింట్. నెక్స్ట్ డీమ్డ్ టు బి పబ్లిక్ ఆఫర్ కూడా అంతే, మనీ రిసీవ్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా డీమ్డ్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అవుతుంది. ఇవి రెండు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పటివరకు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేయనివి సడన్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఆ పాయింట్స్. ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది, ఒకసారి పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎంసీక్యూ ఉందమ్మా ఎస్సీ సోర్సెస్లో. సో ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్, నో రైట్ ఆఫ్ రెన్యూన్సియేషన్. రైట్స్ ఇష్యూలో రెన్యూన్సియేషన్ ఉంటుంది. ఎవరికైతే మనం రైట్స్ ఆఫర్ ఇచ్చామో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్హోల్డర్ ఇంట్రెస్టెడ్ లేకపోతే ఇంకెవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెన్యూన్సియేషన్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్. ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఓన్లీ దట్ పర్సన్ టు హూమ్ ద ఆఫర్ ఈస్ గివెన్ హ్యాస్ టు అప్లై. హీ కెనాట్ రినౌన్స్ ద ఆఫర్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్స్లోవి. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ మనీ షుడ్ బి రిసీవ్డ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్స్, నాట్ బై వే ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఓకే, మనీ షుడ్ బి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్స్, నాట్ బై వే ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఓకే, సో పేమెంట్ షుడ్ బి మేడ్ ఓన్లీ బై బ్యాంకింగ్ ఛానల్ బట్ నాట్ బై క్యాష్. Payment should be made only by banking channel but not by cash. Okay, right, this is the point. Payment should be made only by banking channel but not by cash. Okay, right, that is the point. Next, so
అదొక పాయింట్. సో మనీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచే తీసుకోవాలి. ఎవరి బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి తీసుకోవాలి? ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచే తీసుకోవాలి. నాట్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్, అదర్ ఫ్రెండ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎవరైతే షేర్స్ అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచే మనీ రావాలి. ఈ పాయింట్ని కొంచెం డీప్గా టెస్ట్ చేస్తే వీటి మీద వస్తాయి. ఇది సింపుల్ పాయింటే, జనరల్ రూల్ అది. దానికి కొంచెం స్లైట్ వేరియేషన్స్ ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో వచ్చాయి. సో వెన్ ద షేర్స్ ఆర్ హెల్డ్ ఇన్ జాయింట్ నేమ్స్, జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్ అయితే ఫస్ట్ జాయింట్ షేర్ హోల్డర్ నేమ్ నుంచి మనీ రావాలి. జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్ అయితే ఫస్ట్ జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్ నుంచి మనీ రావాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ ఛానల్ నుంచి రావాలి, ఖచ్చితంగా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచే మనీ రావాలని చెప్పారు. కాబట్టి ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా మనీనే రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే ఆన్సర్ ఈజ్ నో. కన్సిడరేషన్ అదర్ దాన్ క్యాష్ కూడా చేయొచ్చు. మీరు మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటే బ్యాంక్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకోమన్నారు, అంతేగాని ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్లో ఖచ్చితంగా మనీ రిసీవ్ చేసుకోమని చెప్పలేదు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. The act does not say private placement definitely have to receive money. Either receive money or kind. If you receive money only by bank account, not by cash. Okay, but that doesn't mean that only have to receive money. So you can receive the machinery and allot the shares in private placement, no objection. You can receive the goods and you can receive the machinery and allot the shares, no objection. Private placement you can do even for non-cash consideration also. If you are receiving money, receiving only in the form of bank account, that's it. So therefore, can a private placement offer me paid for consideration other than cash? Answer is yes. ఓకే, ఇక్కడ ఖచ్చితంగా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి మనీ రావాలన్నారు కదండి సార్, మరి గూడ్స్ తీసుకుంటే ఎట్లా అంటే, మీరు మనీ తీసుకోవాలి అనుకుంటే బ్యాంక్ ద్వారానే తీసుకోండి అని చెప్తున్నారు, కానీ ఖచ్చితంగా మనీ తీసుకోమని చెప్పట్లేదు. ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్లో ఖచ్చితంగా మనీ తీసుకోని చెప్పలేదు. మీరు మనీ తీసుకోవాలి అనుకుంటే బ్యాంక్ ద్వారా తీసుకోండి, లేదు గూడ్స్ అన్నా నో ప్రాబ్లం. యూ కెన్ టేక్ ద గూడ్స్, యూ కెన్ పర్చేస్ ద గూడ్స్ అండ్ అలాట్ ద షేర్స్, యూ కెన్ పర్చేస్ ద మెషినరీ అండ్ అలాట్ ద షేర్స్. సో దేర్ ఫోర్ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ కెన్ బి మేడ్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ అదర్ దాన్ క్యాష్. ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ కెన్ బి మేడ్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ అదర్ దాన్ క్యాష్. సో కాబట్టి ఇవి రెండు కొద్దిగా చూసుకోండి. ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి వచ్చిన పాయింట్. ఓకే, ఓన్లీ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మనీ హ్యాస్ టు రిసీవ్ జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్, ఫస్ట్ జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్. సో ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి మేడ్ ఫర్ నాన్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్ ఆల్సో. Okay, so whether a private placement can be made for non-cash consideration, the answer is yes. Private placement can be made for non-cash consideration. Okay, right. Next, this is very important, time limits. Within 60 days of application, money have to allot the shares. Allot within 60 days or repay within next 15 days. Allot within 60 days or repay within next 15 days. In case of any delay in refund, 12% interest from the expiry of 60 days, not from the expiry of 75th day. Okay, so first 60 days allot or 61 to 75 repay. If you are repaying after 75 days, then you have to pay interest from 61st day onwards. Okay, so if interest to be paid from the expiry of 60 days. So e 60 days important, 15 days important, 12% important, and from the expiry of 60 days, all are important for the MCQ, right? Next, so return of allotment to be filed with ROC within 15 days. Very important point. Public offer, return of allotment to be filed within 30 days. ఇదే చాప్టర్ లో సెకండ్ క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది. రిటర్న్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్, పబ్లిక్ ఆఫర్. దేర్ రిటర్న్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ టు బి ఫైల్డ్ వితిన్ 30 days. ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ రిటర్న్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ టు బి ఫైల్డ్ వితిన్ 15 days. చూడండి 30 days అని చదివాం మనం ఇక్కడ. Okay, whenever a company having share capital makes allotment of securities, it shall file with ROC return of allotment within 30 days of allotment. ఇక్కడ return of allotment 30 days అన్నారు. This is for public offer. ఇదంతా మనం పబ్లిక్ ఆఫర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది. సో 42 is exclusively for private placement. For private placement, return of allotment to be made within 15 days. ఓకే, అది ఎంసీక్యూలో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. రిటర్న్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవాలి. అది పబ్లిక్ ఆఫరా ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ అని క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఓకే, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ అయితే రిటర్న్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఎప్పుడు ఫైల్ చేయాలి? విత్ ఇన్ 15 days. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఉంచండి. ఈ చాప్టర్ని నెక్స్ట్ 13th చాప్టర్ MGT-II, ఆ 13th చాప్టర్లో ఉన్న ఒక ప్రొవిజన్ని, ఈ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ప్రొవిజన్ని రెండింటిని క్లబ్ చేసి ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఫస్ట్ నేను బేసిక్ ప్రొవిజన్ చూపిస్తాను 13th చాప్టర్లో, దెన్ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్, విల్ డిస్కస్ దేర్. ఇందులో సెక్షన్ 117 ఉంటుందమ్మా. 117 ఫైలింగ్ రిజల్యూషన్స్ విత్ ROC, ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిజల్యూషన్స్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ విత్ ROC. 10th క్వశ్చన్, 13th చాప్టర్ 10th క్వశ్చన్. 13th చాప్టర్లో 10th క్వశ్చన్, ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిజల్యూషన్స్ అండ్ అగ్రిమెంట్ విత్ ROC. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే బోర్డ్ రిజల్యూషన్స్ ROCకి ఫైల్ చేయాలనేది జనరల్ పాయింట్. బోర్డ్ రిజల్యూషన్స్ ROCకి ఫైల్ చేయాలనేది జనరల్ పాయింట్. ఆ జనరల్ రూల్కి ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే బోర్డ్ రిజల్యూషన్స్ ROCకి ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైల్ ద రిజల్యూషన్స్ విత్ ROC. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద జనరల్ రూల్? ఎవ్రీ పబ్లిక్ కంపెనీ
What is the general rule? Board resolutions to be filed with ROC. Adoka point. So private companies are not required to file board resolutions with ROC. E point. But the same, if the board resolution is passed relating to private placement, then it has to be filed with ROC, even though private company. So first point, public company has to file all board resolutions with ROC. Private companies, normally they need not file board resolutions with ROC. But if a private company passed board resolution for the purpose of private placement, then it has to file that with ROC. Private companies shall file with the registrar copy of board resolution with respect to approval under section 179. ఓకే. సో ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ కోసం బోర్డ్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేస్తే ఇక్కడ ఏదైతే ఫుట్ నోట్లో చదువుతున్నారో ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైల్ బోర్డ్ రిజల్యూషన్స్ అని ఈ పాయింట్కి ఇది ఎక్సెప్షన్. ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ కోసం బోర్డ్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేస్తే అది ప్రైవేట్ కంపెనీ అయినా సరే దట్ హ్యాస్ టు బి ఫైల్డ్. Okay, what is the general rule? Private companies need not file board resolutions with ROC. But if the private company passed board resolution for the purpose of private placement under section 42, then that has to be filed with ROC. అది ప్రైవేట్ కంపెనీ అయినా స్పెసిఫిక్గా యాక్ట్లో నోటిఫై చేశారు. ఈ పాయింట్ లేకపోతే మీరు జనరల్ పాయింట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇక్కడ. ఓకే, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ బోర్డ్ రెజల్యూషన్స్ ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని, కానీ అక్కడ కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ దిస్ విత్ ఆర్ఓసి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంతే. ఆర్ఓసికి రిజల్యూషన్ ఫైల్ చేసిన తర్వాతనే ఆఫర్ లెటర్ ఇష్యూ చేయాలి. ఇష్యూ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్. ఇష్యూ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్. సో ఫస్ట్ ఆర్ఓసికి రిజల్యూషన్స్ ఫైల్ చేసిన తర్వాతనే ఆ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ లెటర్ మనం సెలెక్టెడ్ పర్సన్స్కి ఇవ్వాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ లెటర్ టు ద సెలెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్ విత్ ఆర్ఓసి. ఇష్యూ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్. ఇష్యూ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్. ఓకే, ఇష్యూ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్. సో వాట్ ఎవర్ ఐవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సడన్గా వస్తాయని చెప్పాను, బట్ అట్ డజంట్ మీన్ దట్ మిగతా పాయింట్స్ స్కిప్ చేయమని కాదు. ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సేఫ్ సైడ్ యూ రీడ్ ఎవ్రీ పాయింట్. సేఫ్ సైడ్ యూ రీడ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్. బట్ వాట్ ఎవర్ హ్యావ్ గివెన్ ఈజ్ సడన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. నేను దీనికి ఒక టేబుల్ ఇచ్చాను మీకు క్లాస్లో గుర్తుంటే, రిజల్యూషన్స్కి బోర్డ్ రిజల్యూషన్ ఎప్పుడు ఇయర్లీ వన్సా లేకపోతే ఎవ్రీ ఆఫరా అని. ఈ టైప్ ఆఫ్ రిజల్యూషన్స్కి క్లాస్లో ఆల్రెడీ నేను మీకు ఒక టేబుల్ ఇచ్చాను. సో ఆ టేబుల్ చూసుకోండి. ఒకవేళ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వస్తే దట్ టేబుల్ విల్ బి యూస్ఫుల్. రిజల్యూషన్స్కి స్పెషల్ రిజల్యూషనా బోర్డ్ రిజల్యూషనా, ఒకవేళ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అవుతే ఇయర్లీ వన్స్ పాస్ చేయాలా ఫర్ ఎవ్రీ ఆఫర్ అని ఒక టేబుల్ ఇచ్చాను ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్. సో రీడ్ ద టేబుల్. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్కి ఇంపార్టెంట్ అది. సో ఇందాక చెప్పాను కదా జాయింట్ షేర్ హోల్డింగ్ అని. సో అది ఈ బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. సో దిస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్. Okay, Ruhi and her younger brother Sohit were offered jointly 1000 equity shares under the issue on private placement basis, from whose account the company is required to take subscription money from the whose name appears first in the application. Okay, so idoka question rachma. Procedure for issue of duplicate share certificate. Procedure for issue of duplicate share certificate. The second question chances are there. So under 5 circumstances duplicate share certificate is issued: when the original share certificate is lost or destroyed, so in that case this is the procedure. When the original share certificate is mutilated, torn or defaced, this is the certificate. Okay, a company may issue a duplicate certificate of shares if original certificate is proved to have been lost or destroyed. In that case they have to give affidavit as well as indemnity bond. So ఇదే క్వశ్చన్ మీకు అఫిడవిట్ జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్ ని లింక్ చేసి కూడా అడగచ్చు. జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్లో అఫిడవిట్ అనే డెఫినేషన్ ఉంది. దే విల్ గివ్, సో వెన్ ద షేర్ హోల్డర్ destroyed the share certificate, he has to apply for duplicate share certificate. For that purpose he has to give an affidavit, explain the meaning of the term affidavit అంటారు. సో ఈ అఫిడవిట్ అంటే అని ఒకవేళ ఈ పాయింట్ మీకు మీనింగ్ అడిగారు అనుకోండి, దట్ విల్ బి గివెన్ అండర్ జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్. ఓకే, సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అఫిడవిట్ మీనింగ్ కూడా అడగచ్చు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఒరిజినల్ షేర్ సర్టిఫికేట్ హ్యాస్ టు బి సరెండర్డ్. Original share certificate has to be surrendered. Unlisted companies within 3 months, listed companies 45 days. So therefore ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం చూసుకున్నాము. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఒకసారి అడిగారు క్వశ్చన్, ప్రొసీజర్ ఫర్ ఇష్యూయింగ్ డూప్లికేట్ షేర్ సర్టిఫికేట్. సో ఇట్ హ్యాస్ బిన్ టెస్టెడ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ఎగ్జామ్స్. therefore there is a chance of repeating it. నెక్స్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఒక ఎంసీక్యూ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ ఎంసీక్యూ? సో నార్మల్లీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ షుడ్ హ్యావ్ 2 preferences. So first in payment of dividend and repayment of winding up capital. Okay, so in case of private company this entire section 43 is not applicable. In case of a private company this entire section 43 is not applicable. Therefore a private company can issue preference shares with only one of these priorities, not for both.
Normally preference shares means what? While paying dividend, first we have to pay dividend to the preference, then only we have to pay dividend to equity. Similarly, at the time of winding up, first we have to pay to the preference, then only we have to pay to equity. That means they should have both preferences. So preference shares ఇలా ఉండాలి అని ఎక్కడ చెప్పారు మీకు? సెక్షన్ 43. అండ్ సెక్షన్ 43 is not applicable to private company. Okay, so shall not apply to a private company. So therefore a private company can issue preference shares with only one preference. A private company can issue preference shares with only one preference. That is the ICA MCQ ఉంది. So this is what that MCQ. ఒకసారి కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. అది ICA సోర్సెస్లో ఉన్న MCQ. ఇక్కడ రెఫరెన్స్ లేదు, మిస్ అయినట్టుంది. సో ఇది ICA సోర్సెస్లో ఉన్న MCQ ఒకసారి చదువుకోండి. AOE of a private company states that it will issue preference shares which will have preference of dividend only but no preference of repayment of capital. Can it issue such preference shares? Answer is yes, because for a private company section 43 is not mandatory. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఓన్లీ డివిడెండ్లో ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం, వైండింగ్ అప్ రీపేమెంట్ అప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వమంటున్నారు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్. ఓకే, బికాస్ ఫర్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ సెక్షన్ 43 ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో అదొక MCQ, ఇంపార్టెంట్ MCQ. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రీసెంట్గా టెస్ట్ చేశారు, మే నాట్ బి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రిపీటింగ్, మళ్ళీ అంత తొందరగా రిపీట్ చేయరు. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరీ క్వశ్చన్. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేశారు, మెయిన్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ దిస్ వన్, ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. ఓకే, ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. ఓకే, సో థియరీ క్వశ్చన్లో టెస్ట్ చేశారు, మళ్ళీ కూడా థియరీ అన్న టెస్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ MCQs అన్న టెస్ట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇందులో మ్యాక్సిమం ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఎంత అంటే 74%. మ్యాక్సిమం ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ 74%. అదొక పాయింట్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్, ఒకవేళ డిఫాల్ట్ చేస్తే ఆ డిఫాల్ట్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. రెక్టిఫై చేసుకున్న తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ అవ్వాలి, అక్కడి నుంచి 5 years తర్వాత ఇష్యూ చేయాలి ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. Okay, so there is a default, that default was made good and from that financial year ending, then after 5 years you can go for equity shares with differential rights. Okay, so ee practical question chudandi. So look at this practical question, concept question. Okay, so 30th September 2019 లో they cleared all the dues, అంటే default made good. So default made good means default rectified. So 30th September 2019 default rectified. 30th September 2019 default rectified. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుద్ది? 31st March 20. ఇక్కడ నుంచి 5 years కౌంట్ చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి కాదు. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 31st December 2018 ఇది డిఫాల్ట్ అనుకోండి, డేట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్. ఇది డేట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్, అర్థమైందా? డేట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ 31st December 2028. సో 30th September ఏంటి? డేట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ మేడ్ గుడ్. డిఫాల్ట్ మేడ్ గుడ్ అంటే మనం డిఫాల్ట్ చేసింది ఈ డేట్లో, ఆ డిఫాల్ట్ని రెక్టిఫై చేసుకుంది ఈ డేట్లో. సో 5 years ఎక్కడి నుంచి కౌంట్ చేయాలి? డిఫాల్ట్ నుంచి కాదు, డిఫాల్ట్ మేడ్ గుడ్ నుంచి కాదు, 5 years కౌంట్ చేయాల్సింది. ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ అయినప్పటి నుంచి 5 years కౌంట్ చేయాలి. దేర్ ఫోర్ 31st March 25 వరకు ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఇవ్వడానికి లేదు. కాబట్టి మీరు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఎప్పుడని రాయాలి? ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1st April 25. On or after 1st April 25. On or after 1st April 25 equity shares with differential rights ఇవ్వాలి. ఓకే, సో దట్ మే బి దిస్ క్వశ్చన్. సో ఆ నోట్ పాయింట్ని ఇలా ఒక MCQ లా కానీ లేదా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అని టెస్ట్ చేయొచ్చు. దట్ నోట్ పాయింట్ అండ్ దిస్ 74% ఆల్సో. సో ఆర్ఎల్స్ థియరీ క్వశ్చన్ కూడా 6 marks టెస్ట్ చేస్తారు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో. 6 marks థియరీ క్వశ్చన్ ఇది, ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ అన్నది. ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్, ఇది కూడా ఒక ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, టెస్ట్ చేయొచ్చు. సో డైరెక్ట్గా న్యూ షేర్స్ ఇవ్వాలి ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ అంటే. ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ని కన్వర్ట్ చేయకూడదు, ఎగ్జిస్టింగ్ నార్మల్ షేర్స్ని డిఫరెన్షియల్ షేర్స్గా కన్వర్ట్ చేయకూడదు, ఎగ్జిస్టింగ్ నార్మల్ షేర్స్ని డిఫరెన్స్ షేర్స్గా కన్వర్ట్ చేయకూడదు. డైరెక్ట్లీ హ్యావ్ టు ఇష్యూ న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ షేర్ ప్రీమియం ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. షేర్ ప్రీమియం ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో, ఇలా సింపుల్గా క్వశ్చన్ వచ్చింది. న్యూ సిలబస్
రీసెంట్గా. కానీ ఇదే ఇలా కాకుండా ఇంకొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండే క్వశ్చన్ వస్తుంది, చూపిస్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ లిమిటెడ్ హ్యాస్ అన్ ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 1 lakh equity shares of rupees 100 per share and an amount of rupees 3 crores in its share premium account. The board of directors seeks your advice about the application of share premium account for its business purpose. So share premium ni business purpose ki use cheyocha ante answer is no. So Ind AS follow అయ్యే కంపెనీస్ షేర్ ప్రీమియం ని ఈ పర్పస్ కి యూస్ చేయాలి, అదర్ కంపెనీస్ షేర్ ప్రీమియం ని ఈ పర్పస్ కి యూస్ చేయాలి, బిజినెస్ పర్పస్ కి యూస్ చేయకూడదు. ఓకే, సో Ind AS for companies which are following Ind AS they have to utilize share premium for this company for this purpose. Other companies they have to utilize share premium for this purpose. If they violate this and they utilize the share premium for any other purpose, what is the consequence? They have to follow the provisions relating to reduction of share capital. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మనకు సెక్షన్ 66 ఉంటుంది, ట్రిబ్యునల్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే, అది ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో షేర్ ప్రీమియం అకౌంట్ని వాళ్ళు చెప్పిన పర్పస్కి కాకుండా మనం అదర్ పర్పస్కి యూస్ చేస్తే దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ట్రిబ్యునల్ అప్రూవల్. ఇది మీకు ఈజీగా ఉంది ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, అలా కాకుండా ఇంకొక ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఉంది వీటి మీద, ఐ విల్ షో యూ దట్ క్వశ్చన్. ఇది ఐపీసీసీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అమ్మ, మనం చూసినప్పుడు ఐపీసీసీ క్వశ్చన్ పేపర్స్. Allotment Limited has a balance of rupees 10,50,000 in securities premium account and accumulated loss of rupees 7,85,000. The company proposes to adjust the accumulated losses against the balance in the securities premium. Advised with reference to the provisions of Companies Act whether the proposal of Allotment Limited is justified. అప్పుడు కూడా ఇదే క్వశ్చన్ రాయాలి. ఓకే, సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ రెండు బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీ సైడే ఉంటాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అండ్ దిస్ వన్ బోత్ విల్ బి ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ లైబిలిటీస్ సైడ్. సో కాబట్టి అవి రెండు సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చా అంటే ఆన్సర్ ఇస్ నో. ఎందుకంటే అక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చిన లిస్ట్లో ఆ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ లేదు. ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవి ఉన్నాయి కానీ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ లేదు. దెర్ఫోర్ యూ కెనాట్ సెట్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ విత్ ద అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. ఓకే, అది. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఇది 2 మార్క్స్కి. ఇది ఒక పాయింట్ ఉంది, దీన్ని మీకు ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో టెస్ట్ చేసి అడగచ్చు. అంటే జస్ట్ థియరీ క్వశ్చన్లోనే అడుగుతారు, బట్ సడన్గా ఏంటి అని సర్ప్రైజ్ అవుతారు. ఇదంతా ఆన్సర్ 50-51 వచ్చేసి ఆన్సర్, కానీ మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చేది మాత్రం ఇలా వస్తుంది క్వశ్చన్. అడ్వాన్స్ పేమెంట్ విల్ నాట్ లెడ్ టు ఇంక్రీజ్డ్ ఓటింగ్ రైట్స్ బట్ డిలేడ్ పేమెంట్ ఆఫ్ కాల్ మనీ కుడ్ బి ద రీజన్ ఆఫ్ డిక్రీజ్డ్ ఓటింగ్ రైట్స్. అంటే కంపెనీ కాల్స్ రైజ్ చేయకముందే మీరు ముందే మనీ పే చేస్తే మీకేం ఓటింగ్ రైట్స్ ఎక్కువ రావు, కానీ కాల్ మనీ పే చేయకపోతే మాత్రం ఉన్న ఓటింగ్ రైట్స్ తగ్గిపోతాయి. ఎక్కువ పే చేస్తే ఎక్కువ ఓటింగ్ రైట్స్ రావు, కానీ తక్కువ పే చేస్తే మాత్రం అసలు ఓటింగ్ రైట్స్ రావు. సో జస్ట్ బై పేయింగ్ మోర్ మనీ యూ విల్ నాట్ గెట్ మోర్ ఓటింగ్ రైట్స్, బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ పే ద కాల్ మనీ యూ విల్ గెట్ ద డిక్రీజ్డ్ ఓటింగ్ రైట్స్. అంటే కాల్ మనీ పే చేయకపోతే పనిష్మెంట్ ఉంది, కానీ కాల్ మనీ అడగకుందే ముందే పే చేస్తే మాత్రం అప్రిసియేషన్ ఏముండదు. బట్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ గెట్ ద ఇంట్రెస్ట్. అడ్వాన్స్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, కానీ ఓటింగ్ రైట్స్ రావు. సో ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ యూ విల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్ బట్ నాట్ ఓటింగ్ రైట్స్. సో ఇది ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తే అడ్వాన్స్ పేమెంట్ విల్ నాట్ లెడ్ టు ఇంక్రీజ్డ్ ఓటింగ్ రైట్స్ బట్ డిలేడ్ పేమెంట్ ఆఫ్ కాల్ మనీ కుడ్ బి ద రీజన్ ఆఫ్ డిక్రీజ్డ్ ఓటింగ్ రైట్స్. ఫర్ దట్ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఈ 2 పాయింట్స్ రాయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇదొక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఏదైతే ఉందో కాల్ మనీ పే చేసినప్పుడు, అడ్వాన్స్గా పే చేసినప్పుడు ఆ పర్సన్స్కున్న రైట్స్ ఏంటి, కాల్ మనీ అడ్వాన్స్గా పే చేసినప్పుడు ఆ పర్సన్కున్న రైట్స్ ఏంటి. ఓకే, so she wants to exercise her voting rights as the owner of fully paid shares. However, the company cannot permit as it does not have voting rights in respect of the advance amount. Calls in advance amount మీద voting rights రావు అన్నదానికి ఇది ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మొత్తం చూసుకోండి, సెక్షన్ 49 to 51. ఓకే, సెక్షన్ 49 to 51 యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ దిస్ పాయింట్. సో ఎదర్ ఇది ఈ పాయింట్ అయినా మీకు థియరీ క్వశ్చన్లో రావచ్చు, అప్పుడు ఈ పైన 2 ప్రొవిజన్స్ ఆన్సర్ రాయాల్సి వస్తుంది. ఆర్ యూ కెన్ గెట్ దిస్ యాజ్ ఎ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్, ఆర్ యూ కెన్ గెట్ దిస్ యాజ్ ఎ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇది ఒకసారి అడిగారు చూడండి మా ఎగ్జామ్లో. ఏంటి అంటే నార్మల్లీ వీ నో ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంట్ అండ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ ప్రీమియం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ప్రీమియం, వాట్ ఈస్ డిస్కౌంట్ వీ నో, బట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ సేస్ వై ద కంపెనీ విల్ ఇష్యూ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంట్ అండ్ వై ద కంపెనీ విల్ ఇష్యూ షేర్స్ అట్ ప్రీమియం. ఓకే, సో దానికి ఇక్కడ ఉంది ఆన్సర్ పాయింట్. సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఒక ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఉంది. అసలు మనం జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఏం చదువుతారు, డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటి, ప్రీమియం అంటే ఏంటి అని చదువుతారు. అసలు షేర్స్ డిస్కౌంట్కి ఎందుకు ఇస్తారు, షేర్స్ ప్రీమియంకి ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తారు అన్నది దిస్ కాన్సెప్ట్ దే ఆర్ టెస్టెడ్ ఇన్ వన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్. Under the concepts of financial management, fair value of share may be equal to or less than or more than its face value. So face value is different and fair value is different.
ఫేస్ వాల్యూ యాజ్ పర్ లీగల్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఫెయిర్ వాల్యూ యాజ్ పర్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్. కంపెనీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఫెయిర్ వాల్యూ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్, ఫేస్ వాల్యూ కాదు. కాబట్టి ఫేర్ వాల్యూ 10 అయితే 10కి ఇష్యూ చేస్తారు, 12 అయితే 12కి ఇష్యూ చేస్తారు. ఫేస్ వాల్యూ 10 ఉంది, ఫెయిర్ వాల్యూ 12 ఉంది అనుకోండి, ₹2 ప్రీమియం అవుతుంది. ఫేస్ వాల్యూ 10 ఉంది, ఫెయిర్ వాల్యూ 8 ఉంది అనుకోండి, డిస్కౌంట్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ కంపెనీస్ విల్ ఇష్యూ షేర్స్ అట్ fair value which is different from face value. So therefore that is the reason you will get discount and premium. If a share issued to the new investors at a price lower than the fair value, so that is the existing shareholders will raise an objection. Issue a shares at a value more than or less than the fair value may have adverse consequences under Income Tax Act or Foreign Exchange Management Act. Okay, అది. సో ఇది ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ కూడా ఒకసారి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో అడిగారు, వై ద కంపెనీ ఇష్యూ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంట్ అండ్ వై ద కంపెనీ ఇష్యూ షేర్స్ అట్ ప్రీమియం. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు చూసాం అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రీమియం రిసీవ్డ్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 8th క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ 9th క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంట్, right? So shares issue of shares at discount is wide, but there are 2 exceptions. What are the 2 exceptions? Sweat equity shares can be issued at discount and creditors loan, bank loan can be converted into shares as per RBI guidelines. Bank loan can be converted into shares as per RBI guidelines. So if the company issues shares at a discount, these are the consequences. Company is required to refund the application money along with interest at the rate 12%. ఓకే, షేర్స్ డిస్కౌంట్కి ఇవ్వకూడదు. ఈ 2 కేసెస్లో కాకుండా అదర్ కేసులో షేర్స్ డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేస్తే దెన్ కంపెనీ హ్యాస్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ అట్ ది రేట్ 12% per annum. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ చూడండి, ప్రీమియము డిస్కౌంట్ ఇవి రెండు, సెక్షన్ 52 ఈజ్ ప్రీమియం అండ్ సెక్షన్ 53 ఈజ్ డిస్కౌంట్. ఆ రెండు దేనికి అప్లై అవుతున్నాయంటే ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎదర్ ఈక్విటీ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ బట్ నాట్ టు ఇష్యూ ఆఫ్ ఎనీ డెట్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ బాండ్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్. ఆ ప్రీమియము డిస్కౌంట్ దేనికి అప్లై అవుతాయంటే ఓన్లీ షేర్స్కి మాత్రమే, నాట్ ఫర్ డిబెంచర్స్. దేర్ ఫర్ డిబెంచర్స్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్ అండ్ డిబెంచర్ ప్రీమియం అమౌంట్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్. డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ప్రీమియం కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ప్రీమియం ఈ పర్పస్కే యూజ్ చేయాలనే రిస్ట్రిక్షన్స్ లేదు. ఓకే, షేర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ప్రీమియం కలెక్ట్ చేసుకుంటేనే ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్. సో హెడ్డింగ్ మనకు క్లియర్గా ఉంది. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద హెడ్డింగ్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రీమియమ్స్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రీమియం రిసీవ్డ్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. షేర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ప్రీమియం కలెక్ట్ చేసుకుంటేనే ఈ పాయింట్స్, డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ప్రీమియం కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ పాయింట్స్ అప్లికబుల్ కావు. అలాగే షేర్స్ డిస్కౌంట్కి ఇవ్వకూడదు అన్నారు, కానీ డిబెంచర్స్ డిస్కౌంట్కి ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, so section 52 relating to premium and section 53 relating to discount shall apply only for shares, that is equity or preference, but not applicable for bonds or debentures. Okay, నెక్స్ట్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆల్సో అన్డౌటెడ్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మీకు సపరేట్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ రాకపోయినా ఎంసీక్యూస్, హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూస్ ఫర్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్లో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అయినా రావచ్చు, ఎంసీక్యూస్ అయినా రావచ్చు. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అది కూడా డీటెయిల్గా చదవాలి. స్వెట్ ఈక్విటీ ప్రొవిజన్స్ ఇక్కడ ఉన్నది కాకుండా మీకు వర్క్ బుక్ సొల్యూషన్స్లో కూడా ఉంటుంది కంటెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దట్ వర్క్ బుక్ సొల్యూషన్స్ ఆల్సో రిలేటింగ్ టు స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఇక్కడ ఒక ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఉంచండి. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎవరికి ఇష్యూ చేయాలి అంటే ఈ పర్సన్స్కి, ఎంప్లాయీస్, డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తాం. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్. సో కంపెనీ కెన్ ఇష్యూ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ టు ఆర్ ఇష్యూడ్ బై కంపెనీ టు ఇట్స్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్. సో డైరెక్టర్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఆ ఎంప్లాయీ డెఫినేషన్ ఎవరంటే పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద కంపెనీ హూ హ్యాస్ బిన్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. మన కంపెనీలో ఉన్న పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ, అతను ఇండియాలో వర్క్ చేస్తున్నాడా, అవుట్ సైడ్లో వర్క్ చేస్తున్నాడా, ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎవరి కోసం వర్క్ చేస్తున్నాడు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మన కంపెనీ కోసం అతను వర్క్ చేస్తే, ఇండియాలో వర్క్ చేసినా అబ్రాడ్లో వర్క్ చేసినా హీఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. సో దేర్ ఫర్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ వెదర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. మన క్లయింట్స్ ఉంటారు ఫారిన్ కంట్రీలో, మన ఎంప్లాయీని క్లయింట్ ప్లేస్కి పంపించి వర్క్ చేస్తాం. ఎలాగైతే మీరు ఆర్టికల్స్ అప్పుడు క్లయింట్ ప్లేస్కి వెళ్తారో దాన్ని ఆన్ సైట్ వర్క్ అంటారు. సో అప్పుడు వర్క్ చేస్తే అతను ఫారిన్ కంట్రీలోనే, కానీ ఇండియన్ కంపెనీ ఎంప్లాయీగా మనమే కదా శాలరీ ఇవ్వాలి. అతనికి శాలరీ రూపీస్లో ఇస్తారా, డాలర్స్లో ఇస్తారా, ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇస్తారో పక్కన పెడితే శాలరీ ఎవరు ఇస్తున్నారు? ఇండియన్ కంపెనీ.
అతను ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాడు, అతనికి శాలరీ ఎక్కడ ఇచ్చారు, ఎలా ఇచ్చారు, ఇవన్నీ రిలవెంట్. ఫర్ హూమ్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వేర్ హీ వాజ్ వర్కింగ్, హౌ హీ వాజ్ రిసీవింగ్ శాలరీ, వేర్ హీ వాజ్ రిసీవింగ్ శాలరీ ఇస్ రిలవెంట్. ఫర్ హూమ్ హీ వాజ్ వర్కింగ్, అతను వర్క్ చేస్తుంది ఇండియన్ కంపెనీ కోసమా కాదా, దెన్ హీఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ వెదర్ హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో ఏ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వెదర్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ ఆర్ నాట్. సో హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ అయినా పార్ట్ టైమ్ డైరెక్టర్ అయినా ఇద్దరికి స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఆర్ ఏ హోల్డింగ్ కంపెనీ. ఓకే, మన కంపెనీలో ఉన్న డైరెక్టర్స్కి ఎంప్లాయీస్కి కాకుండా మన హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీలో ఉన్న డైరెక్టర్స్ ఎంప్లాయీస్కి కూడా స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఏ డైరెక్టర్కైనా ఇవ్వచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ ప్లాన్స్ అయితే ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్కి ఇవ్వకూడదు, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్కి ఇవ్వకూడదు. సో స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అయితే ఏ డైరెక్టర్కైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, వెదర్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ ఆర్ పార్ట్ టైమ్ డైరెక్టర్. ఇది కూడా పాస్ట్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చిందో తెలుసు. ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూద్దాం. బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది క్యాల్కులేట్ చేయడం. సో సడన్గా ఎగ్జామ్లో వస్తే ఎలా అని ఫీల్ అవుతారు, బట్ ఒక్కసారి ఎగ్జామ్ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్తే సో బైబ్యాక్ విల్ బీ ఈజీ టు క్యాల్కులేట్ దట్ పాయింట్స్. ఇది క్వశ్చన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. K Limited, an unlisted company, decided to issue sweat equity shares to its employees, for which it has passed the special resolution and completed the other formalities. Discuss the validity of the following with respect to issue of shares at a discount as per the provisions of Companies Act 2013. Decision to issue the shares to an employee of a subsidiary outside India who joined 6 months ago. అంటే ఎవరికి ఇస్తున్నాం మనం, ఎంప్లాయీకి. ఏ ఎంప్లాయీకి, సబ్సిడరీ కంపెనీ ఎంప్లాయీకి. ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు, 6 months బ్యాక్. ఇవ్వచ్చా అంటే ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్. సో ఇది వరకు ప్రొవిజన్ ఉండేది, జాయిన్ అయిన తర్వాత 1 year తర్వాత ఇవ్వాలి, బిఫోర్ ఇవ్వకూడదని. ఆ ప్రొవిజన్ తీసేశారు. ఆ అమెండ్మెంట్ మీకు తెలుసా తెలీదా టెస్ట్ చేయడానికే ఈ పాయింట్. ఓకే, ఎర్లియర్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రొవిజన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఇష్యూ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ 1 year. కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత 1 year తర్వాతనే ఇవ్వాలి స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. సో ఇప్పుడు ఆ 1 year అనే పాయింట్ రిమూవ్ చేశారు కాబట్టి ఈవెన్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. అది కూడా ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ఎ సబ్సిడరీ. సో ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ఏ సబ్సిడరీ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్, సబ్సిడరీ ఎంప్లాయీస్కి స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇవ్వచ్చా, సబ్సిడరీ ఎంప్లాయీస్కి స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇవ్వచ్చా. సో ఆ సబ్సిడరీ ఎక్కడుంది, అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అదొక పాయింట్. చూడండి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఆర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎ సబ్సిడరీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అదే హోల్డింగ్ కంపెనీ, ఓకే, సబ్సిడరీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో సబ్సిడరీ ఎంప్లాయీస్కి మనం స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇవ్వచ్చు. దట్ సబ్సిడరీ మేబీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అంటే ఇండియన్ సబ్సిడరీ అయినా ఫారిన్ సబ్సిడరీ అయినా మన సబ్సిడరీ కంపెనీలో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్కి స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఎర్లియర్గా ఉన్న 1 year పాయింట్ అనేది రిమూవ్ చేశారు కాబట్టి నౌ దెర్ ఇస్ నో ప్రొహిబిషన్. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఇష్యూ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. Immediately after joining you can issue sweat equity shares, no time limit. And next ఇంకొక పాయింట్ ఏముంది అందులో, డెసిషన్ టు ఇష్యూ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంట్ టు ఏ నాన్ ఇండిపెండెంట్ పార్ట్ టైమ్ డైరెక్టర్. సో పార్ట్ టైమ్ డైరెక్టర్కి స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇవ్వచ్చా, వెదర్ యూ కెన్ ఇష్యూ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ టు పార్ట్ టైమ్ డైరెక్టర్. ఇక్కడ ఏముంది ప్రొవిజన్, వాట్ ద ప్రొవిజన్ సేస్, డైరెక్టర్ వెదర్ ఏ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ ఆర్ నాట్ అన్నది కదా, అంటే పార్ట్ టైమ్ డైరెక్టర్ కూడా ఇవ్వచ్చుగా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్, అంతే. సో నార్మల్గా స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ప్రొవిజన్స్ ఏదైనా చదివినప్పుడు ఇంత డీప్గా చదవాలా అనే మీకు థాట్ రాకపోయినా ఒక్కసారి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ చదివితే దెన్ విల్ గెట్ సమ్ క్లారిటీ. ఓ ఇలా పాయింట్స్ కూడా టెస్ట్ చేస్తారనేది. సో 3 marks క్వశ్చన్ దట్ వన్, రైట్. దట్ ఈస్ 1 question స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఇంకా ఉన్నాయి స్వెట్ ఈక్విటీలో చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ఈస్ పాస్డ్ ఫర్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 12 months. Okay, once a special resolution is passed, sweat equity shares to be issued within 12 months. After 12 months, the resolution will lapse. You have to again pass a special resolution. Once a special resolution is passed, sweat equity shares to be issued within 12 months. Okay, the special resolution passed for sweat equity shares is valid for not more than 12 months. Okay, so that is one point. This is also very very important, either practical question or MCQ. How much sweat equity shares you can issue? So maximum 15% of the existing paid up share capital in a year, or shares of the value of rupees 5 crores, whichever is higher.
ఓకే, సో ఒక ఇయర్లో ఎన్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు అంటే 15% ఆఫ్ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఆర్ 5 crores విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్. కానీ ఈ 15% చూసుకున్నప్పుడు మనం ఏం ఇక్కడ హయ్యర్ అని ఇచ్చారు, 5 crores అయినా 15% అన్న విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ అని ఇచ్చారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్లో 15% ఇచ్చారు అనుకోండి, మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్లో 10% ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. బికాజ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం టోటల్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 25. ఈ పాయింట్ రెండు కలిపి చదవాలి. ఇక్కడ చదివినప్పుడు విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ అన్నారు కదండి సార్, 15% ఆర్ 5 crores విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ అన్నారు కదా అంటే ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్కి అది బాగానే ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ 15% స్వెట్ ఈక్విటీ ఇచ్చుంటే సెకండ్ ఇయర్ అగైన్ యూ కెనాట్ గివ్ 15% బికాస్ ఆఫ్ హయ్యర్. బికాస్ ద అదర్ పాయింట్ సేస్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 25%. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఆల్రెడీ 15% ఇచ్చుంటే సెకండ్ ఇయర్లో ఏం చేయాలి, మాక్సిమం 10% ఇవ్వాలి బ్యాలెన్స్ అమౌంట్. సో దేర్ ఫోర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మీకు ఒక ప్రాబ్లం రావచ్చు, ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్. మీకు అకౌంట్స్లో స్వెట్ ఈక్విటీ లేదు కదా, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ ఉన్నాయి కదా, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి స్వెట్ ఈక్విటీ మీద. స్వెట్ ఈక్విటీ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు కదా, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ మీద ఉన్నాయి, వెస్టింగ్ అవి. సో దర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం. దీన్ని కూడా ఒక ప్రాబ్లమాటిక్గా కూడా అడగచ్చు. నంబర్స్ ఇచ్చేసి దిస్ ఈస్ ద పేడ్ అప్ వాల్యూ, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఏంటని ఒక ఎగ్జాంపుల్లో రావచ్చు. బీ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్. సో ఇది ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో రావచ్చు, నంబర్స్ బేస్ చేసుకొని కొంచెం క్లారిటీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఈ 25% అనేది స్టార్టప్ కంపెనీస్కి అప్లికబుల్ కాదు. స్టార్టప్ కంపెనీస్కి ఫస్ట్ 10 years 50% ఇవ్వచ్చు. స్టార్టప్ కంపెనీస్కి ఫస్ట్ 10 years 50% ఇవ్వచ్చు. స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఫస్ట్ 10 years స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ అట్ 50%. ఓకే, లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఫర్ 3 years. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఫర్ 3 years. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఫర్ 3 years. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా అడగచ్చు. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఒకవేళ ఎదర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ అసెట్ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్గా తీసుకోవాలి, ఎదర్ డెప్రిసియేషన్ ఆర్ అమార్టైజేషన్. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్. అది కాదు, స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అసెట్ రికగ్నైజ్ చేయకపోతే ఎక్స్పెన్సెస్గా బుక్ చేస్తే ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది మేనేజరల్ రెమ్యునరేషన్లో డిడక్ట్ చేయాలి. అలా ఒక పాయింట్ ఉంది యాక్ట్లో, బోర్డ్ మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దట్ పాయింట్. Say for example, company is there, directors or employees, they are giving some consideration to the company. Okay, company is issuing sweat equity shares. So since company is issuing sweat equity shares, credit side I'll write equity share capital account. Credit side I'll write equity share capital account. Debit side ఏం రాయాలి, కంపెనీ వాళ్ళ నుంచి కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నారు, స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తున్నాం. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అని రాస్తాం. డెబిట్ సైడ్ ఏం రాయాలంటే ఈ కన్సిడరేషన్ వల్ల కంపెనీకి ఎన్ని రోజులు యూజ్ ఉంటుందని చూసుకోవాలి. ఈ కన్సిడరేషన్ వల్ల కంపెనీకి మోర్ దాన్ 12 months బెనిఫిట్ అవుతే అది అసెట్ కింద తీసుకోవాలి బ్యాలెన్స్ షీట్లో. సో టాంజిబుల్ అసెట్ అవుతే డెప్రిసియేషన్ అంటాం, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అవుతే అమార్టైజేషన్ అంటాం. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ పాయింట్. అక్కడ వాళ్ళు చెప్పడం డెప్రిషియబుల్ ఆర్ అమార్టైజబుల్ అసెట్ అంటే దాని అర్థం అది. టాంజిబుల్ అసెట్ అవుతే డెప్రిసియేషన్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అవుతే అమార్టైజేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. టాంజిబుల్ అసెట్ రాస్తాం లేదా ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ రాస్తాం ఎప్పుడు, వెన్ ద కంపెనీ డిరైవ్స్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దిస్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ మోర్ దాన్ 12 months. ఓకే, ఈ కన్సిడరేషన్ వల్ల మనకు 12 months కన్నా ఇంకా ఎక్కువ రోజులు బెనిఫిట్ వస్తే అప్పుడు అసెట్ కింద రికగ్నైజ్ చేస్తాం. ఈ కన్సిడరేషన్ వల్ల మనకు బెనిఫిట్ 12 months కన్నా తక్కువ వస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎక్స్పెన్సెస్ కింద బుక్ చేయాలి. ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ని మళ్ళీ మీరు మేనేజరల్ రెమ్యునరేషన్లో డిడక్ట్ చేయాలి. అది ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ని మేనేజరల్ రెమ్యునరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటారు కదా, 11%, 10%, 5%, 3%, 1% అని గుర్తున్నాయి ఇవి. సో ఈ మేనేజరల్ రెమ్యునరేషన్లో డిడక్ట్ చేయాలి. ఆ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అమౌంట్ని మేనేజర్ రెమ్యునరేషన్లో డిడక్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడు, ఎక్స్పెన్స్ కింద రికగ్నైజ్ చేస్తే, అసెట్ కింద కాకుండా. అసెట్ కింద రికగ్నైజ్ చేస్తే ఓకే. ఒకవేళ ఈ కన్సిడరేషన్ వల్ల మనకు 12 months కన్నా ఎక్కువ బెనిఫిట్ రాదు, దట్ మీన్స్ మనకు AS10 క్రైటీరియా ఉంది కదా, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అసెట్ ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలని, అందులో ఉన్న డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై అవుతే అసెట్ కింద రికగ్నైజ్ చేయండి, లేదా ఎక్స్పెన్సెస్ కింద రికగ్నైజ్ చేయండి. ఎక్స్పెన్సెస్ కింద రికగ్నైజ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే మేనేజరల్ రెమ్యునరేషన్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్. సో అదొకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ టెస్ట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఇది కూడా వేరియేషన్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ రైట్స్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మా, వేరియేషన్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ రైట్స్. ఓకే, సో ఇలా జస్ట్ ఒక థియరీ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు, ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ ఇచ్చి దానికి పైన ఆన్సర్ రాయాలి. గ్రోమోర్ లిమిటెడ్స్ షేర్ క్యాపిటల్ is divided into different classes. Now Gromor Limited intends to vary the rights attached to a particular class of shares. ఓకే, డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉన్నాయి, ఒక క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ కున్న రైట్స్ని మనం చేంజ్ చేయాలి.
డిఫరెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉన్నాయి. ఒక క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్కున్న రైట్స్ని మనం చేంజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్. సో దానికి పైన అబౌవ్ ప్రొసీజర్ రాయాలి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద అబౌవ్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ ఉన్న చూడండి, దీని బేస్ మీద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వస్తే, ఒకవేళ ఇలా స్ట్రైట్గా థియరీ క్వశ్చన్ వస్తే పైన ఉన్న పాయింట్స్ రాస్తారు. ఒకవేళ దీని మీద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వస్తే కొంచెం ట్రిపికల్గా రావచ్చు. మోస్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ 2-3 క్వశ్చన్స్ డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి. ఎగ్జామ్లో 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అందులో ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్లోనే డిఫికల్ట్ పాయింట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇది అలా ట్రిక్కీగా అడగాలి అనుకుంటే, ఈ క్వశ్చన్ని ట్రిక్కీగా అడగాలనుకుంటే చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ 3 సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో 3 సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ ఏంటి, ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఫ్రమ్ 3/4 ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్స్ ఆర్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అట్ సపరేట్ మీటింగ్. ఫస్ట్ ఈ పాయింట్. సో 3/4 కన్సెంట్ ఆఫ్ 3/4 కన్సెంట్, ఎవరి కన్సెంట్ 3/4 ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై వేరియేషన్, డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై వేరియేషన్, directly affected by variation, okay, or special resolution at separate meeting, special resolution at class meeting. ఇది ఒక కండిషన్. దీనికి కాకుండా ప్లస్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి నెక్స్ట్, ఓకే. సో ఎంఓఏ ఏఓఏ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆథరైజేషన్. ఇక్కడ తర్వాత సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్ ఏంటి, okay. So authorization in MOA or AOA or no prohibition in terms and issue of shares, okay. Authorization in MOA or AOA, authorization in MOA or AOA or terms and conditions, no prohibition, no prohibition in terms and conditions. Authorization in MOA or AOA or no prohibition in terms and conditions, no prohibition in terms and conditions. Authorization in 3/4 consent of directly affected by variation, special resolution at meeting, plus authorization in MOA or AOA or prohibition in terms and conditions, plus ఇంకో కండిషన్ ఉంటుంది. ఏంటి ఇంకో కండిషన్ అంటే, సో 3/4 కన్సెంట్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ షేర్ హోల్డర్స్. సో 3/4 కన్సెంట్ ఆఫ్ అదర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్, 3/4 కన్సెంట్ ఆఫ్ దోస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్, 3/4 consent of those indirectly affected, okay. 3/4 consent of those indirectly affected. So ఈ 3 set of conditions. సో ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్లో మీకు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి, ఎదర్ 3/4 ఆర్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఆథరైజేషన్ ఎంఓఏ ఆర్ ప్రొహిబిషన్. ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఇది ఆర్, ఈ రెండిట్లో ఒకటి సరిపోద్ది. బట్ దిస్ ఈజ్ అండ్ సో టోటల్ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి, ఎదర్ 1A ఆర్ 1B, నో ప్రాబ్లం, 2A ఆర్ 2B, నో ప్రాబ్లం. థర్డ్ కండిషన్. సో టోటల్ 3 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కండిషన్లో ఎనీ 1A ఆర్ 1B, అలాగే 2A ఆర్ B ఆర్ థర్డ్ కండిషన్. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేశారనుకోండి, ఈ 3 కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ మిస్ అయినా వేరియేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఈ 3 కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ మిస్ అయినా వేరియేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. కానీ ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసిన వేరియేషన్ పాసిబుల్ అవ్వకుండా ఛాన్స్ ఉంది. ఈ 3 కండిషన్స్లో ఒక్క పాయింట్ మిస్ అయినా వేరియేషన్ చేయడానికి లేదు. ఒకవేళ ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసినా వేరియేషన్ చేయకుండా ట్రిబ్యునల్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు అబ్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ 3/4 ఉంది, ఓకే. ఇక్కడ 3/4 అంటే ఏంటి, 75% కదా. 3/4 అంటే ఏంటి, 75%. సో ఇప్పుడు 75 కాకుండా ఇక్కడ 70 ఉందనుకోండి, అక్కడే ఫ్లాప్ అయిపోద్ది, అంటే ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయినట్టు, ఓకే. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతే ఆటోమేటిక్గా యూ కెనాట్ డూ ద వేరియేషన్. ఒకవేళ ఇది 80 ఉందనుకోండి, అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టే కదా. సో ఆటోమేటిక్గా వేరియేషన్ అవుతుంది, ఓకే. ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు. దర్ ఇస్ నో 80 ఉంటే ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళచ్చు. ఒకవేళ 95 ఉందనుకోండి, ఇది 95 ఉందనుకోండి, అంటే 75 కావాలి మనకు మినిమం, 95% మెంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా వేరియేషన్ అయిపోద్ది. ఆ రిమైనింగ్ 5 మెంబర్స్కి ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు, ఆటోమేటిక్గా దే హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద వేరియేషన్. ఒకవేళ ఇది 95 కాకుండా 90 ఉంటే, అంటే 90 మెంబర్స్ ఫేవరబుల్గా యాక్సెప్ట్ చేశారంటే 10% ఎగనెస్ట్గా ఉన్నట్టుగా. సో ఈ ఎగనెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళాలంటే మినిమం 10% ఎగనెస్ట్ ఉండాలి, మినిమం 10% అపోజిషన్ ఉంటేనే ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళాలి, ఓకే. సో మినిమం 10% అపోజిషన్ ఉంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళొచ్చు. 90% యాక్సెప్ట్ చేశారు, 10% యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, అంటే అపోజ్ చేసిన వాళ్ళు ఒకరో ఇద్దరు అవుతే ట్రిబ్యునల్ పట్టించుకోరు. అట్లీస్ట్ 10% అపోజిషన్ ఉంటే అప్పుడు సీరియస్గా ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని ట్రిబ్యునల్ ఇంటర్ఫీర్ అవుతారు.
అర్థమైందా? 100 మెంబర్స్లో 1 or 2 మెంబర్స్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ట్రిబ్యునల్ సీరియస్గా తీసుకోరు. 98 మెంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారు, 1 or 2 మెంబర్స్కి అబ్జెక్షన్ వదిలేస్తారు. అలా కాకుండా 10 మెంబర్స్ అబ్జెక్ట్ చేస్తే దెన్ ట్రిబ్యునల్ విల్ ఇంటర్ఫియర్. సో కాబట్టి ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళాలంటే అపోజిషన్ ఎంత ఉండాలి? మినిమం 10% ఉండాలి. మినిమం 10% ఉంటే, అంటే ఇక్కడ 90 ఉంది కదండి సార్, 3 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయి కదా, ఆటోమేటిక్గా వేరియేషన్ చేస్తామంటే వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. ఆ 10% అపోజిషన్ వాళ్ళు ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళొచ్చు, ఆ ఛాన్స్ ఉంది. అదే ఇది 95 అప్రూవల్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ 5 ఆటోమేటిక్గా వేరియేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దట్ 5% డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు అప్రోచ్ ద ట్రిబ్యునల్. వాళ్ళు ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళి మనల్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. అక్కడ మినిమం 10% అపోజిషన్ ఉండాలి. దెర్ఫోర్ 95 వస్తే ఆటోమేటికల్లీ వేరియేషన్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఒకవేళ 90 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ 10% దే కెన్ గో టు ద ట్రిబ్యునల్. సో ట్రిబ్యునల్ కనుక ఒకవేళ ఆర్డర్ ఇస్తే వేరియేషన్ చేయొద్దని, దిస్ ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ఎంటైర్ 100%, నాట్ ఓన్లీ ద 10%. ట్రిబ్యునల్కి వెళ్తే ఆ ఎంటైర్ 100%కి అప్లై అవుతుంది ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చిన ఆర్డర్. ట్రిబ్యునల్ ఏం చెప్పినా, వేరియేషన్ చేయమని చెప్పినా, వేరియేషన్ వద్దని చెప్పినా, ఏం చెప్పినా ద ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ఎంటైర్ 100%, నాట్ ఓన్లీ టు దిస్ 10%. నాట్ ఓన్లీ దిస్ పర్సన్. అంటే వేరియేషన్ చేయొద్దు అని ట్రిబ్యునల్ ఓన్లీ ఆ 10% మెంబర్స్కే చెప్పరు. ఈ 10% మెంబర్స్కి ఇష్టం లేదు, వీళ్ళని మాత్రం వేరియేషన్ చేయొద్దు, మిగతా వాళ్ళని వేరియేషన్ చేయండి, అలా ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్ ఇవ్వరు. either డూ వేరియేషన్ ఫర్ ఆల్ ఆర్ నన్ అప్రోచ్. all or none approach, either do variation for all or don't do variation at all. So therefore tribunal order is binding on all shareholders. Tribunal order is binding on all shareholders. అదొక పాయింట్. shall be binding on all shareholders. అదొక పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ 90% యాక్సెప్ట్ చేశారు, 10% ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళారు అపోజిషన్ కోసం. సో ట్రిబ్యునల్కి అప్లికేషన్ పెట్టగానే మీరు వేరియేషన్ ఆపేయాలి. ట్రిబ్యునల్లో ఒకవేళ మనకు ఎగనెస్ట్గా జడ్జిమెంట్ వస్తే అప్పుడు ఆపేద్దాంలే, అప్పటి వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో వన్స్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ ఫైల్డ్, వన్స్ ద వేర్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఈజ్ మేడ్, వేరియేషన్ షెల్ నాట్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ కన్ఫర్మ్డ్ బై ద ట్రిబ్యునల్. మీకు ఎగనెస్ట్గా ఎవరో ట్రిబ్యునల్లో అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశారు, అయినా ట్రిబ్యునల్లో మనమే గెలుస్తామని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు. వన్స్ అప్లికేషన్ మీకు అపోజిషన్గా ఎవరైనా ఫైల్ చేస్తే మీ ప్రపోజల్ మీరు ఆపేయాలి, వేరియేషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు. ట్రిబ్యునల్ మీకు ఫేవర్గా జడ్జిమెంట్ ఇస్తేనే అప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, సో ట్రిబ్యునల్ మీకు ఫేవర్గా జడ్జిమెంట్ ఇస్తేనే అపోజ్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ 3 కండిషన్స్, సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతేనే వేరియేషన్ ఇస్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్, ట్రిబ్యునల్కి అప్రోచ్ అవ్వాలంటే మినిమం అపోజిషన్ ఎంత ఉండాలి? 10% ఉండాలి ట్రిబ్యునల్కి అపోజిషన్ సో ఫస్ట్ ఈ 3 పాయింట్స్ ఉండాలి వేరియేషన్కి. ఒకవేళ అపోజిషన్ కనుక 10% ఉంటే ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళచ్చు. వన్స్ ట్రిబ్యునల్కి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత ట్రిబ్యునల్ జడ్జిమెంట్ వచ్చేంత వరకు వేరియేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు. వాట్ ఎవర్ ద ట్రిబ్యునల్ జడ్జిమెంట్ ఈస్ గివెన్ దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ షేర్ హోల్డర్స్. whatever the tribunal judgment is given, that is applicable to all shareholders. సో ఈ పాయింట్ ఎందుకు స్ట్రెస్ చేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, మీకు ఇదే చాప్టర్లో ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియస్ అని. ఓకే, వెన్ ద కంపెనీ ఈజ్ అనేబుల్ టు రిడీమ్ ద ప్రిఫరెన్షియస్, కంపెనీ కెన్ ఇష్యూ న్యూ ప్రిఫరెన్షియస్ అని. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, ట్రిబ్యునల్ ఒకవేళ ఆర్డర్ ఇస్తే ఆ ఆర్డర్ వాళ్ళకు మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. ఆ 75% ఎవరైతే ఫేవరబుల్గా ఉన్నారో వాళ్ళకి అప్లై అవుతుంది, అందరికీ అప్లికబుల్ కాదు. ఎవరైతే ఎగనెస్ట్గా ఉన్నారో వాళ్ళకి ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్ అప్లికబుల్ కాదు. అంటే ఇక్కడ ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్ సెలెక్టివ్గా అప్లై అవుతుంది, ఇక్కడ ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్ అందరికీ అప్లై అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అప్పుడు 75% షేర్ హోల్డర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసిన అప్లికేషన్ టు ద ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. అప్లికేషన్ టు ద ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. 100% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఒప్పుకున్నారు, సార్ మాకు క్యాష్ అక్కర్లేదు, కొత్త ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ తీసుకున్నాను, స్టిల్ ట్రిబ్యునల్ అప్రూవల్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. అంటే ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళడం మ్యాండేటరీ. ఇక్కడ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియస్లో ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేసినా ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళడం మ్యాండేటరీ. కానీ ఇక్కడ ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళడం మ్యాండేటరీ కాదు, మీ చాయిస్. మీరు వెళ్తే వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే లేదు. అది కూడా వెళ్ళాలనుకుంటే ఏంటి, మినిమం 10% అపోజిషన్ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఎగ్జామ్లో. ఎగ్జాక్ట్గా ట్రిబ్యునల్ రోల్ ఏంటి, ట్రిబ్యునల్కి ఎవరు వెళ్ళొచ్చు, ఎలాంటి సిచ్యుయేషన్లో వెళ్ళొచ్చు, ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్ ఇస్తే ఎవరికి అప్లై అవుద్ది, ఆ ఎంటైర్ ఆ ట్రిబ్యునల్ ఇష్యూ మొత్తం రెండు ఒకేసారి చదవండి. అండ్ థియరీ క్వశ్చన్ 6లో ట్రిబ్యునల్ రోల్ ఉంటుంది. హూ కెన్ గో టు ద ట్రిబ్యునల్, వెన్ దే కెన్ గో టు ద ట్రిబ్యునల్, టు హూమ్ ద ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్ ఈజ్ అప్లికబుల్. సో దిస్ 6th క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ క్వశ్చన్, డూ రీడ్ బోత్ ద క్వశ్చన్స్ టుగెదర్. So okay, redemption of preferences, application to the tribunal is mandatory irrespective of number of shares approved, number of persons approved, number of persons opposition. ఏదున్నా ట్రిబ్యునల్ అప్లికేషన్ మ్యాండేటరీ. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ట్రిబ్యునల్ అప్లికేషన్ ఆప్షనల్. మీరు వెళ్తే వెళ్ళొచ్చు, ట్రిబ్యునల్కి లేకపోతే లేదు. మీకు ఇష్టమైతే మీరు వేరియేషన్ చేసుకోండి, ట్రిబ్యునల్ పర్మిషన్ లేకుండా మీరు వేరియేషన్ చేయొచ్చు.
Do you understand the point? Without tribunal consent, you can do the variation of shareholders' rights. If you want, you can go to the tribunal, but that also you should have minimum 10% opposition. ఓకే, సో కానీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్లో 100% షేర్ హోల్డర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసినా మాకు క్యాష్ వద్దు, న్యూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ తీసుకుంటామని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు. బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ట్రిబ్యునల్. There approaching the tribunal is mandatory, so here approaching the tribunal is optional, and that also only if you have at least 10% opposition you can approach the tribunal. And moreover enti, their preferences tribunal order is applicable to only approved shareholders. Tribunal order is not applicable to dissenting shareholders. So here tribunal order is applicable to all shareholders. Okay, సో 6th క్వశ్చన్ థియరీ క్వశ్చన్ 6 అండ్ థియరీ క్వశ్చన్ 11 రెండు ఒకేసారి చదవండి. సో ఫార్ యాజ్ దిస్ ట్రిబ్యునల్ రోల్ ఈస్ కన్సర్న్. ఓకే, సో ట్రిబ్యునల్ రోల్ రిలేటెడ్గా ఉన్నది రెండు ఒకేసారి చదవండి. ఏదైనా ఎంసీక్యూ అయినా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అయినా ఎగ్జామ్లో సో ఒక ప్రొవిజన్ పై ఇంకొక ప్రొవిజన్ రాస్తే 0 మార్క్స్ వస్తాయి అవుట్ రైట్గా. ఓకే ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ విత్ దిస్ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్లో ఇంకొకటి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, షేర్స్ అండ్ స్టాక్ కూడా ఇంపార్టెంట్. 2 మార్క్స్కి రావచ్చు థియరీ క్వశ్చన్, 2-3 మార్క్స్కి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షేర్స్ అండ్ స్టాక్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షేర్స్ అండ్ స్టాక్. ఓకే, సో ఇందులో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ షేర్స్ ద ఓటింగ్ పర్సెంట్ చేంజెస్ దెన్ ట్రిబ్యునల్ అప్రూవల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ రెండిటికి కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఈ రెండిటికి కూడా డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో కన్సాలిడేషన్ voting percentage can be changed with the tribunal approval. Subdivision, the proportion between paid up and unpaid should be same before and after subdivision. Okay, so consolidation of shares, so consolidation of shares, voting percentage same or voting percentage changed. ఒకవేళ ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ అవుతే ఏం చేయాలి? అప్రూవల్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్. Consolidation of shares, voting percent same or voting percent changed. If voting percent is changed, you have to take the approval of the tribunal. Subdivision of shares. Okay, subdivision of shares, proportion between paid up and unpaid value. Proportion between paid up and unpaid value. Proportion between paid up and unpaid value. Okay, proportion between paid up and unpaid value, that should be same. Proportion between paid up and unpaid value should be same with or without tribunal approval. అంటే ట్రిబ్యునల్ అప్రూవల్ తీసుకొని ప్రపోర్షన్ మార్చడానికి ఛాన్స్ లేదు. Okay, there is no question of taking tribunal approval and changing the proportion. But here in case of consolidation of shares, you can change the voting percentage by taking tribunal approval. But in case of subdivision of shares, the proportion between paid up and unpaid capital should be same. Okay, no question of taking a tribunal approval. No possibility of tribunal approval. No, tribunal approval is irrelevant. Tribunal approval is not applicable. Tribunal role is not applicable. Okay, there is no tribunal role here. నో ట్రిబ్యునల్ రోల్. అర్థమైందా? ట్రిబ్యునల్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఈ పెయిడప్కి అన్పెయిడ్కి డిఫరెన్స్ మారుస్తాం సార్ అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ చేస్తామంటే దట్స్ ఓకే. ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ కెన్ బి చేంజ్డ్ విత్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యునల్, బట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పెయిడ్ అప్ అండ్ అన్పెయిడ్ షుడ్ బి సేమ్. దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ద డిఫరెన్స్ విత్ ద ట్రిబ్యునల్ కన్సెంట్. ఓకే, ఇది సో ఆ 2 పాయింట్స్కి డిఫరెన్స్. ఏది మనం ట్రిబ్యునల్ అప్రూవల్ తీసుకొని చేంజ్ చేయొచ్చు, ఏది మనం ట్రిబ్యునల్ అప్రూవల్ తీసుకున్నా సరే చేంజ్ చేయలేమన్నది. ఓకే, దోస్ 2 పాయింట్స్. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్, స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ రెండు ఒకటేసారి చదవండి అమ్మా. దెర్ ఆర్ మెనీ డిఫరెన్సెస్. క్లాస్లో కూడా నేను చెప్పాను, అరౌండ్ 12 to 15 డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి. మీకు గుర్తుంటే క్లాస్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్, మెనీ డిఫరెన్సెస్ విల్ కమ్. So you have to read both the questions together. This also you'll find in the workbook solutions. Employee stock option. Okay, read sweat equity shares and employee stock option together. And this employee stock option, private company hote ordinary resolution is sufficient. That is important. Employee stock option, private company, ordinary resolution is sufficient. Right. So rights offer, how the rights offer should be posted. So this is an amendment portion. There is a chance of testing that point. So in case of rights offer, a letter of offer ఎలా పోస్ట్ చేయాలి? In case of rights offer, a letter of offer ఎలా పోస్ట్ చేయాలంటే earlier there is only registered post, speed post or electronic mode. Now you can use courier or any other mode having proof of delivery. And private company can reduce this 3 days time limit.
Private company, by taking 90% shareholders consent, that 3 days time limit can be reduced. Private companies, by taking 90% shareholders approval, that 3 days the number of days can be reduced. Okay, so ఇది మీకు ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. when the shares are renounced, you can renounce it to any person. This any person may be another shareholder of the company or outsider. This any person may be another shareholder of the company or outsider. Okay, in case of rights issue, renunciation can be done to any person. Okay, any person may be another shareholder or outsider. So to any person you can renounce the rights offer. To any person you can renounce the rights offer. What would be your answer in case of section 8 company? అలా అడుగుతారు. What would be your answer in case of section 8 company? Section 8 కంపెనీ అయితే అలా రినౌన్స్ చేయొచ్చా? చెప్పండి. ఎవరికైనా అవుట్ సైడర్ కూడా రినౌన్స్ చేయొచ్చు అని ఇక్కడ ఉంది. సెక్షన్ 8 కంపెనీ కూడా అవుట్ సైడర్స్కి రినౌన్స్ చేయొచ్చా? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. సో సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఆల్సో యూ కెన్ రినౌన్స్ ఇట్ టు ఎనీ పర్సన్, నో ప్రొహిబిషన్. ఇది ఎందుకు నేను మీకు సెక్షన్ 8 కంపెనీని స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే 13th చాప్టర్లో ప్రాక్సీ అపాయింట్మెంట్ ఉంటుంది. సెక్షన్ 8 కంపెనీలో ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేస్తే ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్ని అపాయింట్ చేయాలి, అవుట్ సైడర్స్ని కాదని. ఆ పాయింట్ని ఈ పాయింట్ని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. సెక్షన్ 8 కంపెనీ అంటే ఓన్లీ మెంబరే, అవుట్ సైడర్ కాదని. సెక్షన్ 8 కంపెనీ కరెక్టే, మెంబరే కరెక్టే. ఏం చేస్తున్నారు? ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేస్తున్నారా, షేర్స్ రినౌన్స్ చేస్తున్నారు? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఆల్సో, applicable to section 8 company also. That is important. Next, very very important point. సో ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్లో వస్తాయి. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఇప్పటివరకు మీకు టెస్ట్ చేయలేదు, కానీ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అది సిఏ ఫైనల్లో ఉంది. ఓకే, సో కామన్ టాపిక్స్ ఎగ్జామ్లో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జామ్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అంటారు. అదేలా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్? థియరీ ఉంది, దాని వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో టెస్ట్ చేశారు. ఇదే కాన్సెప్ట్ సిఏ ఫైనల్లో కూడా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అదే ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ మీకు ఇక్కడ అడిచారు. సార్ అది సిఏ ఫైనల్ క్వశ్చన్ కదండి సార్ అంటే థియరీ ఇక్కడ కూడా కవర్ అయిందిగా. అదే థియరీనే ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో టెస్ట్ చేయలేదు, ఫైనల్లో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో టెస్ట్ చేశారు. ఆ పాయింట్ మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి టెస్ట్ చేస్తున్నారు. యూ కెనాట్ సైడ్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. వన్స్ థియరీ కవర్ అయినప్పుడు అది ఎలా అయినా టెస్ట్ చేయొచ్చు. సో సిఏ ఫైనల్ ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఉంది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. చూడండి ఎలా టెస్ట్ చేస్తారంటే, సో వెన్ కంపెనీ బారోడ్ లోన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, whether by issuing debentures or by not issuing debentures, when company borrowed money from the government and company is unable to repay that money, government can ask the company to convert the loan into shares. Okay, when company borrowed money from the government, okay, and company is unable to repay that money, government can compel the company to convert loan into shares. So and the terms and conditions will be decided by the government. So how many shares to be issued for the loan, or how many shares to be issued for the loan, terms and conditions will be decided by the government. So if the company does not like the terms and conditions, then it can approach the tribunal. Okay, so company can approach the tribunal against the terms and conditions, saying sir these terms and conditions are not acceptable to us. Terms and conditions నచ్చలేదు అని ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళొచ్చు, కానీ కన్వర్షనే నచ్చలేదని వెళ్ళకూడదు. Very important point. So company has a right to approach the tribunal to request the tribunal saying that sir terms and conditions are not favorable to the company. అంతేకాని కన్వర్షనే మాకు ఇష్టం లేదనకూడదు. So conversion is mandated. There is no second thought about it. Tribunal cannot interfere. If the central government says loan to be converted into shares, it has to be converted into shares. Even tribunal cannot say you should not convert. The tribunal role is, if the company is not satisfied with the terms and conditions, if the company feels that government is asking for more shares than what the loan amount, if the government is asking for more shares and the terms and conditions are not acceptable, then company can go to the tribunal. Okay, central government ఇచ్చిన ఆర్డర్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ కాంపోనెంట్స్? లోన్ని షేర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయండి అని ఒక పాయింట్, ఎన్ని షేర్స్ ఇవ్వాలని సెకండ్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్కి ఎగనెస్ట్గా మీకు రైట్ లేదు, ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి, లోన్ని షేర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. కానీ ఎన్ని షేర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలని గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ మనకు నచ్చకపోతే అప్పుడు మాత్రమే ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళాలి. సో దేర్ ఫోర్ కంపెనీ హ్యాస్ ఎ రైట్ ఓన్లీ టు రిక్వెస్ట్ ద చేంజ్ ఇన్ terms and conditions, but not cancellation of conversion. Conversion is inevitable. Once the government issues an order, conversion is inevitable. Look at this, e point important. If the terms and conditions are not acceptable to the company, if the conversion is not acceptable to the company, అలా లేదు ఈ పాయింట్. అర్థమవుతుందా? కన్వర్షన్ కంపెనీకి నచ్చకపోతే ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళొచ్చు, అలా కాదు. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కంపెనీకి నచ్చకపోతే ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళొచ్చు. ఇఫ్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ టు ద కంపెనీ, దెన్ ఇట్ కెన్ ఫైల్ అన్ అపీల్ విత్ ద ట్రిబ్యునల్.
If the conversion is not acceptable to the company, conversion at all is not acceptable to the company, can it approach the tribunal? The answer is no. Okay, conversion is mandatory. Company cannot deny conversion. Company can only ask for change in the terms and conditions of conversion. Okay, so company tribunal కి ఎందుకు వెళ్తున్నారు? కన్వర్షన్ నచ్చకపోతే వెళ్ళడం ఆ క్వశ్చనే లేదు. కన్వర్షన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సచ్ కన్వర్షన్ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. ఓకే, ఈ పాయింట్ తీసేశారు అనుకోండి, మొత్తం మీనింగ్ మారిపోద్ది. If conversion is not acceptable to the company, then it can file with the tribunal, and that entire meaning will change. Okay, if terms and conditions of conversion are not acceptable to the company, then it can file an appeal with the tribunal. Okay, so that is very important. The not theory question, not true or false question, high chance of testing it as a practical question. ఆ పాయింట్ ని ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ లా టెస్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అనదర్ పాసిబుల్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. ఇందులో ఇంకొక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే this one, the authorized capital of the company shall stand increased. Stand increased అంటే automatically increased without any further procedure. Automatically increases. Authorized capital automatically increases. No further procedure is required. No further procedure to be complied. Okay, when the tribunal accepts the government order and converts the loan into shares, then authorized capital automatically increases. So stands increased means automatically increases without any further procedure. They no need to follow any further procedure. They no need to follow any further procedure. Right. So this question, this topic can also be linked to the General Clauses Act లో ఉన్న క్వశ్చన్ తో పాటు లింక్ చేయొచ్చు, బికాస్ ద ప్రొవిజన్ సేస్ గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు బోత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు బోత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. మీకు జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్లో వస్తుంది గవర్నమెంట్ మీన్స్ బోత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని. సో ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఎగ్జామ్లో. ద ఆన్సర్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్, బట్ క్వశ్చన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్. విచ్ గవర్నమెంట్? ఓకే, గవర్నమెంట్ అని రాసుకోండి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాదు. ఓకే, గవర్నమెంట్ అంతే. So debentures issued to government, loan obtained from government. That can be central government or state government. That can be central government or state government. So read the General Clauses Act. There is a separate provision for definition of government. Okay, adi. So ఇందులో జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్ నుంచి ఆ వర్డ్ రావచ్చు గవర్నమెంట్ అని, ఆర్ యూ కెన్ గో టు ద ట్రిబ్యునల్ అపీల్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజెస్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ ప్రొసీజర్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్. బోనసెస్ 3 times ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి, ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ ఈజ్ లెస్. ఓకే, న్యూ సిలబస్లోనే 2-3 times టెస్ట్ చేశారు బోనస్ షేర్స్. సో ఎగ్జాస్టెడ్, రిపీటింగ్ ఈజ్ లెస్. సో బట్ ఈ పాయింట్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ బోనస్ చేసిన ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో టెస్ట్ చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లోనే టెస్ట్ చేయొచ్చు. వన్స్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రికమెండెడ్ బోనస్ ఇష్యూ, దే కెనాట్ విత్డ్రా ద రికమెండేషన్. Okay, that important true or false question. Once the board of directors recommended bonus issue, they cannot withdraw that recommendation subsequently. Okay, ఇది రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రొవిజన్ మా థియరీ క్వశ్చన్స్ చదవచ్చు. ఇట్స్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్, యూ కెన్ రీడ్ యాజ్ ఎ థియరీ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇందులో ఇది ఒకటి ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి ఐసీఎస్ సోర్సెస్లో. ఏంటా ఎంసీక్యూ అంటే రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అప్పుడు ఒక సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి. దట్ సర్టిఫికెట్ టు బి గివెన్ ఓన్లీ బై ద స్టాచ్యుటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, నాట్ ఎనీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంటుంది చూడమ్మా అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ సర్టిఫికెట్ అని. ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ టు బి గివెన్ బై హూమ్? బై ద కంపెనీస్ ఆడిటర్. బై ద కంపెనీస్ ఆడిటర్, నాట్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. Okay, accounting treatment certificate to be given only by the company's auditor, not any other chartered accountant. Okay, that is one question. Theory question already ఒకసారి టెస్ట్ చేశారమ్మా. రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ థియరీ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బిన్ టెస్టెడ్ ఫర్ 6 marks or 4 marks. I didn't remember. Right, so next అదే థియరీ క్వశ్చన్ టెస్ట్ చేయొచ్చు, లేదా ఎంసీక్యూ. దిస్ వన్ ఈజ్ ఎంసీక్యూ. అండ్ సడన్గా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్, న్యూ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ మేబీ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ దిస్ పాయింట్. Okay, so that can be special focus.
So tribunal will give notice. Tribunal shall take into representations made by. So when the company made an application to the tribunal for reduction of share capital, tribunal will give notice to these persons, government, ROC, SEBI, Kratos, etc. They have to make their objections within 3 months. If they did not give, if the tribunal did not receive any objection from them within 3 months, then the tribunal assumes that there is no objection. That means silence is equal to approval. No reply is equal to deemed approval. No reply is equal to deemed approval. If the tribunal does not receive any reply from the government or ROC or SEBI within 3 months, tribunal assumes that they don't have any objection. Tribunal assumes that they don't have any objection. So that means, so no reply is equal to what? Deemed approval. No reply is equal to deemed approval. So adoka focus point అందులో రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. థియరీ క్వశ్చన్ కాకుండా ఇంకా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ కానీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కానీ టెస్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ 1 పాయింట్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ని ఇంకొక క్వశ్చన్తో ఇంకొక సెక్షన్తో కనుక లింక్ చేసి అడిగితే దర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ లింకింగ్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఏంటంటే ఇక్కడ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయని చెప్తున్నారు. యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఎ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ ఫర్ దిస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. సో ఈ స్పెషల్ రిజల్యూషన్లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అది మీకు 13th చాప్టర్ మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఓటింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ షేర్స్ అని. సో ఆ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నార్మల్గా ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కి మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండవు, కానీ కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అది. ఓకే, సో ఓటింగ్ రైట్స్. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ హూ ఈజ్ హోల్డింగ్ ఎనీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ షెల్ హ్యావ్ ఓటింగ్ రైట్స్. సో ఓటింగ్ రైట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? రీపేమెంట్ ఆర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఓకే, రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. సో రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రొవిజన్స్ అప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయి. దేర్ఫోర్ ఈ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసినప్పుడు ఆ మీటింగ్లో ఎవరెవరిని పిలవాలి, ఎవరు ఓటు వేయాలంటే బోత్ ఈక్విటీ అండ్ ప్రిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ మీకు స్ట్రెస్ చేసే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ దెర్ ఇస్ నో డివిడెండ్ ఇన్ అరియర్స్. దెర్ ఇస్ నో అరియర్స్ ఇన్ డివిడెండ్. అంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కి రెగ్యులర్గా డివిడెండ్ పే చేస్తాము, అయినా సరే వాళ్ళకు ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయని అడుగుతారు. ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. ఈ 3 మ్యాటర్స్కి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అరియర్ దే విల్ గెట్ ఓటింగ్ రైట్స్. అవి కాకుండా అదర్ మ్యాటర్స్కి మాత్రమే డివిడెండ్ అరియర్స్ చూడాలి. మీకు మెయిన్ ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్. సో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఈజ్ రెగ్యులర్లీ పెయిడ్. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఈజ్ రెగ్యులర్లీ పెయిడ్. నో అవుట్ స్టాండింగ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. వెదర్ స్టిల్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ విల్ గెట్ ఓటింగ్ రైట్స్ అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ మ్యాటర్స్ ఆల్వేస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ విల్ గెట్ ఓటింగ్ రైట్స్ వెదర్ ఆర్ నాట్ దేర్ డివిడెండ్ ఈజ్ రెగ్యులర్లీ పెయిడ్ ఆర్ దేర్ డివిడెండ్ ఈజ్ అరియర్. వాళ్ళకు డివిడెండ్ రెగ్యులర్గా పే చేస్తున్నామో పెండింగ్ ఉందన్న దాంతో సంబంధం లేకుండా ఈ 3 కేసెస్లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కి అవుట్ రైట్గా ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయి. ఇవి కాకుండా అదర్ రిజల్యూషన్స్ పాస్ చేసినప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కి ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయా రావంటే దెన్ 2 or more years డివిడెండ్ చూడాలి. ఓకే, that is the important point. So therefore for this no link with the dividend. For this no link with the dividend. Even if the dividend is regularly paid, even if there is no arrears of dividend, preference shareholders will get voting rights relating to reduction of share capital. Okay. నెక్స్ట్ అది కూడా మనం ఇది వరకు కూడా ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ప్రీవియస్ చాప్టర్లో డెఫినేషన్ చూసాం. ఏంటి ప్రీవియస్ చాప్టర్లో చూసిన డెఫినేషన్? వైండింగ్ అప్ అప్పుడు మాత్రమే కాదు, రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కే మనీ ఇవ్వాలి. నాట్ ఓన్లీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ బట్ ఈవెన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆల్సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. ఓకే, సో హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద డెఫినేషన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ ఆర్ వాట్ ఆర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఓకే, క్యాపిటల్ రీపే చేసినప్పుడు కూడా ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ వైండింగ్ అప్ బట్ ఆల్సో రీపేమెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో పేమింగ్ ఎక్సెస్ క్యాపిటల్, కంపెనీలో ఉన్న క్యాపిటల్ ఎక్సెస్ అవుతే అది రీపే చేస్తున్నారు. ఆ రీపే చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కే ఇవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు గో టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఓకే, and for reduction of share capital special resolution both you have to take the equity shareholders consent as well as preference shareholders consent. Preference shareholders will have voting rights irrespective of the dividend amount. Irrespective of the dividend amount they will have voting rights. Next, buyback is very important. I cannot say which provision. You have to read entire questions. 9 నుంచి 12 questions వరకు ఏముంటాయి చూడండి. సారీ 10th నుంచి. So 9th question, in this 9th question, so focus more on this topic. Loans to employees for not more than 6 months. This is important. In 9th question, concentrate only on that point. That is important point. So company can give loans to persons other than directors or KMP and the amount should not exceed 6 months salary.
Company should pay, company can give loans to directors or employees, but the loan amount should not exceed 6 months salary. Okay, సో దట్ షుడ్ బి ఇంపార్టెంట్. దీని మీద ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఉంది, ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో కూడా టెస్ట్ చేశారు 2 times. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ టు స్కోర్. ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ టు స్కోర్. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ బైబ్యాక్, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ every provision. Buyback, you have to read entire theory questions and practical questions. Buyback, I should not say what is important. Read all the theory question. Practical questions kuda previous exam lo ekkuva practical questions unnai, so you have to solve that practical questions. So the easiest way to score practical questions in the exam is that these topics definitely you have to read, undoubtedly you have to read the problems in the accounts. Okay, so redemption of preference shares, రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కానీ, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కానీ, బోనస్ షేర్స్ కానీ, బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్ కానీ, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్, ఏవైతే కామన్ టాపిక్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మోస్ట్ ఎస్పెషలీ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ కానీ, ఓటింగ్ రైట్స్. సో ఏవైతే అకౌంట్స్లోను లాలోను కామన్గా వచ్చాయో ఫర్ దెమ్ లా ఎగ్జామ్ ముందు రోజు ఖచ్చితంగా అకౌంట్స్లో ఉన్న టాపిక్స్ రివైజ్ చేసుకుని వెళ్ళండి. అవే మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తాయి. లా ఎగ్జామ్లోనే అకౌంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా అకౌంట్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు క్వశ్చన్ చూడగానే భయపడరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇది థియరీ క్వశ్చన్ కదా, ఇంత నంబర్స్ ఇచ్చారు, ఇది ఒక ప్రాబ్లమాటిక్గా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చారని భయపడరు, బికాజ్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో అది సో కాన్ఫిడెన్స్ గివ్స్ 50% ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ మీకు భయం మానేస్తే 50% ఆన్సర్ కరెక్ట్ వస్తుంది. ఆన్సర్ తెలిసినా సగం ఆన్సర్ మర్చిపోయేది ఓన్లీ భయం వల్ల. ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ చూస్తుండ్రు ఆ టాపిక్ మీద, సడన్గా చూడగానే కొత్తది మనం చేయగలమా అనే డౌట్ వస్తుంది. అదే అకౌంట్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేసి వెళ్ళారనుకోండి, సేమ్ ప్రాబ్లం రాకపోయినా అట్లీస్ట్ మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఇలాంటివి హ్యాండిల్ చేశాము అని. అర్థమైంది? అట్లీస్ట్ టు స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ గెట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ విల్ గెట్ ద సేమ్ పాయింట్స్. 99% ఛాన్సెస్ అకౌంట్స్లో ఏదైతే బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఉన్నాయో అదే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. 99% ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ సేఫ్ సైడ్. ఒకవేళ కొద్దిగా చేంజెస్ వచ్చినా సరే మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్కి అలవాటు పడిపోయాం కాబట్టి ఇదే టాపిక్ని ఒక ప్రాబ్లంలా ఇస్తే చేయడానికి అలవాటు పడిపోయారు కాబట్టి ఎగ్జామ్లో చూడగానే చాయిస్లో వదిలేయాలని భయం రాదు, అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇది నేను జస్ట్ నాకు గుర్తున్న టాపిక్స్ అమ్మ, మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. ఏదైతే టాపిక్స్ మీకు లాలోను అకౌంట్స్లోను కామన్గా వచ్చాయో డెఫినెట్లీ లా ఎగ్జామ్ ముందు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చదువుకొని వెళ్ళండి. మోస్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్, ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ అండ్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్. ఒక చాప్టర్ ఉందిగా మీకు అకౌంట్స్లో, ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఒక చాప్టర్ ఉంది, బైబ్యాక్ సమ్వేర్. సో అక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, కొన్ని స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఆ డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తా ఉన్నది. అండ్ ప్రపోర్షనేట్ టు పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్, ఇది ఒక పాయింట్ ఉంటుంది చూడండి. ఐల్ షో దిస్ పాయింట్. దీనికి లాలో ఎగ్జాంపుల్ లేదు, అకౌంట్స్లో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, దిస్ వన్. ఓకే, సో ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద ఓటింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ టు ద ఓటింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ షెల్ బి ఇన్ సేమ్ ప్రపోర్షన్ యాజ్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ అండ్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్. ఇది మొత్తం థియరీ చదివితే ఏదో జపనీస్ లాంగ్వేజ్ చదివినట్టుగా ఉంటుంది, ఏం అర్థం కాదు. అర్థమైందా? అది ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది కానీ మనకేం అర్థం కాదు. సో ఫర్ దిస్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద అకౌంట్స్. ఓకే, సో ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోండి. నాకు గుర్తున్న టాపిక్స్ ఇవి. ఓకే, సో అవి కాకుండా రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఇంకేమైనా కామన్ టాపిక్స్ వచ్చినా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అకౌంట్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ రివైజ్ చేసుకుని వెళ్ళండి. ఓకే, సో బ్రేక్ తీసుకుందాము, విల్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ బ్రేక్. రైట్, సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇష్యూడ్ బై ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ఓకే, so for transfer of bonds issued by a government company, instrument of transfer shall not apply. idoka possible question. Instrument of transfer shall not apply with respect to bonds issued by a government company. Okay, normally for transfer of shares, instrument of transfer also known as a share transfer form, instrument of transfer also known as share transfer deed. Okay, so that is relevant, that is required, but in that case it is not necessary. Next, so these are important time limits when the share certificate to be issued. Subscribers 2 months, transmission 1 month, debenture 6 months. Okay, so those are important time limits for MCQs. Next, so this is also expected practical question, board material question. So this is a board material question. Okay, so in case of partly paid shares, when the transfer is of partly paid shares, okay, so when the transfer is of partly paid shares, okay, so the company has to give a notice to the transferee.
Okay, and transferee has to give no objection within 2 weeks. Within 2 weeks, if there is no response from the transferee, company will register the transfer. If at all the transferee has any objection for partly paid shares, he should raise the objection within 2 weeks. Okay, so after 2 weeks he cannot raise the objection, and within the 2 weeks also, if there is no response from the transferee, company assumes that he don't have any objection. Therefore no reply is equal to no objection. No reply is treated as a no objection. So therefore within 2 weeks. So if at all transferee has any objection, then he has to raise the objection within 2 weeks. Okay, so within 2 weeks no reply means company will register the transfer of shares. Within 2 weeks no reply means company will register the transfer of shares. Okay, that is one thing. Next, so another thing is this point. So when the shares are not yet transferred in the name of legal heirs, when a particular shareholder died, his shares should be transmitted to legal heirs. So in between that, if the legal heirs are not registering the shares in their names, shares are still lying in the name of deceased person. Legal heirs not yet transfer the shares in their name, shares are still lying in the name of deceased person. So those shares are still lying in the name of deceased person, legal heirs can exercise all benefits of membership, like attending the meeting, obtaining the dividend, everything except voting rights. Okay, so not registered shares, not registered in the name of legal representative, still law accepts that they are the owners. Even though shares are not registered in the name of legal representatives, even though shares are still in the name of deceased person, law recognizes that legal heirs are the owners. Their ownership is undisputed. We are not denying that they are not the owners. They are the owners because they are legal heirs, even though shares are not in the name of legal heirs. So father died, obviously automatically the children become the owner of the shares, even though shares are still in the name of the father. Okay, so ownership is undisputed. They will get all the benefits except voting rights. Okay, so they will get dividend, they have a right to attend the meeting, they have a right to every membership benefit they will get except voting rights. So that is one point. Okay, if the shares are not registered in the name of legal representative, they are owners, but still they will not get the voting rights. They will get all other rights. Okay, so adoka aspect undi, true or false question. Next, another question is for transmission of share. So for transfer of shares, so when the shares are transferred by legal representative to others, okay, then he can sign even though he is not a registered member. Okay, so deceased member to third person, deceased member to third person. Okay, so on this share transfer form number SH4, it has been signed by legal heirs. Okay, so shares are in the name of B died, so B's legal heirs C is a legal heir of B, C is transferring shares to D. Okay, so now shares are in the name of B died, now B's shares in the name of B are transferred to D by C. Okay, so who is transferring whose shares? B shares are transferred by C because C died and C is the legal heir of B. Now in this share transfer form, C can sign. Even though in the company's register of members still B name is appearing, C name is not appearing. Even though in the company's register of members B name is appearing, C name is not appearing, but still, as we told about, a company recognizes they are the owners. Their ownership is undisputed. Even though shares are not there in their name, except voting rights, they can do everything as a member. Except voting rights, they can do everything as a member. So therefore, even though C's name is not in the register, still C can sign as a on the share transfer form. That is what this point. Okay. Right, there is a practical question in the board material, very important question. There is a high chance of repeating the same question. E point amma Richard Daniel, very important question. Idi board material untundi, okasari check cheskondi. This one, that practical question is very important with respect to the legal heirs. So edaithe nenu ippadi varaku transmission of shares cheppanu. So for the transmission of shares, this is the legal heirs. Okay, so ఈ 2 points base cheskoni that practical question. And so this refusal to register transfer of shares, this question also tested 2 times. Therefore, there is a chance of repeating that questions. ఒక MCQ ఉందమ్మా బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఒక MCQ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ MCQ? వెన్ ద కంపెనీ రిఫ్యూజ్ టు రిజిస్టర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్, కంపెనీ విల్ గివ్ నోటీస్. When the company refuses to register, the company shall send a notice indicating reasons for refusal. ఎవరెవరికి నోటీస్ ఇస్తున్నారు? ట్రాన్స్ఫరీ అండ్ ట్రాన్స్ఫరర్ ఇద్దరికి నోటీస్ ఇస్తున్నారు.
when the shares transfer is refused, company will give notice of refusal to both transferee and transferor, but appeal can be filed only by transferee. అదొకటి MCQ ఉంది. ఓకే, ICS sources MCQ, we should be careful. ఎక్కడుందమ్మా? The transferee may appeal to the tribunal. The transferee may appeal to the tribunal even though company submitted. చూడండి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సబ్మిషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, ఫామ్ నంబర్ SH4 ఉంది కదా, డాక్యుమెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్. సో అది ట్రాన్స్ఫరర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరీ ఎనీ వన్ కెన్ సబ్మిట్ దిస్ డాక్యుమెంట్స్ టు ద కంపెనీ. ఈ డాక్యుమెంట్స్ కంపెనీకి ఎవరు ఇవ్వచ్చు అంటే ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు, ట్రాన్స్ఫరర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరీ ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ కంపెనీకి ఆ డాక్యుమెంట్స్లో మిస్టేక్ ఉందని అనిపిస్తే కంపెనీ హ్యాస్ టు గివ్ నోటీస్ ఆఫ్ refusal to transferee and transferor. ఇది అండ్ మళ్ళీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆర్. when they are submitting the documents, transferor or transferee, anyone can submit the documents to the company. But when the company is giving notice of refusal, company has to give notice of refusal to both transferor and transferee. After receiving the notice of refusal, it is the transferor alone who can go to the tribunal, not the transferor. It is the transferee alone who can go to the tribunal, not the transferor. ఈ 3 పాయింట్స్ అర్థమయ్యా? డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫరర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరీ, నోటీస్ ఆఫ్ రిఫ్యూజల్ ఇచ్చేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫరర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫరీ, అపీల్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫరీ, అపీల్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫరీ. సో ఇవన్నీ MCQs ఉన్నాయి. ICA వాళ్ళు ఇచ్చిన MCQ బుక్లెట్లో ఈ పాయింట్స్ అన్ని MCQs ఉన్నాయి. కొద్దిగా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. Okay, appeal may be filed by the transferee, but the notice of refusal is given to both transferee and transferor. Okay, documents can be submitted by transferor or transferee. Next, ఇవన్నీ MCQs, undoubtedly important. 10 days. Within 10 days, the company has to follow the tribunal order. Once the tribunal gave order to the company, within 10 days, this 30, 60, 90, all those dates are important for MCQ. Throughout Companies Act, wherever you see the time limits, those are important for MCQs, time limits. This is also important. So in case of if the shareholder is a foreigner, he can make a complaint to the foreign court also. So Indian shareholder has to file a complaint in the Indian registered office of the company. Foreign shareholder can make a complaint to a court outside India. Okay, so if the shareholder is India, he has to file a complaint at the company's place. If the shareholder is a foreigner, he has to file a complaint at the shareholder place. Indian shareholder has to file a complaint in the company place. Foreign shareholder has to file a complaint in the shareholder place. Okay, foreign shareholder can file a complaint to a court outside India. Foreign shareholder can file a complaint to a court outside India. Okay. Next, forged transfer also there is a chances. Latest board material does not contain any practical questions, but they have a theory. Latest board material, they have a theory on the forged transfer. So and practical questions are based on the previous exams. So therefore you have to read the previous exam practical questions for forged transfer. IPCC questions in CA Inter, no practical question has been tested on forged transfer, but still the theory is covered in the present board material. Therefore IPCC practical questions may be repeated, because theory is still covered in the latest material, even though latest material does not contain practical questions. Therefore, read the theory in the latest board material, solve the practical questions of the IPCC exams. And these questions are important. Complaint has to be filed at the company's place. So shareholder is at New Delhi, company's registered office is in Mumbai. Therefore Delhi court cannot take up this case. That is what the summary of the case. Shareholder is resident of Delhi, company's registered office is in Mumbai. Therefore complaint has to be filed only at Mumbai. If the shareholder is in New York, then he can complain at New York. The shareholder is in New York, not in New Delhi, so then he can make a complaint in New York. Indian shareholder has to file at the company place. Foreign shareholder has to file at the shareholder place. So ఇదే న్యూ ఢిల్లీ కాకుండా న్యూయార్క్ ఇచ్చారనుకోండి, కేసు ఎక్కడ ఫైల్ చేయాలంటే న్యూయార్క్లోనే ఫైల్ చేయాలంట. Foreign shareholder has to file a complaint in the shareholder place. Indian shareholder has to file a complaint in India. Okay, therefore Indian shareholder, he cannot file a complaint at his own place. He has to file a complaint at the company's registered office. Okay. నెక్స్ట్, సో ఇవన్నీ కూడా బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఉన్నాయి అండ్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేసినవి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్, సో దోస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ చాప్టర్. నెక్స్ట్, మెంబర్షిప్ చాప్టర్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ when the number of members is less than 50.
Maintenance of index is not necessary when the number of members is less than 50. This is important. This is also important. When the foreign register is closed, newspaper advertisement should be given in the foreign country, not in at the Indian registered office. When the foreign register is closed, newspaper advertisement to be given in the foreign registered office, foreign address, not at the Indian registered office address. This is also important. Foreign shareholders details should not be entered in any other register. Not record any transaction in any other register with respect to shares, debentures or other security registered in a foreign country. So foreign shareholders details foreign countryలో ఒక రిజిస్టర్ ఓపెన్ చేసి అందులో మెయింటైన్ చేస్తే ఆ ప్లేస్లో తప్ప ఇంకెక్కడ ఆ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయకూడదు. Okay, so when you open a foreign branch and you are keeping the records of foreign shareholders in the foreign branch, except at that foreign branch, you should not keep the foreign shareholders details at any other place. Except in the foreign branch, we should not keep the foreign shareholders details at any other place. సో ఫారిన్లో మనకు కొంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫారిన్ షేర్ హోల్డర్స్ డీటెయిల్స్ అన్ని అక్కడే రికార్డ్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ తప్ప ఇంకా ఎక్కడ ఏ రిజిస్టర్లో కూడా ఫారిన్ షేర్ హోల్డర్స్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, this is possible theory question. Closing of register of members, theory question and MCQs also. Time limit, possible theory question as well as MCQs also. So when the register to be closed, how long the register to be closed. So what is meant by closing of register of members? It's a kind of maintenance. Say for example 1 day or 2 days or 3 days, company will take time to go through their records and identify any mistake in that records. Okay, during that period we should not disturb the company. Company will say register of members is closed from today and tomorrow, 2 days. What do you mean by register of members is closed today and tomorrow? Company is busy in identifying the mistakes and rectifying the mistakes in those registers. During these 2 days we should not disturb the company saying that sir please change my mobile number, please change my bank account details, please change my address. We should not raise any request. Don't disturb the company during these 2 days. This 2 days is for the maintenance. So they are identifying any mistakes in their records and they are in the process of rectifying that mistakes. During that period we should not disturb the company. So closing of registers means no changes are allowed during that period. No changes are allowed during that period. That is called as closing of register of members. కంపెనీ ఆ టైం గ్యాప్లో ఏం చేంజెస్ చేయరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకవైపు మిస్టేక్స్ ఐడెంటిఫై చేసి రెక్టిఫై చేస్తుంటే మీరు ఇంకో వైపు వచ్చి చేంజెస్ చేయడం అంటే డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది. సో దేర్ ఫర్ ఆ 2 days ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు కంపెనీని. ఓకే, సో ఆ 2 days or 10 days are your choice, but the act has given 30 days maximum. At any one time 30 days, in total in a year 45 days. ఓకే, సో ఒకసారి 30 days, ఇన్ టోటల్ 45 days. యూ కెనాట్ క్లోజ్ మోర్ దాన్ దట్. ఓకే, ప్రాక్టికల్లీ కంపెనీ విల్ క్లోజ్ 1 or 2 days, maximum 3 days. సో దిస్ ఈస్ అబౌండెంట్ టైమ్. నో కంపెనీ ఇన్ రియాలిటీ విల్ బ్రీచ్ దిస్ టైమ్ లిమిట్. ప్రాక్టికల్లీ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. 2-3 days is enough. 30 days is unnecessary. Okay, there is no doubt about that. So that is the closing of register of members. During that period company will not allow any changes. Next, this preservation of registers also very important. MCQ, register of members foreign register permanently. Debenture holders 8 years from the date of issue kadu, 8 years from the date of redemption. Annual returns 8 years from the date of filing. Annual returns 8 years from the date of filing. Is the beneficial owners question. There is a high chance of ఇది చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సిఏ ఇంటర్ లెవెల్లో టెస్ట్ చేయలేరు, బట్ few points are there that I can tell you what can be tested as a practical questions. ఈ 2 points చూసుకోండి. ఫస్ట్ పాయింట్ is this one, that one point. So there are 2 persons here, registered member and beneficial owner. There are 2 persons here, registered member and beneficial owner. For that concept we need to remember 2 points, registered member and beneficial owner. So registered member is a person in whose name shares are lying. In whose name shares are lying. In whose name shares are lying is called registered member. Beneficial owner means who is deriving the benefits. Who is really deriving the benefits from the company. Who in reality deriving benefits from the company. Who in reality deriving benefits from the company. Registered member in whose name shares are lying. Beneficial owner who is really deriving benefits from the company. So registered member, beneficial owner.
Okay, right. So normally, even though the shares are registered in the name of A, in the company's records A name is mentioned, but all the benefits are derived by B only, provided B will file the declaration with the company. If B files a declaration, even though shares are registered in the name of A, company will give all benefits to B. But if B did not file the declaration, if a declaration required under section 89 is not filed by the beneficial owner, then obviously any right with respect to such shares cannot be claimed by the beneficial owner. మీరు ముందే కంపెనీకి ఇంటిమేట్ చేస్తుంటే, సార్ నేను మీ కంపెనీలో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేశాను, కానీ సమ్ లీగల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల షేర్స్ నా పేరు మీద లేవు, ఏ నేమ్ మీద ఉన్నాయని మీరు ముందే కంపెనీకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే బెనిఫిట్స్ అన్ని మీకే ఇస్తారు. మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఆల్ బెనిఫిట్స్ విల్ బి గివెన్ టు రిజిస్టర్డ్ మెంబర్. యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ బెనిఫిట్. Okay, but the dividend is company always pay the dividend to the registered member only. Okay, so dividend to its members, company's obligation is satisfied, shall stand discharged. Okay, dividend is always paid to the registered member. When the company pays dividend to the registered member, company's obligation is satisfied. Beneficial owner cannot blame the company. Why you have paid dividend to the registered member? As per the legal provisions, company has an obligation to pay dividend only to the registered member. As per the company's provisions, the company has an obligation to pay dividend only to the registered members. So by paying dividend to the registered members, company's obligation is satisfied. Share beneficial owner cannot blame the company. Beneficial owner cannot blame the company. Company's obligation is satisfied as soon as the company pays dividend to the registered member. Okay, so dividend is paid to the registered member. ఇదొక పాయింట్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఈ రెండు పాయింట్స్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అమెండ్మెంట్స్. దిస్ ఈస్ ద అమెండ్మెంట్ పాయింట్. This is the amendment point. The declarations concept is not applicable to this mutual funds or venture capital funds approved by SEBI. Declaration of beneficial interest, this entire concept is not applicable to mutual funds or venture capital funds. This entire beneficial owner concept is not applicable to mutual funds or venture capital funds. Okay, next. So significant beneficial owner is very difficult question. At the most you can get a definition of theory definition of what is significant beneficial owner. అసలు సిగ్నిఫికెంట్ బెనిఫిషియల్ ఓనర్ అంటే ఏంటని ఒక థియరీ క్వశ్చన్ రావచ్చు, జస్ట్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. నెక్స్ట్, ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఈజ్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్. ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో companies register of members, debenture holders and other security holders, they can verify the company's registers. Okay, they can verify. Who can verify the company's registers? Member, debenture holder, other security holder, without payment of fees. Any other person can inspect the fee, can inspect the registers on payment of fees. Okay, right. Extracts also on payment of fees. Any person can take extracts, means some point, some important pages. Copies means entire book. Copies means taking the xerox of entire book. Extracts means taking only some pages. Okay, so in both the cases you have to pay the fees. In both the cases you have to pay the fees. But so in both the cases you have to pay the fees. So whether you are asking xerox copy or whether you are asking pen drive or Gmail, both the cases you have to pay the fees. So therefore here two aspects are there here. Inspection, extracts, copies. Inspection, extracts, copies. Member, debenture holder, other security holder, other persons. Okay, so they have to pay without fees. Okay, and extracts and copies, fees. Okay, others they have to pay fees for all things. That is what the point. సో ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్డ్గా ఉన్నాయి. మా ఎంసీక్యూస్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ ప్రొవిజన్స్ని, ఇంత చిన్న ప్రొవిజన్స్ని అంత డీప్గా ఎంసీక్యూస్ టెస్ట్ చేస్తారని. బట్ వన్స్ ఒకసారి ఐసీఏ వచ్చిన ఎంసీక్యూస్, ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ ఎంసీక్యూస్ చూస్తే చాలా డీప్గా టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ పాయింట్స్. సో ఆ 3 యాక్టివిటీస్: ఇన్స్పెక్షన్, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్, కాపీస్. ఇన్స్పెక్షన్ అంటే కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడే చెక్ చేయడం. ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అంటే మనకు కావాల్సిన పేజెస్ మాత్రమే జిరాక్స్ తీసుకోవడం. కాపీస్ అంటే మొత్తం బుక్ మొత్తం జిరాక్స్ తీసుకోవడం. సో మెంబర్స్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్, అదర్ సెక్యూరిటీ హోల్డర్స్ వాళ్ళు అక్కడే వెరిఫై చేయాలి. ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఫీజు అవసరం లేదు. కానీ వాళ్ళు జిరాక్స్ కావాలంటే, ఒక పేజ్ కావాలన్నా, బుక్ మొత్తం కావాలన్నా, వాళ్ళకి జిరాక్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఫీజు పే చేయాలి. అదర్స్ అయితే మొత్తం ఫీజు పే చేయాలి. ఎగ్జామ్లో ఏమడుగుతున్నారంటే ఇంకా డీప్గా వెళ్ళి ఈ ఫీజు ఎంత అని కూడా అడుగుతున్నారు. ఇన్స్పెక్షన్, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్, కాపీస్, మెంబర్స్ ఆర్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్, అదర్స్. ఎగ్జామ్ ఐసీఎంసీలో ఉన్న క్వశ్చన్స్లో ఇంకా డీప్గా వెళ్ళి ఫీజు కూడా అడుగుతున్నారు. ఈ ఫీజు ఎంత? మ్యాక్సిమం 50 రూపీస్. అది ఎక్కడ ఉండాలి? ఆర్టికల్స్లో స్పెసిఫై చేసిన ఫీజు, అది కూడా మ్యాక్సిమం 50. ఎక్స్ట్రాక్ట్స్కి ఎంత అని ఏం చెప్పలేదు, వితౌట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీజు ఇచ్చారా? ఓకే.
దట్ మీన్స్ సో హియర్ వితౌట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీజ్, హియర్ వితౌట్ ఫీజ్, మెంబర్స్కి ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ వితౌట్ ఫీజ్. ఓకే, ఆర్ బెనిఫిషియరీ ఓనర్ కెన్ టేక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ వితౌట్ ఫీజ్. కాపీస్ మాత్రం ఫీజ్ పే చేయాలి, నాట్ ఎక్సీడింగ్ 10 రూపీస్ పర్ పేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ దీనికి ఫీజ్ ఎంత పెట్టాం, మ్యాక్సిమమ్ 50 ఆర్ ఆర్టికల్స్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్. ఆర్టికల్స్లో ఉన్న ఫిగర్ కానీ 50 కానీ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్. ఓకే, సో ఎక్స్ట్రాక్ట్స్కి ఎంత చెప్పాం, 10 రూపీస్. ఎక్స్ట్రాక్ట్స్కి ఎంత అని ఏం చెప్పలేదు. కాపీస్కి ఎంత చెప్పాం, మ్యాక్సిమమ్ 10 రూపీస్ పర్ పేజ్. ఎవరు వెరిఫై చేసినా మ్యాక్సిమం 10 రూపీస్ పర్ పేజ్. అది మెంబర్స్ అయినా, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అయినా, అదర్స్ అయినా మ్యాక్సిమం 10 రూపీస్ పర్ పేజ్, మ్యాక్సిమం 10 రూపీస్ పర్ పేజ్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మా, ఇది అమెండ్మెంట్లో వచ్చిన పాయింట్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సర్టైన్ డీటెయిల్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్. సో మీరు ఒక కంపెనీకి మీకు సంబంధం లేదు, మీరు వెళ్ళి ఒక ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీనో, లిస్టెడ్ కంపెనీ కాకుండా ఏదైనా అన్లిస్టెడ్ కంపెనీలు వెళ్ళి అడిగితే మీ కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరు, ఆ లిస్ట్ ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వాలి, ఈవెన్ దో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ విత్ ద కంపెనీ. ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అదొక ప్రైవేట్ కంపెనీ, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ, మీకు ఫ్లిప్కార్ట్కి ఏం సంబంధం లేదు, యు ఆర్ ఏ నార్మల్ సిటిజన్, స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు గో అండ్ ఆస్క్ హూ ఆర్ యువర్ షేర్ హోల్డర్స్. So Flipkart will give the list of shareholders, but while giving the list of shareholders, certain particulars, కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇవ్వరు. అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్ అలాంటివి ఇవ్వరు, అది పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. సో కాబట్టి మీకు ఫ్లిప్కార్ట్కి ఏం సంబంధం లేకపోయినా మీరు ఒక నార్మల్ సిటిజన్ అని వెళ్ళి అడగొచ్చు ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళని, మీ కంపెనీలో ఎవరు షేర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు లిస్ట్ ఇవ్వండి. లేదా రిలయన్స్ జియోలో ఎవరు షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు, రిలయన్స్ జియో ఈజ్ నాట్ ఎ లిస్టెడ్ కంపెనీ, సో రిలయన్స్ జియో వెళ్ళి మీ కంపెనీలో ఎవరు షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో మీరు వెళ్ళి అడగచ్చు, ఎవరైనా వెళ్ళి అడగచ్చు. దే హ్యావ్ టు గివ్ ద డీటెయిల్స్. అక్కడే వెరిఫై చేస్తే నో ఫీజ్. ఓకే, సో దే విల్ గివ్ ద డీటెయిల్స్, బట్ ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు, లైక్ ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్, అలా కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇవ్వరు. అవి మీకు అమెండ్మెంట్స్లో ఉంటాయమ్మా, ఏ డీటెయిల్స్ ఇవ్వరు అన్నది. ఓకే, విచ్ పర్టికులర్స్ షెల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్, ఏ డీటెయిల్స్ ఇన్స్పెక్షన్కి అలో చేయరు అన్నది మీకు రికార్డులో అమెండ్మెంట్స్లో ఉంటాయి, ఒకసారి చదువుకోండి. సర్టైన్ పర్టికులర్ షెల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్. ఓకే, సమ్ పర్టికులర్ షెల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్. సో కొన్ని పర్టికులర్స్ ఇన్స్పెక్షన్కి అలో చేయరు, వాట్ ఈస్ దట్ అన్నది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, అమెండ్మెంట్స్లో ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. సో ఇవన్నీ ఇదొక క్వశ్చనే కాదు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి కంపెనీస్ యాక్ట్లో. ఇన్స్పెక్షను, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్, కాపీస్ ఎవరు వెరిఫై చేయొచ్చు, ఓకే, ఏం వెరిఫై చేయొచ్చు, రిజిస్టర్స్. నెక్స్ట్ అవి ఎలా, ఇన్స్పెక్షన్, ఎక్స్ట్రా. ఇక్కడ మనం ఎవరని చెప్తున్నాము, మెంబర్స్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్, అదర్ సెక్యూరిటీ హోల్డర్స్, అదర్స్. సో బై హూమ్ అంటే వీళ్ళు చెక్ చేయొచ్చు. ఏం చెక్ చేయొచ్చు, వాట్ దే కెన్ డూ వెరిఫై అంటే రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్, రిజిస్టర్ ఆఫ్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్, రిజిస్టర్ ఆఫ్ అదర్ సెక్యూరిటీ హోల్డర్స్, ఇండెక్సెస్. సో ఇవి వీళ్ళు వెరిఫై చేయొచ్చు. అవి వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షను, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్, కాపీస్. ఓకే, సో అది ఇక్కడ పర్సన్స్ చూసుకోవాలి, ఏ సెక్షన్లో ఏ పర్సన్స్ కవర్ అయ్యారు, ఏ రికార్డ్స్ కవర్ అయ్యాయి, ఆ రికార్డ్స్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలంటే ఏంటి, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ కావాలంటే ఏంటి, కాపీస్ కావాలంటే ఏంటి. సో అది ఫీజా, వితౌట్ ఫీజా, విత్ ఫీజా, ఫీజ్ అయితే ఎంత, ఆ ఫీజు ఎక్కడ ఇచ్చారు, how much fees is to be paid and where that fees is specified, is it in the rules or is it in the articles. ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు. ఏ రిజిస్టర్స్ చెక్ చేయొచ్చు, ఎవరు చెక్ చేయొచ్చు, ఇన్స్పెక్షన్ ఏంటి, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఏంటి, కాపీస్ ఏంటి, ఫ్రీగా చెక్ చేయాలా, ఫీజు పే చేయాలా, ఫీజు పే చేస్తే ఎంత ఫీజు పే చేయాలి, అంత ఫీజు పే చేయాలన్న విషయం ఎక్కడ చెప్పారు, ఆర్టికల్స్లో చెప్పారా, రూల్స్లో చెప్పారా. సో అవన్నీ ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి, ఐసిఐ సోర్సెస్ వచ్చిన ఎంసీక్యూస్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఎందుకు నేను ఇక్కడ ఆలోచించానంటే, ఇందాక ఇక్కడ మీకు 10 రూపీస్ పర్ పేజ్ కాపీస్ కానీ ఇచ్చేశారు. ఇలాంటి టాపిక్కే మీరు అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి వెళ్ళి చూస్తే, అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో ఏం చెప్తారంటే, మీకు ఫిజికల్గా ప్రింట్అవుట్స్ తీయాలంటే మనీ పే చేయాలి, లేదు మాకు ప్రింట్అవుట్స్ అవసరం లేదు, పెన్ డ్రైవ్లో ఇవ్వండి లేదా ఈమెయిల్కి పంపించండి సాఫ్ట్ కాపీస్, లాస్ట్ 3 years ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఫీజు లేకుండా ఇస్తారు. మీకేం ప్రింట్అవుట్స్ అవసరం లేదు, పెన్ డ్రైవ్ ఇస్తాం, లేదా మా ఈమెయిల్ ఐడికి షేర్ చేయండి అలా అడిగారు అనుకోండి, లాస్ట్ 3 years ఫీ ఎవరికైనా ఇస్తారు, ఫీజు లేకుండా ఇస్తారు. కానీ ఆ సాఫ్ట్ కాపీస్కి ఫీజు అవసరం లేదు అనే పాయింట్ ఇక్కడ లేదు. అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో ఉన్న పాయింట్, సాఫ్ట్ కాపీస్కి అయితే ఫీజు అవసరం లేదనే పాయింట్ ఇక్కడ లేదు. సో కాబట్టి ఇన్స్పెక్షన్, కాపీస్, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అనేది బాగా చూసుకోండి. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆల్రెడీ మనం ఎక్కడ చూసాం, 5th చాప్టర్లో ఏమో చూసాం, షేర్ హోల్డర్స్ మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ అడిగినప్పుడు విత్ ఇన్ 7 daysలో కంపెనీ ఇవ్వాలి అని జస్ట్ శాంపుల్ చూపిస్తున్నాను మీకు. ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయన్నది, సిమిలర్ ప్రొవిజన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ 5th చాప్టర్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు కాపీస్ ఆఫ్ మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ టు బి గివెన్ టు మెంబర్స్ అని ఒక సెక్షన్ ఉంది.
ఓకే, కాపీస్ ఆఫ్ మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ టు బి గివెన్ టు మెంబర్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్స్పెక్షన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ కాకుండా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, ఓన్లీ కాపీస్ అంటున్నాం. ఎవరికి ఇవ్వాలి, మెంబర్కే ఇవ్వాలి. ఏమేమి ఇవ్వాలి, మెమరాండమ్, ఆర్టికల్స్, అగ్రిమెంట్ అండ్ రిజల్యూషన్స్. అది సో ఎవరికి ఇవ్వాలి, బై హూమ్, ఏమి ఇవ్వాలి, రికార్డ్స్ ఎలా, అది కాపీస్ ఇస్తున్నారు, ఇన్స్పెక్షన్ అలా చేయట్లేదు. ఫీజా, వితౌట్ ఫీజా, ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ప్రొవిజన్ రెండు ఒకేసారి చదవాలి మీరు, అర్థమైందా? సో ఇలాంటి ప్రొవిజన్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఇన్స్పెక్షన్, కాపీస్, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయో అలాంటి టాపిక్స్ అన్నీ ఒకేసారి చదవాలి. దెన్ యూ విల్ ఐడెంటిఫై ద డిఫరెన్సెస్. ఇక్కడ అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో చూపిస్తాను చూడండి. సో నేను చాలా సర్టిఫైడ్ కాపీస్ చూసాను, స్టూడెంట్స్ రాసి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు పంపిస్తే, సార్ బాగా రాసాం, ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాం చూడండి అని. చాలా కాన్సెప్ట్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఏంటంటే అరౌండ్ 15 మార్క్స్, 10 to 15 మార్క్స్ స్టూడెంట్స్ లూజ్ అవుతుందల్లా కన్ఫ్యూజన్ వల్ల. కరెక్ట్ ఆన్సరే రాస్తుంటారు, కానీ ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇంకో క్వశ్చన్ రాస్తుంటారు. అర్థమైందా? 55 వచ్చేది 50 వచ్చేది 35 వచ్చింది అనుకోపోయినట్టుగా. 50 మార్క్స్ రావాల్సిన 35 వస్తే పోయినట్టుగా. సార్ నో, 54 రావాల్సిన 39 వచ్చిన పోయినట్టు. 15 మార్క్స్ ఎందుకు పోతున్నాయి, నాట్ 1 or 2 మార్క్స్ ఎందుకు పోతున్నాయి అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్. మీరు యాక్యురేట్గా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాస్తుంటారు, కానీ క్వశ్చన్కి మ్యాచ్ అవ్వదు అంతే. బుక్లో ఉన్న ఆన్సర్కి యాక్యురేట్గా రాస్తుంటారు, బాగా గుర్తుంటుంది, కాకపోతే క్వశ్చన్కి మ్యాచ్ అవ్వదు. అంతా ఎందుకు వస్తుంది, కన్ఫ్యూజన్స్ వల్ల. అంటే ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదివిన తర్వాత రివిజన్లో ఖచ్చితంగా అది గుర్తుంటుంది, కానీ ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనుకోపోయి ఇంకో క్వశ్చన్ రాసి వస్తారు. అర్థమైందా? సో అలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఉండకుండాడానికి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు రిపీటెడ్గా. ఎక్కడెక్కడైతే ఇంటర్లింక్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇంటర్లింక్స్ అన్ని ఒక్కసారి చూసుకోండి, ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని. ట్రిబ్యునల్ కూడా ఈ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా, ట్రిబ్యునల్ ప్రిఫరెన్షియల్స్కి ఎలా ఉంది, వేరియేషన్కి ఎలా ఉందని. ఇవన్నీ సిలబస్ అంతా చదివిన తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, ఎక్కడో చదివినట్టు గుర్తుంటుంది కదా, అది ఈ క్వశ్చన్దో కాదో అని గుర్తుండదు, ఏదో గుర్తుంటుంది, ఇదే క్వశ్చన్ అనుకొని రాసేస్తారు అంతే. మీకు గుర్తున్నది రాసేస్తారు, అది ఆ క్వశ్చన్కి రిలవెంటా కాదా అన్నది కాదు. కాబట్టి మనకు గుర్తుంది రాస్తే మార్క్స్ ఎలా వస్తాయమ్మా, వాళ్ళు అడిగిన దానికి ఆన్సర్ రాస్తే కదా మార్క్స్ వస్తాయి. మనకి ఏది గుర్తుంటే అది రాస్తే మార్క్స్ ఎలా వస్తాయి చూడండి. సో 10 to 15 మార్క్స్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ లూజ్ అవుతుంది ఇలా దీనివల్లే, కన్ఫ్యూజన్స్ వల్లే. సో సిమిలర్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఉంటాయి. హై మెమొరీ ఉండాలి. కంపెనీ లాలో స్కోర్ చేయాలంటే క్లారిటీ ఉండాలి, ఒక టాపిక్కి ఇంకొక టాపిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఉందమ్మా, తర్వాత వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో ఏదో చాప్టర్లో ఇంకొక ప్రొవిజన్ వస్తుంది, అక్కడ చూడండి. సాఫ్ట్ కాపీస్ పెన్ డ్రైవ్లో ఇస్తే లాస్ట్ 3 years అయితే ఫీజు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బిఫోర్ దట్ అయితే ఫీజు ఇవ్వాలి. మేబీ జనరల్ మీటింగ్లో మినిట్స్ క్వశ్చన్ అయ్యి ఉండొచ్చు, అది అకౌంట్స్ కాకుండా జనరల్ మీటింగ్లో ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్, దట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దర్. థర్టీన్త్ చాప్టర్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ బుక్స్ అని ఉంటుంది. దిస్ వన్, ఎస్, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం వెరిఫై చేయొచ్చు, మినిట్స్ ఆఫ్ జనరల్ మీటింగ్. ఎవరు వెరిఫై చేయొచ్చు మినిట్స్ ఆఫ్ జనరల్ మీటింగ్ని? హూ కెన్ వెరిఫై మినిట్స్ ఆఫ్ జనరల్ మీటింగ్? ఎనీ మెంబర్. ఇన్స్పెక్షన్ అయితే ఏంటి, వితౌట్ ఫీజ్. ఇన్స్పెక్షన్ అయితే వితౌట్ ఫీజ్. ఓకే, కాపీస్ అవుతే ఏంటి, కాపీస్ అవుతే ఫీజ్ పే చేయాలి, ఆన్ పేయింగ్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీజ్. ఎంత అంటే 10 rupees per page. ఓకే, ఆర్టికల్స్లో స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ఆర్టికల్స్ బట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 10 rupees. ఈ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ 10 rupees కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది కదా, ఇక్కడ కూడా కాపీస్ అవుతే 10 rupees. సో ఇన్స్పెక్షన్ అవుతే ఫీజు ఏం లేదు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇన్స్పెక్షన్కి ఫీజు ఏం లేదు, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఏం లేవు, కాపీస్కి ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఈ మినిట్స్ బుక్స్ ఎవరు చెక్ చేయొచ్చు, ఓన్లీ మెంబర్సే. కానీ ఇక్కడ మనకేమి ఇచ్చారు, మెంబర్స్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్, అదర్ సెక్యూరిటీ హోల్డర్స్, వీళ్ళు మాత్రం కాకుండా ఇంకెవరైనా కూడా చెక్ చేయొచ్చు, ఫీజు ఇవ్వాలి అంతే ఇన్స్పెక్షన్కి. సో ఇక్కడ ఎవరైనా చెక్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఓన్లీ మెంబర్స్ అని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, సాఫ్ట్ కాపీ పెన్ డ్రైవ్లో అలా అడిగితే లాస్ట్ 3 financial yearకి సంబంధించిన మినిట్స్ కనుక మీరు పెన్ డ్రైవ్లో అడిగితే కాస్ట్ లేకుండా ఇస్తారు, ఎవరికైనా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తారు. అలాంటి సాఫ్ట్ కాపీ ప్రొవిజన్ మళ్ళీ ఇక్కడ లేదు, ఈ కాన్సెప్ట్స్ లేదు. అలా ఇన్స్పెక్షను, కాపీస్, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్, ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో కంపెనీస్ మొత్తం మీద, యాక్ట్ మొత్తం మీద అన్నీ ఒకేసారి రాసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఒకసారి వచ్చింది, మళ్ళీ కూడా రిపీట్ అవ్వచ్చు. దట్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఈ గవర్నమెంట్ కంపెనీ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ అన్ అమెండ్మెంట్, ఇది అమెండ్మెంట్లో ఉంది. సో వాట్ దిస్ పాయింట్, government company can conduct its AGM either at the registered office of the company or
such other place within the same city or town or other place as the central government may approve. రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ కాకుండా అదర్ ప్లేస్లో కండక్ట్ చేయాలంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్ సిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఆ సిటీ దాటితేనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్. రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఏ బిల్డింగ్లో అయితే ఉందో ఆ బిల్డింగ్ స్పేస్ ఉంటే అక్కడే కండక్ట్ చేయండి, లేదా ఇంకొక బిల్డింగ్ ఆడిటోరియమో ఫంక్షన్ హాల్లో తీసుకోండి, బట్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ సిటీ. అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ అవసరం లేదు. సిటీ దాటితేనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్. ఇది వరకు అమెండ్మెంట్ ముందు ఏముండదంటే ఓన్లీ 2 పాయింట్సే ఉండేవి అంతే, అట్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఆర్ సచ్ అదర్ ప్లేస్ అని. ఆ సచ్ అదర్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద సిటీ కూడా కవర్ అవుద్దిగా. రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఆర్ సచ్ అదర్ ప్లేస్ అంటే విత్ ఇన్ ద సిటీ కూడా కవర్ అవుద్ది. అది బిఫోర్ అమెండ్మెంట్. అమెండ్మెంట్ తర్వాత ఏం చేశారంటే ఈ పాయింట్ యాడ్ చేస్తారు. సో దేర్ ఫోర్ ఈ పాయింట్ మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఉన్న బిల్డింగ్లో కాకుండా అదర్ బిల్డింగ్లో కండక్ట్ చేస్తే విత్ ఇన్ సేమ్ సిటీ అవుతే గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ అవసరం లేదు. సిటీ దాటితేనే గవర్నమెంట్ అప్రూవల్. ఈ అదర్ ప్లేస్ కూడా అదర్ ప్లేస్ అన్నారు, నీడ్ నాట్ బి ఇన్ ఇండియా. అది అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అనుకోండి, మళ్ళీ ఇన్ ఇండియానే వస్తుంది, అదర్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా. రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అయినా లేదా ఆ సిటీ కాకుండా అదర్ సిటీకైనా వెళ్ళొచ్చు, బట్ అదర్ సిటీ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇన్ ఇండియా. ఇక్కడ ఇన్ ఇండియా అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. ఇక్కడ షేర్ హోల్డర్స్ కన్సెంట్ తీసుకోవాలి, మెంబర్స్ కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో మెంబర్స్ కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎవరు కన్సెంట్ తీసుకోవాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అది. సో అదొక క్వశ్చన్ అమెండ్మెంట్స్లో వచ్చినాయి. రిమైనింగ్ ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేశారు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో నోటీస్ ఆఫ్ జనరల్ మీటింగ్ ఎవరు ఇవ్వాలంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్సే ఇవ్వాలి. నోటీస్ ఆఫ్ జనరల్ మీటింగ్ ఎవరు ఇవ్వాలంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇవ్వాలి. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ పర్మిషన్ లేకుండా కంపెనీ సెక్రటరీ ఎవరైనా నోటీస్ ఇస్తే ఆ నోటీస్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు. ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు? రాటిఫై చేయాలి. మీటింగ్ కన్నా ముందు దాన్ని రాటిఫై చేయాలి, దెన్ ఇట్ కెన్ బి వ్యాలిడేటెడ్. Okay, so who can give notice for general meeting? Board of directors can give notice for general meeting. If company secretary or any other person issues notice for general meeting, then board can ratify. Okay, so then board can ratify before the meeting. Before the meeting ratify cheyali, otherwise the notice will be invalid. Okay, so ee point base మీద practical question ఉంటుంది. You read that practical question, that is also important. Next point is this one. ఇది బేసికల్గా అందులో ఈ సెంటెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒకవేళ ఒక షేర్ హోల్డర్ కనుక నోటీస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మనం జనరల్గా ప్రతి ఒక్క షేర్ హోల్డర్కి నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఈవెన్ 1 షేర్ పర్చేస్ చేసినా సరే ప్రతి షేర్ హోల్డర్స్కి నోటీస్ ఇవ్వాలి, అందరికీ ఇవ్వాలి. 10 lakhs ఉంటే 10 lakhs, 1 crore ఉంటే 1 crore. కంపెనీలో ఎంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటే అంతమందికి నోటీస్ ఇవ్వాలి, ఎవ్రీ మెంబర్. సో కానీ ఒకవేళ బై మిస్టేక్ మనం మిస్ చేసామనుకోండి, యాక్సిడెంటల్ ఒమిషన్ అంటే బై మిస్టేక్ ఆర్ ఇన్అడ్వర్టెంట్, ఓకే, ఆర్ బై ఓవర్లుక్. సో బై మిస్టేక్ ఒకవేళ 1 or 2 షేర్ హోల్డర్స్ మిస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అంత మాత్రాన మీటింగ్ ఇన్వాలిడ్ అవ్వదు. ఈవెన్ దో జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వమని చెప్పినా సరే 10 lakh షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు, అందులో 3-4 మిస్ అయి ఉంటుంది, ఓర్ అది మిస్టేక్స్ కామన్. సో కాబట్టి బై మిస్టేక్ ఒక ఇద్దరికి లేనంత మాత్రం ఎంటైర్ మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేయరుగా. దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్. సో అదే డెలిబరేట్ ఒమిషన్ అనుకోండి, బై మిస్టేక్ యాక్సిడెంటల్గా జరిగింది కాదు, కంపెనీ వాంటెడ్లీ ఆ షేర్ హోల్డర్ మీటింగ్కి రాకుండా ఉండడానికని నోటీస్ ఇవ్వలేదు, అప్పుడు మీటింగ్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. యాక్సిడెంటల్ ఒమిషన్ అవుతే మీటింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, డెలిబరేట్ ఒమిషన్ అవుతే మీటింగ్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. కాకపోతే ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చేది ఏంటంటే, ఒక షేర్ హోల్డర్కి కంపెనీ నోటీస్ ఇవ్వలేదు, 10 lakh షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు, ఒకే ఒక్క షేర్ హోల్డర్స్కి నోటీస్ మిస్ అయింది, అందరికి ఇచ్చారు, 9,99,900 అందరికీ ఇచ్చారు, ఒకే ఒక్క షేర్ హోల్డర్కి నోటీస్ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఆ షేర్ హోల్డర్ కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తే కోర్ట్ అజ్యూమ్స్ దట్ డెలిబరేట్లీ కంపెనీ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ ఎ నోటీస్. షేర్ హోల్డర్కి ఫేవర్గా కంపెనీకి ఎగనెస్ట్గా కోర్ట్ అజంప్షన్ తీసుకుంటారు. ఓకే, ఒక్క షేర్ హోల్డర్కి ఇవ్వకపోయినా ఆ షేర్ హోల్డర్ ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ వీళ్ళకి నేనంటే పడదు కాబట్టి డెలిబరేట్గా నాకు నోటీస్ ఇవ్వలేదు, అలా ఏం ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ నాకు నోటీస్ రాలేదు అంతే, అతను ఏమీ కోర్టులో ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ జరిగిన విషయం వెళ్తే చెప్పు. కోర్ట్ విల్ టేక్ ద అజంప్షన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్. కంపెనీ డెలిబరేట్గా ఇతను మీటింగ్కి రాకూడదు అనే ఇంటెన్షన్తోనే నోటీస్ ఇవ్వలేదు అని కోర్టు కంపెనీకి ఎగనెస్ట్గా జడ్జిమెంట్ వెళ్తారు. లేదు మేము యాక్సిడెంటల్గా మిస్ చేశాము, అది డెలిబరేట్గా జరిగింది కాదు అని కంపెనీ ప్రూవ్ చేయాలి. ఓనర్స్ బర్డెన్ ఈజ్ ఆన్ ద కంపెనీ టు ప్రూవ్. ఓకే, సో అది డెలిబరేట్ ఒమిషన్ అని షేర్ హోల్డర్ కోర్టులో ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ అది యాక్సిడెంటల్ ఒమిషన్ అని కంపెనీ కోర్టులో ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయగానే కోర్ట్ ఈస్ టేకింగ్ ద అజంప్షన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్ అండ్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ లైస్ ఆన్ ద కంపెనీ. కోర్టు తీసుకున్న అజంప్షన్ కరెక్ట్ కాదు, అది డెలిబరేట్గా చేసింది కాదు, యాక్సిడెంటల్గా చేసిందని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారో వాళ్ళ చాయిస్ అది.
Okay, so onus is on the company to prove that the omission was not deliberate. Onus is not on the shareholder to prove that the omission was not accidental. షేర్ కోర్టులో ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ ఇది ఏదో బై మిస్టేక్ జరిగింది కాదు, కావాలని చేశారు అని షేర్ హోల్డర్ ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కోర్టు అలాగే అజంప్షన్ తీసుకుంటారు, వాంటెడ్లీ ఇవ్వలేదని అజంప్షన్ తీసుకుంటారు. లేదు బై మిస్టేక్ మిస్ అయిందన్న విషయం కంపెనీ ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, so there is a chance of that point. Onus is on the company to prove that omission was not deliberate. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైన్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ మీకు ఆన్సర్లో ఇది మెయిన్ పాయింట్ వచ్చేటట్టుగా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఎలా చేస్తారని నేను చెప్పను, కానీ వాళ్ళు చేసిన ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో మీరు రాసే ఆన్సర్లో మెయిన్ పాయింట్ మాత్రం ఆ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓనస్ ఈజ్ ఆన్ ద కంపెనీ టు ప్రూవ్, అది ఆన్సర్లో మెయిన్ పాయింట్ వచ్చేటట్టుగా క్వశ్చన్ డ్రాఫ్ట్ చేస్తారు. ఆన్సర్లో అది మెయిన్ పాయింట్ వచ్చేటట్టుగా క్వశ్చన్ డ్రాఫ్ట్ చేస్తారు. దట్ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంతే అమ్మా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ బోర్డ్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్. ఇది నాట్ ఓన్లీ ఎంటీపీస్ మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ బోర్డ్ మెటీరియల్లో కూడా ఉంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ నోటీస్ కనుక ఈమెయిల్లో పంపిస్తే కంపెనీ ప్రూవ్ చేస్తే చాలు, మేము నోటీస్ సెండ్ చేసామని కంపెనీ సెండ్ మెయిల్స్లో ఉంటే చాలు. ఆ షేర్ హోల్డర్ కదా రిసీవ్ అవ్వకపోయినా అది కంపెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. ఓకే, కంపెనీ నోటీస్ పంపించడం మాత్రమే కంపెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనం నోటీస్ ఈమెయిల్లో పంపించాం, యువర్ మెసేజ్ హ్యాస్ బిన్ సెంట్ అని మనకు వచ్చింది, అంతే, అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోయినట్టే. వాళ్ళ ఇన్బాక్స్ ఫుల్ అయిపోయో లేదా అదర్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్, గూగుల్ యాహూ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల షేర్ హోల్డర్కి రీచ్ అవ్వకపోతే అది కంపెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. కంపెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? సెండ్ చేయడం. అది టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల రిసీవ్ అవ్వకపోతే ఫర్ దట్ కంపెనీ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, సో ఇది ఒక్కసారి, దీనికి ఆన్సర్ ఇక్కడ లేదమ్మా, పైన క్వశ్చన్లో ఉండదు. మీకు వర్క్ బుక్ సొల్యూషన్స్లో ఇష్యూ ఆఫ్ నోటీస్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అందులో ఉంటుంది చూడండి దానికి ఆన్సర్. ఓకే, ఇష్యూ ఆఫ్ నోటీస్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ అనే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, సో అందులో ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఆర్ ఎల్స్ రీడ్ ద బోర్డ్ మెటీరియల్ చూసుకోండి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇవ్వడం వరకే కంపెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అది రీచ్ అవ్వకపోయినా షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ నాట్, కంపెనీ ఈజ్ నాట్ లయబుల్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మా, సింపుల్ థియరీ, ఈజీ క్వశ్చన్. ఆర్డినరీ బిజినెస్ అంటే ఏంటి, స్పెషల్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి అనేది. ఓకే, ఏజిఎంలో డిస్కస్ చేస్తే ఈ 4 మ్యాటర్స్ ఆర్డినరీ బిజినెస్, ఈజిఎంలో డిస్కస్ చేసేవన్నీ స్పెషల్ బిజినెస్. చూడండి, ఈజిఎంలో డిస్కస్ చేసేవన్నీ స్పెషల్ బిజినెసే. ఏజిఎంలో ఆ 4 అయితే ఆర్డినరీ బిజినెస్, రిమైనింగ్ అయితే స్పెషల్ బిజినెస్. ఏజిఎంలో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఈ 4 మ్యాటర్స్ డిస్కస్ చేస్తే ఆర్డినరీ బిజినెస్, అదర్ మ్యాటర్స్ డిస్కస్ చేస్తే స్పెషల్ బిజినెస్. ఈజిఎంలో ఎవ్రీ బిజినెస్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ స్పెషల్ బిజినెస్. ఈజిఎం అవుతే ఎవ్రీ బిజినెస్ ఈజ్ స్పెషల్ బిజినెస్. ఏజిఎం అవుతే ఆల్ బిజినెస్ ఎక్సెప్ట్ అబోవ్ ఆర్ స్పెషల్ బిజినెస్. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏంటిదని అర్థం, అబోవ్ బిజినెస్ ఆర్ ఆర్డినరీ బిజినెస్ అని. అది ఈజీ క్వశ్చన్, ఒక 4 మార్క్స్కి ఈజీ క్వశ్చన్ రావచ్చు. 4th or 5th క్వశ్చన్లో ఉంటాయి ఈజీ క్వశ్చన్స్ అన్ని, 4th or 5th క్వశ్చన్లో ఉంటాయి. కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్ చూడగానే ఫస్ట్ 1, 2, 3 క్వశ్చన్స్ చూసి ఓవరాల్గా క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్ట్ అని రాంగ్ కన్క్లూజన్కి రావద్దు. 1, 2, 3 ఎంత డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి, 4th and 5th క్వశ్చన్స్ అంతే ఈజీగా ఉంటాయి. జస్ట్ సైకలాజికల్గా ట్రాప్ చేయడానికి ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ లేదా ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ డిఫికల్ట్గా ఇస్తారు. సో కాబట్టి 4th or 5th క్వశ్చన్లో ఒకవేళ ఈజీగా ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ 4 మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు. ఆర్డినరీ బిజినెస్ అండ్ స్పెషల్ బిజినెస్వి. ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ రీసెంట్గా టెస్ట్ చేశారు. సర్వీస్ ఆఫ్ నోటీస్ కూడా, దట్ మే నాట్ బి ఇంపార్టెంట్. ఆ కోరం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ టైమ్ దెర్ ఇస్ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ద కోరం. ఓకే, సో కోరం రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ చెక్ చేయొచ్చు ఈ అటెంప్ట్లో. ఎగ్జామ్కి కోరం రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ టెక్స్ట్ చేయొచ్చు. ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆల్వేస్ 2 quorum, పబ్లిక్ కంపెనీ quorum డిపెండ్స్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్. పబ్లిక్ కంపెనీ quorum డిపెండ్స్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్. ఇక్కడ బోర్డ్ మెటీరియల్లో 2 పాయింట్స్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్గా ఉన్నాయి, దానికి ఎక్సెప్షన్గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారంటే కోరంలో ఎవరిని కన్సిడర్ చేస్తామంటే మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తామన్నది ఒక పాయింట్. మెంబర్స్ అని యాక్ట్లో ఉంది, కానీ మెంబర్స్ అంటే రెఫర్స్ టు మెంబర్స్ ఎంటైటిల్ టు ఓట్. మెంబర్స్ ఎంటైటిల్ టు ఓట్. సో కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఏం చెప్పారు, మెంబర్స్ మీటింగ్కి రావాలి, వాళ్ళని కోరంలో కౌంట్ చేస్తామని. కానీ ఎవరంటే వాళ్ళు వస్తే కోరంలో కౌంట్ చేయరు. మీ ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తే మాత్రమే కోరంలో కౌంట్ చేస్తారు. ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్న మెంబర్స్ మాత్రమే కోరంలో కౌంట్ చేస్తారు. కాబట్టి మీకు ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ని కోరంలో కౌంట్ చేయరు. ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ని ఎందుకు కోరంలో కౌంట్ చేయరంటే వాళ్ళకు ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండవు. ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్కి ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండవు కాబట్టి కోరంలో కౌంట్ చేయరు. కానీ ఈ పాయింట్కి కాంట్రాడిక్టరీ పాయింట్ ఎక్కడొస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్. ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు మీటింగ్ కన్నా 3 days ముందు రిమోట్ ఈ ఓటింగ్ అని ఉంటుంది. మీటింగ్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ కండక్ట్ చేస్తే మీటింగ్ కన్నా ముందు 3 days ముందు రిమోట్ ఈ ఓటింగ్ ఉంటుంది. ఎవరైతే రిమోట్ ఈ ఓటింగ్లో ఓటేశారో వాళ్ళు మళ్ళీ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వచ్చు, ఓకే, కానీ మళ్ళీ మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ రావు వాళ్ళకు.
ఓకే, మీ చాయిస్. మీటింగ్కి మీరు అటెండ్ అవ్వలేరు అని అనిపిస్తే మీటింగ్ కన్నా 3 days బిఫోర్ మీ ఇంటి దగ్గర నుంచే ఓటేయండి. మీరు మీటింగ్కి వెళ్ళలేరేమో అనుకొని రిమోట్ ఈ ఓటింగ్లో ఓటేస్తారు. కానీ తర్వాత మీకు వేరే ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ అయింది, ఐడియల్గా ఉన్నారు, మీటింగ్కి వెళ్దాం అనుకున్నారు. వెళ్ళొచ్చా అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. ఓకే, మీటింగ్కి వెళ్ళొచ్చు, కానీ మీటింగ్లో ఇంకొకసారి ఓటేయడానికి లేదు, ఆల్రెడీ ఓటేసేసారు కదా. అంటే ఇప్పుడు మీకు మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ రావు. ఎవరైతే రిమోట్ ఈ ఓటింగ్లో ఇంటి దగ్గర నుంచి ఓటేశారో వాళ్ళకు మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ రావు. బట్ స్టిల్ దే ఆర్ కౌంటెడ్ ఇన్ ద కోరం. అంటే ఆ పాయింట్ దీనికి ఎగ్జంప్షన్. ఓకే, దట్ పాయింట్ ఈజ్ ఎగ్జంప్షన్ టు దిస్. సో ఎవరైతే మీటింగ్లో రిమోట్ ఈ ఓటింగ్లో ఓటేశారో వాళ్ళకు మీటింగ్లో మళ్ళీ ఓటింగ్ రైట్స్ రావు, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ కౌంటెడ్ ఇన్ ద కోరం. అదొక పాయింట్ చూసుకోవాలి. చూడండి, ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ క్వశ్చన్ ఎక్కడుంది, ఇందులో 13th చాప్టర్లో ఉంటుంది. అందులో ఫుట్ నోట్స్లో ఎట్లా ఈ పాయింట్ ఉంటుంది, కోరంలో కౌంట్ చేస్తారనే పాయింట్. ఈ పాయింట్ రాసుకోండి. దిస్ వన్ ఏదైతే ఇక్కడ చూస్తున్నారో ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్న వాళ్ళనే కోరంలో కౌంట్ చేస్తామని ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, మెంబర్స్ రెఫర్స్ టు మెంబర్స్ ఎంటైటిల్ టు ఓట్ అని. సో ఈ డి పాయింట్ దగ్గరే ఇది కూడా రాసుకోండి, దిస్ సెకండ్ వన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఉంటే ఉంటుందండి, ఎక్కడో ఉంటుంది అది. సో ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ ఎందుకు, ఈ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్గా రాసుకోండి ఇది. అర్థమా? సో ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఎందుకు రాపించిన అర్థమవుతుందో ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే కోరంలో కౌంట్ చేస్తామన్నాం. ఓన్లీ దోస్ మెంబర్స్ హూ హ్యావ్ ఓటింగ్ రైట్స్ అట్ ద మీటింగ్ విల్ బి కౌంటెడ్ ఇన్ ద కోరం. సో బట్ హియర్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, దిస్ పీపుల్, ఇక్కడ మీరు ఈ పాయింట్లో ఏం చెప్తున్నాను, రిమోట్ ఈ ఓటింగ్లో ఓటేసిన వాళ్ళకు మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ లేవనే కదా చెప్తున్నారు ఈ పాయింట్లో. బట్ స్టిల్ వీఆర్ కౌంటింగ్ దెమ్ యాజ్ ఎ కోరం. ఓకే, ఆ 3 పాయింట్స్ చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ సేస్ ఓన్లీ మెంబర్స్ హ్యావింగ్ ఓటింగ్ రైట్స్ విల్ బి కౌంటెడ్ ఇన్ ద కోరం. అండ్ దిస్ పాయింట్ సేస్ మెంబర్స్ హూ ఓటెడ్ త్రూ రిమోట్ ఈ ఓటింగ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఓటింగ్ రైట్స్ అట్ ద మీటింగ్, బట్ స్టిల్ దే విల్ బి కౌంటెడ్ ఇన్ ద కోరం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ మల్టిపుల్ కెపాసిటీస్, వీటికి రిప్రజెంటేటివ్స్కి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ గో త్రూ దట్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్. Next, this is also important practical question. So quorum should be present not only at the commencement of the meeting. Meeting starting lo మాత్రమే quorum ఉంటే సరిపోదు. So quorum should be present throughout the meeting. Every discussion అప్పుడు ఉండాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, మీటింగ్ స్టార్టింగ్లో 11 o'clock అప్పుడు 18 మెంబర్స్ ఉన్నారు, కానీ అందులో 4 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారు. సో 18 - 4 విల్ బి 14. సో దేర్ ఫోర్ వైల్ పాసింగ్ రిజల్యూషన్ 1, 2, 3 18 members are there, sufficient quorum. But while passing resolution 4 and 5 there is only 14 members because 4 members left, therefore these resolutions are invalid. ఓకే, సో మీటింగ్ స్టార్టింగ్లో కోరం ఉంది కదా అని మీటింగ్లో పాస్ చేసిన ప్రతి రిజల్యూషన్ వ్యాలిడ్ అనకూడదు. ప్రతి రిజల్యూషన్కి సపరేట్గా కోరం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మీటింగ్ రిజల్యూషన్ 1 కోరం ఉన్నారా లేదా, రిజల్యూషన్ 2 కోరం ఉన్నారా, ప్రతి రిజల్యూషన్కి కోరం సపరేట్గా చెక్ చేసుకోవాలి. మీటింగ్ స్టార్టింగ్లో ఉంటే సరిపోదు. సో ఫర్ ఎవ్రీ రిజల్యూషన్ దెర్ షుడ్ బి ఏ కోరం. సో అదర్వైజ్ దట్ రిజల్యూషన్ విల్ బి ఇన్వాలిడ్. సో ఇది కూడా బోర్డ్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బోర్డ్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇక్కడ యూరో సింబల్ పెట్టుకోండి, బోర్డ్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఓకే, ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అవ్వచ్చు. దట్స్ ఇట్. సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవేమో. ఓకే, సో యాక్చువల్గా 15 minutes బ్రేక్ ఇచ్చారు. బ్రేక్ తీసుకుంటే కంటిన్యూ చేస్తారా 8 వరకు, ఆర్ ఎల్స్ కంటిన్యూ చేసి 7:45కి వెళ్తారా, యువర్ చాయిస్. సరే బ్రేక్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎక్కకపోతే బ్రెయిన్ కష్టం. ఆడిట్ చాప్టర్స్. 13th chapter MGT-II. So in that, this is true or false question. If the articles does not provide for a casting vote, then ordinary resolution is deemed to be dropped. Dropped means failed. Deemed to be dropped. Dropped means failed. Okay. If articles does not provide for a casting vote, then ordinary resolution is deemed to be failed. In case there is equality of votes. Deemed to be failed. ఓకే, సో కాస్టింగ్ ఓట్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారంటే టై అయినప్పుడు.
equality of votes. What is meant by equality of votes? Favorable votes is equal to against votes. Okay, so favorable votes against votes ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఓట్స్ అంటారు. సో ఆర్టికల్స్లో కాస్టింగ్ ఓట్ యూస్ చేసుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బీ పాస్డ్. ఒకవేళ ఆర్టికల్స్లో కాస్టింగ్ ఓట్ లేకపోతే దెన్ రిజల్యూషన్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, ఇది ప్రజెంట్ బోర్డ్ మెటీరియల్లో థియరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, బట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో అది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఒకసారి క్వశ్చన్ టెస్ట్ చేశారు. ప్రాక్సీ ఫామ్ విత్ ఇన్ ద టైంలో సబ్మిట్ చేసినా సరే రిజెక్ట్ చేశారు. లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్. మిస్టర్ ఏ డిపాజిటెడ్ ద ప్రాక్సీ ఫామ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ మిస్టర్ బి, బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఆల్దో ఇట్ వాజ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టైమ్. Okay, proxy, if the proxy wants to attend the meeting, it has to be deposited within 48 hours. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, విత్ ఇన్ ద టైంలోనే డిపాజిట్ చేశారు, అయినా సరే ప్రాక్సీ ఫామ్ని రిజెక్ట్ చేశారు. సో వాట్ కెన్ బి ద గ్రౌండ్స్ ఫర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ అంటే వాట్ కెన్ బి ద గ్రౌండ్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ రీజన్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబబుల్ రీజన్స్ ఫర్ రిజెక్షన్. ఎందుకు రిజెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు, విత్ ఇన్ ద టైంలో సబ్మిట్ చేసినా రిజెక్ట్ చేశారంటే ఎందుకు రిజెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు అన్నది క్వశ్చన్. ఓకే, సో దానికి వాళ్ళు ఇచ్చిన రీజన్స్ ఏంటంటే ఇవి. సో ప్రాక్సీ ఫామ్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ప్రాపర్ ఫామ్. యాక్ట్లో ఇచ్చిన ఫార్మాట్ ఇది MGT-11, ఈ ఫార్మాట్లో లేకపోయి ఉండొచ్చు. విత్ ఇన్ ద టైంలో సబ్మిట్ చేశారు, బట్ ఈ ఫార్మాట్లో లేకపోయి ఉండొచ్చు. లేదా ప్రాక్సీ ఫామ్ వాజ్ నాట్ సైన్డ్ బై ద మెంబర్, సో మెంబర్ అది సైన్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, లేదా దట్ పర్సన్ హూ ఈజ్ సబ్మిటింగ్, దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ప్రాక్సీ ఫర్ మోర్ దాన్ 50 persons ఆర్ హోల్డింగ్ మోర్ దాన్ 10% ఆఫ్ క్యాపిటల్. అంటే ప్రాక్సీ ఫామ్ ఈ ఫార్మాట్లో ఉండాలి, యాక్ట్లో చెప్పిన ఫార్మాట్లో ఉండాలి, ఫామ్ నంబర్ MGT-11లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఆ ప్రాక్సీ ఫామ్ మీద మెంబర్ సైన్ చేసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఆ ప్రాక్సీ ఒక పర్సన్ 50 members కన్నా ఎక్కువ ప్రాక్సీగా ఉండకూడదు. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో స్కాటర్ అయ్యాయి. ఖచ్చితంగా ఈ హెడ్డింగ్ అయితే లేదు, స్ట్రైట్ అవే ఆ హెడ్డింగ్ లేదు. వాళ్ళు ఎగ్జామ్లో అడిగారు రీజన్స్ ఫర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ అని, ఎక్కడ హెడ్డింగ్ కనిపించదు మీకు. అర్థమైందా? ప్రాక్సీకి సంబంధించి 3-4 క్వశ్చన్స్ చదివితే రీజన్స్ ఫర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ అని స్ట్రైట్ అవే ఎక్కడ లేదు, అవన్నీ పిక్ చేసుకొని రావాలి. దేర్ఫోర్ ఇదే క్వశ్చన్ మీకు మళ్ళీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రిపీట్ అవ్వడానికి. సో ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ పేపర్ చూడగానే సడన్గా కొత్త క్వశ్చన్ అనుకోకుండా జస్ట్ రైట్ దీస్ పాయింట్స్. ఎయిదర్ ఫామ్ మే నాట్ బి ద సేమ్, ఇది MGT-11 ఫామ్లో ఉండకపోవచ్చు, లేదా అది మెంబర్ సైన్ చేసి ఉండకపోవచ్చు, లేదా ఆ పర్సన్ ఆల్రెడీ 50 members కన్నా ఎక్కువ ప్రాక్సీగా ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి, అదర్ దాన్ టైమ్ లిమిట్. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ. సో ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ మీకు ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, క్వశ్చన్ ఇక్కడ వరకే ఇచ్చారనుకోండి, ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అక్కడ వరకే ఇచ్చారు, వాట్ కెన్ బి ద గ్రౌండ్స్ ఫర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ ఫామ్, అంతే. ఇదంతా ఏమీ లేదు, స్పెసిఫైడ్ విత్ ఇన్ ద టైం ఇలా ఏం కాకుండా వాట్ కెన్ బి ద గ్రౌండ్స్ ఫర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ ఫామ్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఆ 3 pointsతో పాటు ఈ పాయింట్ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది. మే నాట్ బి సబ్మిటెడ్ విత్ ఇన్ 48 hours, ఇది కూడా యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అదే క్వశ్చన్ యాస్టీస్గా ఇస్తే ఏంటి ఇక్కడ వరకే, వాట్ కెన్ బి ద గ్రౌండ్స్ ఫర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ ఫామ్ అంటే వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ ఫామ్. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చేసారు, ఆల్రెడీ విత్ ఇన్ ద టైంలో సబ్మిట్ చేశారు, అంటే ఈ మిస్టేక్ అయితే చేయలేదు మనకిచ్చిన ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేసులో. అలా కాకుండా క్వశ్చన్ ఇక్కడి నుంచే వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ డెఫినెట్లీ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు రైట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. ఓకే, సో విత్ ఇన్ ద 48 hours సబ్మిట్ చేయలేదు. స్ట్రైట్ థియరీ క్వశ్చన్ సేస్ వాట్ వుడ్ బి ద రీజన్స్ ఫర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ఎ ప్రాక్సీ. ఏ రీజన్స్ వల్ల ప్రాక్సీ రిజెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇందాక మనం రాసిన ఫామ్ సైన్తో పాటు టైం లిమిట్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద టైం లిమిట్ ఆల్సో. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్స్ ఇంకా మీకు 4 or 5 marks వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ పాయింట్స్ రాయొచ్చు. ఏంటంటే మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్న మెంబర్స్ మాత్రమే ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేయాలి. ఓకే, any member of a company who is entitled to attend and vote at a meeting can appoint a proxy. ఓకే, మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అపాయింట్ చేయాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ కంపెనీకి షేర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి, గ్యారంటీ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ వితౌట్ షేర్ క్యాపిటల్, అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ వితౌట్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే కంపెనీ హ్యావింగ్ నో షేర్ క్యాపిటల్ మెంబర్ షెల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు అపాయింట్ ప్రాక్సీ. ఓకే, ఇవి కూడా రీజన్స్ రాయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద మార్క్స్. ఇక్కడ 3 marks కాకుండా ఇదే క్వశ్చన్ మీకు 4 marks 5 marks ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. మేబీ మెంబర్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఓటింగ్ రైట్స్, ఆర్ మేబీ కంపెనీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ షేర్ క్యాపిటల్, మేబీ ద ఫార్మ్ ఈజ్ నాట్ సబ్మిటెడ్ విత్ ఇన్ దట్ టైమ్ లిమిట్. ఓకే, అది పాయింట్. నార్మల్గా ప్రాక్సీ ఫామ్ని ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తారన్నది. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్.
ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేయడానికి యాక్ట్లో ఒక ఫార్మాట్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ, ఫామ్ నెంబర్ MGT-11. ఆర్టికల్స్ కెనాట్ స్పెసిఫై డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఆర్టికల్స్లో డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ ఉండకూడదు, యాక్ట్లో ఉన్న ఫార్మాటే ఉండాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ మీకు ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఉంది, చాప్టర్ ఎండింగ్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ప్రాక్సీ ఫామ్కి రిలేటెడ్గా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ యాక్ట్లో ఒక ఫార్మాట్ ఇచ్చారు ప్రాక్సీ ఫామ్కి, అదే యూస్ చేయాలి. యూ కెనాట్ గో ఫర్ ఏ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఒక పర్సన్ 50 మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువ మందికి ప్రాక్సీగా ఉండకూడదు, 10% క్యాపిటల్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఏ సింగిల్ మెంబర్ హోల్డింగ్ మోర్ దాన్ 10% ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ కెన్ అపాయింట్ ఏ సింగిల్ పర్సన్ యాజ్ ప్రాక్సీ అండ్ సచ్ పర్సన్ షెల్ నాట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్రాక్సీ ఫర్ ఎనీ అదర్ మెంబర్. సో ఒకవేళ 10% కన్నా ఎక్కువ క్యాపిటల్ ఉంటే మీరు ఒకరికే ప్రాక్సీగా ఉండాలి, బట్ నాట్ మోర్ మెంబర్స్. Okay, if the member is having more than 10% capital, then one proxy can be acted only for that member but not for any other member. So normal ga enti members unnar anukondi, member 1, member 2, member 3 ఇలా ఈ మెంబర్స్ అందరూ ఒక 50 మెంబర్స్ వరకు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒకే పర్సన్ని ప్రాక్సీగా అపాయింట్ చేయొచ్చు. ప్రాక్సీ 1 మెంబర్స్ 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కలిసి ఒకే పర్సన్ని ప్రాక్సీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఈ మెంబర్స్లో ఎవరికైనా 10% కన్నా ఎక్కువ క్యాపిటల్ ఉంటే ఇంకా మిగతా ఎవరు ఇతన్ని ప్రాక్సీగా సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నార్మల్గా అయితే 50 మెంబర్స్ వరకు ఒకే పర్సన్ని ప్రాక్సీగా అపాయింట్ చేయొచ్చు, కానీ అందులో ఎవరికైనా ఒకరికి 10% క్యాపిటల్ ఉంటే వాళ్ళకి తప్ప ఇంకెవరికి అతను ప్రాక్సీగా ఉండకూడదు, బికాస్ 10% ఈజ్ ఆల్రెడీ బ్రీచ్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దట్ నోట్ పాయింట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఉంది, మీకు ఒకసారి మెటీరియల్లో చెక్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ దేర్. ప్రాక్సీ కెన్ డిమాండ్ ఏ పోల్ అనేది ఒక పాయింట్ ఉంది. సో ఈ పాయింట్ని పోల్లో ఉన్న పాయింట్స్తో పాటు లింక్ చేసి కూడా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఇక్కడ మీకు ప్రాక్సీ కెన్ డిమాండ్ ఏ పోల్ అని ఉంది, కానీ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లు ఏంటంటే నాట్ ఎవ్రీ ప్రాక్సీ కెన్ డిమాండ్ ఏ పోల్. ఇఫ్ ద మెంబర్ హూ అపాయింటెడ్ ఏ ప్రాక్సీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 10% ఆర్ మోర్ క్యాపిటల్, దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ డిమాండ్ ఏ పోల్. ఓకే, సో పోల్ ఎవరు డిమాండ్ చేయొచ్చు అంటే, మీటింగ్లో పోల్ కండక్ట్ చేయమని ఎవరు డిమాండ్ చేయొచ్చు అంటే, మెంబర్ హ్యావింగ్ 10% ఆఫ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ దే కెన్ డిమాండ్ ద చైర్మన్ టు కండక్ట్ ఏ పోల్. ఇప్పుడు ఈ మెంబర్ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వలేదు, ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేశాడు, ప్రాక్సీ అయినా పోల్ డిమాండ్ చేయొచ్చు. కానీ ప్రాక్సీ పోల్ డిమాండ్ చేయాలి అంటే ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేసిన మెంబర్కి 10% ఉండాలి, నాట్ ఎవ్రీ ప్రాక్సీ. ఒక మెంబర్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2% ఉందనుకోండి క్యాపిటల్, సో ఆ మెంబర్ అపాయింట్ చేసిన ప్రాక్సీ చైర్మన్ని తను ఇండివిజువల్గా పోల్ డిమాండ్ చేయలేడు, ఇంకొక 8% వేరే మెంబర్స్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి, లేదా ఇంకొక ప్రాక్సీస్ తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో పోల్ డిమాండ్ చేయాలంటే 10% క్యాపిటల్ ఉండాలి. సో కాబట్టి ప్రతి ప్రాక్సీ పోల్ డిమాండ్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, ఇఫ్ ద మెంబర్ హూ అపాయింటెడ్ ద ప్రాక్సీ ఈజ్ హోల్డింగ్ 10% క్యాపిటల్, దెన్ ఓన్లీ ద ప్రాక్సీ కెన్ డిమాండ్ ఏ పోల్. ఇఫ్ ద మెంబర్ హూ అపాయింటెడ్ a proxy is having only 2%, then this proxy can participate in the demand, but he alone cannot demand a poll. అతను ఇంకొకరితో కలిపి ఇంకొక 8% యాడ్ చేసుకొని, ఇతనికి 2% ఉన్నాయి, ఇంకొక 8% యాడ్ చేసుకొని, అది 8% మెంబర్సా ప్రాక్సీసా పక్కన పెట్టేస్తే మొత్తానికి ఇంకొక 8% యాడ్ చేసి 10 అవుతే అప్పుడు డిమాండ్ చేయొచ్చు. కానీ ఇతను ఒకటే డిమాండ్ చేయడానికి లేదు, బికాస్ హిజ్ మెంబర్ ఈజ్ హోల్డింగ్ ఓన్లీ 2%. అదే ఈ మెంబరే 10% హోల్డ్ చేశారు అనుకోండి, ఇంకా ఇతను ఎవరితో జాయిన్ అవ్వకుండా అతను ఇండిపెండెంట్గా పోల్ కండక్ట్ చేయాలి. హీ కెన్ డిమాండ్ ఏ poll. So therefore not every proxy can demand a poll, only that proxy whose member is having 10% capital, okay, they can demand a poll. So adoka point chuskondi, not every proxy can demand a poll. Next, ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా రాయాలంటే, ప్రాక్సీ కెనాట్ ఓట్ ఆన్ షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్, ప్రాక్సీ కెనాట్ ఓట్ ఆన్ షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్. ఇలా కాకుండా యాక్చువల్గా మెయిన్ ప్రొవిజన్ ఎలా ఉంటుందంటే, జనరల్గా ప్రాక్సీకి ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండవు. ఓకే, హీ కెన్ ఓట్ ఓన్లీ ఆన్ పోల్ అలా ఉంటుంది. ఓకే, షెల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్ టు ఓట్, ఇది జనరల్ రూల్. ప్రాక్సీకి ఓటింగ్ రైట్స్ లేవు అనేది జనరల్ రూల్, ఎక్సెప్ట్ ఆన్ ఏ పోల్, ఎక్సెప్ట్ అనే పోల్. సో పోల్లో తప్ప అదర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఓటింగ్లో తనకు ఓటింగ్ రైట్స్ రావు. ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఇక్కడ వరకే వచ్చింది అనుకోండి, ప్రాక్సీ షెల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్ టు ఓట్ అని, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ట్రూ రాస్తారు, ఫాల్స్ రాస్తారు. ఎగ్జామ్లో ఇంతే క్వశ్చన్ వస్తుంది, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్. ప్రాక్సీ షెల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్ టు ఓట్, ఏదైనా అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రావచ్చు, ఎంసీక్యూస్తోనే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ అలా కూడా అడగొచ్చు. ఓకే, ఏ ప్రాక్సీ షెల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్ టు ఓట్ అని ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తే అది ట్రూ అని రాయాలి. జనరల్ ఏం చెప్పినప్పుడు జనరల్ రూలే స్టిక్ ఆన్ అవ్వాలి, నాట్ ఫర్ ద ఎక్సెప్షన్. జనరల్గా రావు, పోల్లో తప్ప ఇంకెక్కడ రావు, అంటే ఆ జనరల్ రూల్కే స్టిక్ ఆన్ అవ్వాలి. కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ, థియరీ క్వశ్చన్ రాసినప్పుడు రాస్తాం, ఒకవేళ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అడిగారు అనుకోండి, సో పోల్లో వస్తాయి కదా,
వాళ్ళు అడిగింది ఎక్సెప్షన్ కాదు, జనరల్గా వస్తాయి రావా, దే విల్ నాట్ గెట్ ఓటింగ్ రైట్. సో దేర్ ఫోర్ ప్రాక్సీ షల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్ టు ఓట్ అని ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తే యూ హావ్ టు రైట్ ట్రూ ఓన్లీ. ఓకే, అది. సో ప్రాక్సీ షల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్డ్ ఓట్ అంటే జనరల్గా ప్రాక్సీకి ఓటింగ్ రైట్స్ రావు, కానీ పోల్లో మాత్రం ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయి, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండైరెక్ట్గా యాక్ట్లో ఏమి ఇలా చెప్పలేదు, షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అదంతా కూడా, యాక్ట్ సేస్ ఓన్లీ దిస్ వన్ లైన్. ఓకే, సో ప్రాక్సీ ఈజ్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు ఓట్ ఎక్సెప్ట్ ఆన్ ఏ పోల్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా. ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ ఫార్మ్స్, ఒక మెంబర్ అపాయింట్ చేసిన ప్రాక్సీస్ని ఇంకొక మెంబర్ వెరిఫై చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కూడా అంతే. ఈ 12th and 13th చాప్టర్స్లో ఇదే హెడేక్. నార్మల్ మెంబర్స్ ఎంటైటిల్ టు ఓట్ ప్రొవిజన్ టు ప్రొవిజన్ మారిపోతుంది. ఓకే, సో ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేయాలన్నా, మనం ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేయాలన్నా, లేదా వేరే మెంబర్ అపాయింట్ చేసిన ప్రాక్సీని మనం వెళ్ళి వెరిఫై చేయాలన్నా మనకు ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండాలి. If you want to appoint a proxy, you should have a voting rights. If you want to verify the proxy form submitted by some other members, for that also you should have voting rights. మనం ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేయాలన్నా, లేదా ఇంకొక మెంబర్ అపాయింట్ చేసిన ప్రాక్సీ ఫామ్స్ని మనం వెళ్ళి చెక్ చేయాలన్నా, రెండు కేసెస్లో వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ఓటింగ్ రైట్స్. ఎవ్రీ మెంబర్ హూ ఈజ్ ఎంటైటిల్ టు ఓట్ ఈజ్ ఎంటైటిల్ టు ఇన్స్పెక్ట్ ప్రాక్సీ. సో ఈ పాయింట్ మిస్ చేస్తే మళ్ళీ ఎంసీక్యూస్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఎంసీక్యూస్ కానీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కానీ. ఓకే, సో ప్రాక్సీ ఫామ్స్ చెక్ చేయాలంటే మనం 3 days ముందే నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ బాగా గుర్తుంటాయి, కానీ ఎవరు వెరిఫై చేయొచ్చు అనేది కీ పాయింట్. ఓకే, సో హూ కెన్ వెరిఫై ద ప్రాక్సీ ఫామ్స్? ఓన్లీ మెంబర్ హ్యావింగ్ ఓటింగ్ రైట్స్. మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్న మెంబర్ మాత్రమే ప్రాక్సీస్ని వెరిఫై చేయొచ్చు. ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ ఫామ్స్, ఇవి కూడా థియరీ క్వశ్చన్స్లా కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చమ్మా. రిప్రజెంటేటివ్స్, so representatives appointed by president or governors or body corporate. Representatives appointed by president or governor or body corporate. Long back ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, స్మాల్ థియరీ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. ఏంటంటే వాళ్ళు స్ట్రెస్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ బాడీ కార్పొరేట్ అనే వర్డ్ మీద స్ట్రెస్ చేశారు. ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనం బాడీ కార్పొరేట్ డెఫినేషన్ చదువుకున్నాం. సో ఆ డెఫినేషన్ బేస్ చేసుకొని రిప్రజెంటేటివ్ అపాయింటెడ్ బై ఏ బాడీ కార్పొరేట్. సో దట్ మీన్స్, సో మన కంపెనీ ఉంది, అవర్ కంపెనీసే ఏబీసీ లిమిటెడ్. ఇట్స్ అన్ ఇండియన్ కంపెనీ, ఇండియన్ కంపెనీ, ఇండియాలో ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఈ ఏబీసీ లిమిటెడ్లో షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు. షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరు? డిఎఫ్ లిమిటెడ్ అండ్ ఎంఎన్ఓ లిమిటెడ్. ఈ డిఎఫ్ లిమిటెడ్ ఎవరు అంటే ఇది కూడా ఇండియన్ కంపెనీ. సో ఎంఎన్ఓ లిమిటెడ్ ఎవరు అంటే ఫారిన్ కంపెనీ, ఫారిన్లో ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు రిప్రజెంటేటివ్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు అంటే ఇద్దరు అపాయింట్ చేయొచ్చు. వీళ్ళు రిప్రజెంటేటివ్ని అపాయింట్ చేయొచ్చా అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్, బికాస్ ద వర్డ్ యూజ్డ్ ఇస్ బాడీ కార్పొరేట్, నాట్ కంపెనీ. బాడీ కార్పొరేట్ ఇంక్లూడ్స్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో జనరల్గా ఫస్ట్ చాప్టర్లో నా డెఫినేషన్స్ టెస్ట్ చేయరు. ఎప్పుడైనా బేసిక్స్ టెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే, బాడీ కార్పొరేట్ అనే వర్డ్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే, నాకు అటెంప్ట్ గుర్తులేదు కానీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఒకసారి క్వశ్చన్ వచ్చింది, మేబీ 8 years బ్యాక్ ఎప్పుడో ఒకసారి క్వశ్చన్ వచ్చింది ఈ బాడీ కార్పొరేట్ అనే వర్డ్ బేస్ చేసుకుని. దట్ మీన్స్ ఈవెన్ ఆఫ్ అవర్ షేర్ హోల్డర్ ఇస్ ఎ ఫారిన్ కంపెనీ, స్టిల్ దే కెన్ అపాయింట్ ఏ రిప్రజెంటేటివ్ బికాస్ ద వర్డ్ యూజ్డ్ ఇస్ ఏ బాడీ కార్పొరేట్. ఓకే, సో ఫారిన్ కంపెనీస్ ఆల్సో కెన్ అపాయింట్ ఏ రిప్రజెంటేటివ్. ఓకే, కంపెనీ విచ్ ఈస్ కండక్టింగ్ ద మీటింగ్ ఈజ్ ఇండియన్ కంపెనీ. మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్న కంపెనీ ఇండియన్ కంపెనీ. ఆ ఇండియన్ కంపెనీలో ఉన్న షేర్ హోల్డర్స్ ఇండియన్ కంపెనీ అయినా ఉండొచ్చు, ఫారిన్ కంపెనీ అయినా ఉండొచ్చు, నార్మల్ పర్సన్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ బాడీ కార్పొరేట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు కాబట్టి బోత్ కంపెనీస్ కెన్ అపాయింట్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఓకే, సో దట్ అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, సో ఇంకొక పాయింట్ కొంచెం ట్రికీగా వచ్చే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ బాడీ కార్పొరేట్స్ అంటే ఇండియన్ కంపెనీస్, ఫారిన్ కంపెనీస్ వస్తే దాన్ని పక్కన పెట్టేసండి. కంపెనీస్ రిప్రజెంటేటివ్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు. ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్ అవుతే రిప్రజెంటేటివ్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ షేర్ హోల్డర్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, షేర్ హోల్డర్స్ ఏబీసీ లిమిటెడ్లో షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరున్నారు? మిస్టర్ ఏ ఉన్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఎఫ్ లిమిటెడ్ ఉంది. డిఎఫ్ లిమిటెడ్ ఇండియన్ కంపెనీనా ఫారిన్ కంపెనీనా అపాయింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఏ అనే పర్సన్ ఒక ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేస్తాడు, బి అనే ప్రాక్సీని. ఎందుకు? వీళ్ళు మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళి అటెండ్ అవ్వమని చెప్పి. ఇప్పుడు డిఎఫ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు కూడా ఒక ఏజెంట్ని పంపించాలి. ఇప్పుడు డిఎఫ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఇక్కడ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రాక్సీని పంపించాలా, రిప్రజెంటేటివ్ని పంపించాలా? వీళ్ళు ఇండియన్స్, ఇది నార్మల్ ఇండివిజువల్ షేర్ హోల్డర్, వీళ్ళేమో కంపెనీ. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు వాళ్ళ తరఫున మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రాక్సీని పంపించాలా, రిప్రజెంటేటివ్ పంపించాలంటే ఆర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ చాయిస్. ఓకే, అంటే రిప్రజెంటేటివ్ అన్నది కంపెనీకి ఇచ్చిన అడిషనల్ ఆప్షన్ కానీ నాట్ యాజ్ ఎ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ప్రాక్సీ. వాళ్ళు ప్రాక్సీనైనా అపాయింట్ చేయొచ్చు, రిప్రజెంటేటివ్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే, ఈ ప్రాక్సీ రోల్ మైనర్గా ఉంటుంది, రిప్రజెంటేటివ్ రోల్ మేజర్ రోల్, ఏదైనా చేయొచ్చు.
రిప్రజెంటేటివ్కి ఫుల్ పవర్స్ ఉంటాయి యాజ్ ఎ మెంబర్, ఎంటైటిల్ టు ఎక్సర్సైజ్ ద సేమ్ రైట్స్ యాజ్ ఎ మెంబర్. అంటే ఒరిజినల్ మెంబర్కి రిప్రజెంటేటివ్కి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, కంప్లీట్ రైట్స్ ఉంటాయి. ప్రాక్సీ అయితే లిమిటెడ్ రోల్, జస్ట్ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వాలి, పోల్ డిమాండ్ చేయాలి, పోల్లో ఓటేయాలి అంతే. మీటింగ్లో క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేయకూడదు, కోరంలో కౌంట్ చేయరు, ఈ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ చాలా వస్తాయి. ఓకే, సో రిప్రజెంటేటివ్ రోల్ చాలా వైడర్గా ఉంటుంది. ఒక మెయిన్ మెంబర్ ఏ వర్క్స్ అయితే చేయొచ్చో రిప్రజెంటేటివ్ కూడా అన్ని వర్క్స్ చేయొచ్చు. కానీ ప్రాక్సీ అలా కాదు, ప్రాక్సీ ఓన్లీ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వాలి. ఒకవేళ అపాయింట్ చేసిన మెంబర్కి 10% ఉంటే పోల్ డిమాండ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే అది కూడా లేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా పోల్ కండక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఓటేయచ్చు అంతే. హీ కెనాట్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అట్ ద మీటింగ్. ప్రాక్సీ కెనాట్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ టు ద డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఆడిటర్స్ అట్ ద మీటింగ్. మీటింగ్లో ప్రాక్సీ ఎవరిని ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అడగకూడదు, ఏ క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేయకూడదు. అదే రిప్రజెంటేటివ్ అనుకోండి, మెయిన్ మెంబర్ ఎలా అయితే బిహేవ్ చేస్తాడో రిప్రజెంటేటివ్ కూడా అలాగే బిహేవ్ చేస్తాడు. కాబట్టి బాడీ కార్పొరేట్స్ ఈ కంపెనీస్కి రిప్రజెంటేటివ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రాక్సీ అప్లికబుల్ కాదు. ప్రాక్సీ ప్లేస్లోనే రిప్రజెంటేటివ్ అపాయింట్ చేస్తున్నారు, అది బ్లండర్ కన్క్లూజన్. అది వాళ్ళకి ఇచ్చిన అడిషనల్ ఆప్షన్. వాళ్ళు ప్రాక్సీని కూడా అపాయింట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ పైన క్వశ్చన్లో మీకు అపాయింట్ కనిపిస్తుంది. ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేసింది కనుక ఇఫ్ ఎ మెంబర్ ఈజ్ ఎ బాడీ కార్పొరేట్ దెన్ ప్రాక్సీ ఫామ్. అంటే ఇక్కడ మెంబర్ బాడీ కార్పొరేట్ అయితే అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేయొచ్చుగా. అర్థమైందా? మెంబర్ బాడీ కార్పొరేట్ అయితే వాళ్ళు ప్రాక్సీని కూడా అపాయింట్ చేయొచ్చుగా. సో కాబట్టి ఈ ప్రాక్సీ అనే కాన్సెప్ట్ ఇద్దరికీ ఉంటుంది. ప్రాక్సీ అనే కాన్సెప్ట్ని ఎవరు వాడుకోవచ్చు? ఈ ఏ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, డిఎఫ్ లిమిటెడ్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. రిప్రజెంటేటివ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఎవరు యూస్ చేయాలి? ఏ యూస్ చేయకూడదు, కానీ డిఎఫ్ యూస్ చేయొచ్చు. అంటే డిఎఫ్కి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ప్రాక్సీ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్, డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ చాయిస్. సో దేర్ ఫోర్ కంపెనీస్కి బాడీ కార్పొరేట్స్కి రిప్రజెంటేటివ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకు ప్రాక్సీ కాన్సెప్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. ప్రాక్సీ అన్నది ఓన్లీ ఇండివిజువల్ షేర్ హోల్డర్స్కి, అది రాంగ్ కన్క్లూషన్. కంపెనీకి రిప్రజెంటేటివ్ అన్నది ఇన్ అడిషన్ టు ద ప్రాక్సీ ఫెసిలిటీ. The facility of representation is in addition to the facility of proxy, not as a substitute. Okay, అది నెక్స్ట్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఈజీ క్వశ్చన్. ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ అండ్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఒకసారి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేశారు. 4 మార్క్స్కి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్డినరీ అండ్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్. రైట్, సో ఈ డిఫరెన్సెస్ క్వశ్చన్ ఆర్డినరీ అండ్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్. ఇక్కడ మీరు ఈ పాయింట్ ఈజీగా రాస్తారు. ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఫేవరబుల్ ఓట్స్ ఎక్సీడ్స్ ద ఎగనెస్ట్ ఓట్స్. స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అంటే ఫేవరబుల్ ఓట్స్ 3 times ద ఎగనెస్ట్ ఓట్స్ అని. కానీ మరి ఖచ్చితంగా రాయాల్సిన 2 పాయింట్స్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ రాయాలి. ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలనుకుంటే నోటీస్లో క్లియర్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ ప్రపోజ్ టు పాస్ అన్ ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ అని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ ప్రపోజ్ టు పాస్ అ రిజల్యూషన్, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ఎ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు పాస్ దిస్ రిజల్యూషన్ యాజ్ ఏ స్పెషల్ రిజల్యూషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ రిజల్యూషన్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద నోటీస్, if the type of resolution is not mentioned in the notice, by default it becomes ordinary resolution even though you satisfied this condition. మీరు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిన ఫేవరబుల్ ఓట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 into ఎగనెస్ట్ ఓట్స్, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా దాన్ని స్పెషల్ రిజల్యూషన్గా ట్రీట్ చేయరు, ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్గానే ట్రీట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మీరు నోటీస్లో టైప్ ఆఫ్ ద రిజల్యూషన్ మెన్షన్ చేయలేదు. నోటీస్లో టైప్ ఆఫ్ ద రిజల్యూషన్ మెన్షన్ చేయకపోతే ఈ ఇర్రెస్పెక్ట్ 100% ఓట్స్ వచ్చినా అది ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్, 100% ఓట్స్ వచ్చినా అది ఆర్డినరీ రిజల్యూషనే. సో కాబట్టి స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అంటే ఏంటి? నోటీస్లో క్లియర్గా రాయాలి. నోటీస్ మస్ట్ క్లియర్లీ స్టేట్ దట్ ద రిజల్యూషన్ ప్రపోజ్డ్ యాజ్ ఏ స్పెషల్ రిజల్యూషన్. ఆ పాయింట్ మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ ఉండదు, ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్స్ పాయింట్లో ఉండదు. నెక్స్ట్, నాట్ ఆల్ ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఫైల్డ్ విత్ ఆర్ఓసి. కొన్ని ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్స్ ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి, అన్నీ అవసరం లేదు. కానీ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ మాత్రం ప్రతిదీ ఫైల్ చేయాలి. కాపీ ఆఫ్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్, ఎవ్రీ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అని ఎనీ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్, ఎనీ సెక్షన్ ఎనీ పర్పస్. కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఏ సెక్షన్లో ఏ పర్పస్ కోసం స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసినా ఆల్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్స్ మస్ట్ బి ఫైల్డ్ విత్ ఆర్ఓసి విత్ ఇన్ 30 days. ఆల్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్స్ మస్ట్ బి ఫైల్డ్ విత్ ఆర్ఓసి విత్ ఇన్ 30 days. ఓకే, అది. సో అన్ని స్పెషల్ రిజల్యూషన్స్ ఫైల్ చేయాలి విత్ ఇన్ 30 days లోపు. ఓకే, ఆల్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్స్ టు బి ఫైల్డ్ విత్ ఆర్ఓసి విత్ ఇన్ 30 days, నాట్ ఆల్ ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్స్. కాబట్టి ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్స్కి స్పెషల్ రిజల్యూషన్కి డిఫరెన్సెస్ రాసినప్పుడు ఈ పాయింట్ ఈజీగా గుర్తొస్తుంది, ఫేవరబుల్ ఎగనెస్ట్. మీరు స్కిప్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇది. ఓకే, సో నోటీస్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అంటే, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి. ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ అయితే యూ నీడ్ నాట్ ఫైల్ విత్ ఆర్ఓసి. దట్ ఈస్ 4 marks థియరీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఇది ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో, ఒకేసారి వచ్చింది. దెర్ ఇస్ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ ఇట్, బట్ కాకపోతే బోర్డ్ మెటీరియల్లో రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు వాటికి. సో అదొక్కసారి మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అంటే, స్పెషల్ నోటీస్.
notice is given by company to shareholders, special notice is given by shareholder to the company. Notice is given by company to the shareholder, special notice is given by shareholder to the company. Okay, so company first shareholders ki notice istaru. ఎప్పుడు ఇస్తారు? 21 days బిఫోర్ ద మీటింగ్. 21 days బిఫోర్ ద మీటింగ్ నోటీస్ ఇస్తారు. ఎందుకు నోటీస్ ఇస్తారంటే వీ వాంట్ టు చేంజ్ అవర్ నేమ్, మన కంపెనీ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి, ఆర్ అవర్ కంపెనీ వాంట్స్ టు అమాల్గమేట్ విత్ అనదర్ కంపెనీ అని నోటీస్ ఇస్తారు. ఈ నోటీస్ చూసిన తర్వాత షేర్ హోల్డర్స్ స్పెషల్ నోటీస్ ఇవ్వచ్చు కంపెనీకి. ఏంటి ఆ స్పెషల్ నోటీస్ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే 14 days బిఫోర్ ద మీటింగ్. సార్ మీరు ఎలాగో మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలనుకున్నారు కదా, ఆ మీటింగ్లో ఈ 2 points డిస్కస్ చేస్తున్నారు కదా, దాంతోపాటు ఈ పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేయండి అని డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ చేంజ్ చేయాలా, లేదా ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ చేంజ్ చేయాలా, లేదా ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో ఆల్టర్ చేయాలా. ఓకే, సో ఇది కూడా డిస్కస్ చేయండి. ఎనీవే యూ హ్యావ్ ప్లాన్ టు కండక్ట్ ద మీటింగ్, ఎనీవే యూ వాంట్ టు డిస్కస్ సమ్ మ్యాటర్స్ అట్ ద మీటింగ్. అవర్ ప్రపోజల్ ఈస్ దట్ ఇన్ అడిషన్ టు యువర్ మ్యాటర్స్ ప్లీజ్ డిస్కస్ దిస్ మ్యాటర్ ఆల్సో అట్ ద మీటింగ్. దట్ ఈస్ స్పెషల్ నోటీస్ గివెన్ బై షేర్ హోల్డర్ టు ద కంపెనీ. Company gives notice to the shareholders 21 days before the meeting. Shareholder gives special notice to the company 14 days before the meeting. Already you are anyway you have decided to conduct the meeting. You want to pass certain resolutions. In addition to those resolutions, kindly consider this also at the meeting. Now company has to forward the same special notice to other shareholders 7 days before the meeting. 21-14-7. 21-14-7. So ఇది ఎవరు అంటే 1% ఓటింగ్ పవర్ ఉన్న షేర్ హోల్డర్స్. 1% ఓటింగ్ పవర్ ఉన్న షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ 5 lakhs క్యాపిటల్. 1% ఓటింగ్ పవర్ ఆర్ 5 lakhs క్యాపిటల్. 1% ఓటింగ్ పవర్ ఆర్ 5 lakhs క్యాపిటల్. సో రిమైనింగ్ 99% వాళ్ళకు కంపెనీ ఆ స్పెషల్ నోటీస్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఫర్ ద రిమైనింగ్ 99% కంపెనీ విల్ ఫార్వర్డ్ ద స్పెషల్ నోటీస్. అయితే ఇక్కడ బోర్డ్ మెటీరియల్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్లో కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చారంటే <1% ఉంటే ఓటింగ్ పవర్ స్పెషల్ నోటీస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అని రాస్తారు. బట్ ఇక్కడ మనకు 2 options ఉన్నాయి. 1% ఓటింగ్ పవర్ ఉండొచ్చు, అరే ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటి 5 lakhs paid up capital. 2 options are there even if the voting power is less than 1%, but the second option is that 5 lakhs paid up share capital. సో అది కన్సిడర్ చేయలేదు, ఆర్ అండ్ కాదు ఆర్. సో ఈ పాయింట్ 5 lakhs paid up share capital అనే పాయింట్ కన్సిడర్ చేయలేదు. చేయకుండా నోటీస్ స్పెషల్ నోటీస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అన్నారు. బట్ డోంట్ రైట్ దట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఐసీఏ వాళ్ళు ఇచ్చిన సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ రాసిన వాళ్ళు దే డోంట్ నో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎందుకు క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్ ఎందుకు సెట్ చేశారు? బికాస్ ఆఫ్ ద అమెండ్మెంట్. ఇది వరకు రూల్స్లో 5 lakhs లిమిట్ లేదు, రూల్స్లో 5 lakhs లిమిట్ యాడ్ చేశారు. ఆ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసిన వాళ్ళు చేస్తుంటారు. అది వీళ్ళకి తెలియదు. ఎవరైతే సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేశారో అది బై మిస్టేక్ వాళ్ళు చూసుకోకుండా 1% కన్నా తక్కువ ఉంది అండ్ దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ రిటర్న్ ద ఆన్సర్ బిఫోర్ అమెండ్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిఫోర్ అమెండ్మెంట్ ప్రొవిజన్స్. ఓకే, సో పాయింట్ ఉంచడమా <1% క్యాపిటల్ అని. దిస్ వన్ 14th క్వశ్చన్, November 18 అంటే 5 years అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ మీరు రాసేటప్పటికి, 4.5 years. సో హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మెంబర్స్ ఆఫ్ జెడిఏ లిమిటెడ్ హోల్డింగ్ <1% ఆఫ్ టోటల్ ఓటింగ్ పవర్. Members of JDA Limited holding <1% of total voting power want the company to give a special notice to move a resolution for appointment of an auditor other than retiring auditor. Explain whether members have complied with the relevant provisions of the Companies Act 2013 in making the request. Okay, రైట్. సో ఇప్పుడు <1% ఓటింగ్ పవర్ ఉంది కాబట్టి ద నోటీస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అని రాస్తారు. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు రాస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ ఇగ్నోర్ చేశారు. ఏంటిది 5 lakhs క్యాపిటల్ ఆర్ హోల్డింగ్ 5 lakhs క్యాపిటల్. సో 1% ఓటింగ్ పవర్ లేకపోయినా 5 lakhs పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఉంటే చాలు, దే కెన్ ఇష్యూ ఏ స్పెషల్ నోటీస్. సో కాబట్టి ఆ ఆన్సర్ని రెక్టిఫై చేసుకొని మళ్ళీ అడగొచ్చు. సో ఇది నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను. ఏదైనా కాంట్రడిక్టరీ ఆన్సర్స్ వచ్చాయనుకోండి, క్వశ్చన్లో యాక్ట్లో ఉన్న ప్రొవిజన్ వేరు, ఐసీఐ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్లో ఇచ్చిన ప్రొవిజన్ వేరు, ఎవరో ఒకరు కంప్లైంట్ చేస్తారు సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి. ఆ కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఒక 1 or 2 attempts గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ అదే టాపిక్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు. దెన్ దే విల్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అదే టాపిక్ని మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంకొకసారి టెస్ట్ చేసి నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను. సో కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు అది మళ్ళీ అదే టాపిక్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి టెస్ట్ చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తారు, సెకండ్ టైం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తారు. సో దేర్ ఫోర్ ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వచ్చు అని అనుకున్నానండి. అది రాంగ్ ఆన్సర్ అక్కడ ఉన్నది. సో టు రెక్టిఫై దట్ మిస్టేక్ దర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దట్ క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్. This is also 1 mark question. Resolutions passed at the adjourned meeting will be effective from the date of adjourned meeting, not from the date of original meeting. ఒరిజినల్ మీటింగ్ 23rd September కండక్ట్ చేసాం. ఆ రోజు కోరం రాలేదని అడ్జోన్ చేసి 1st October రోజు రిజల్యూషన్ పాస్ చేసాం. ఈ రిజల్యూషన్కి ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఏంటంటే 1st October అనాలి, నాట్ 23rd September. ఓకే, సో రిజల్యూషన్స్ పాస్డ్ అట్ ద అడ్జోన్ మీటింగ్ విల్ బి ఎఫెక్టివ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అడ్జోన్ మీటింగ్ ఓన్లీ, నాట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ మీటింగ్.
Resolutions passed at the adjourned meeting will be effective from the date of adjourned meeting only, not from the date of original meeting. అది 23rd మీరు మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు, ఆ రోజు రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలనుకున్నారు, ఆ రోజు కోరం లేదు కాబట్టి రిజల్యూషన్ పాస్ చేయలేదు, తర్వాత 1st October రోజు రిజల్యూషన్ పాస్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఏంటి అంటే 1st October అయినా చెప్పాలి, నాట్ ద 23rd September. దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రపోజల్ ప్లాన్, బట్ యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్ 1st October. యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్ 1st October. ఓకే, ఇందులో చాలా అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ రిజల్యూషన్స్లో, బట్ ఆల్ ఆర్ డిఫికల్ట్ అమెండ్మెంట్స్. ఇప్పటివరకు అందుకనే టెస్ట్ చేయలేదు. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ రిజల్యూషన్స్ ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి, ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కొంచెం మెస్సీగా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ బోర్డ్ రిజల్యూషన్స్, సో ఇందులో ఇక్కడ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ 5 పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దోస్ రిజల్యూషన్స్ కంపెనీ విల్ ఫైల్ విత్ ఆర్ఓసి విల్ ఇష్యూ టు ద పబ్లిక్. That means filing and inspection both are there. What is filing? Company submitting this resolution to the ROC is called filing. ROC will give that resolutions to the public is called inspection. రెండు ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడేమో ఓన్లీ ఫైలింగ్ ఉంటుంది, ఇన్స్పెక్షన్ ఉండదు. బోర్డ్ రిజల్యూషన్స్ పబ్లిక్ కంపెనీ అయినా సరే, పబ్లిక్ కంపెనీ విల్ ఫైల్ బోర్డ్ రిజల్యూషన్స్ విత్ ఆర్ఓసి, బట్ ఆర్ఓసి విల్ నాట్ గివ్ దట్ బోర్డ్ రిజల్యూషన్స్ టు ద పబ్లిక్. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ పాయింట్ ఇది. No person is entitled under section 399 to inspect or copies of such resolutions. Such resolutions అంటే which resolutions, అది ఒక పాయింట్ 179 under 3 ఇక్కడ రాసుకోండి కావాలంటే. such resolutions అంటే that is specified under section 179 subsection 3. ఓకే, సో అవి పబ్లిక్కి ఫైల్ చేయాలి, బట్ కంపెనీ హ్యాస్ టు ఫైల్ విత్ ఆర్ఓసి, బట్ ఆర్ఓసి విల్ నాట్ ఇష్యూ టు ద పబ్లిక్. నెక్స్ట్, ఈ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ అయితే దే నీడ్ నాట్ ఈవెన్ ఫైల్ విత్ ఆర్ఓసి ఆల్సో. ఓకే, దే నీడ్ నాట్ ఫైల్ విత్ ఆర్ఓసి, నథింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ షల్ అప్లై. ఓకే, అంటే రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేస్తారు, కానీ ఆర్ఓసి పబ్లిక్ ఇవ్వరు. కానీ ఈ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తారు, అసలు వాళ్ళు ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, బికాజ్ లోన్స్ ఇవ్వడం అనేది బ్యాంకింగ్ రెగ్యులర్ బిజినెస్. బ్యాంక్స్లో రెగ్యులర్ బిజినెస్, అది డైలీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లోన్స్ ఇస్తుంటారు, ప్రతిదీ ఆర్ఓసికి ఇన్ఫార్మ్ చేయలేరు కదా. దట్ ఇస్ లైక్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీకి లోన్ ఇవ్వడం అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి జరుగుతుంది, కానీ బ్యాంకింగ్ కంపెనీకి లోన్ ఇవ్వడం అనేది ప్రతిసారి జరుగుతుంది. దట్ ఇస్ అ రెవెన్యూ ఐటమ్, నాట్ ఎ క్యాపిటల్ ఐటమ్. ఓకే, సో దేర్ ఫర్ అది ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ కాబట్టి బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అదొక అమెండ్మెంట్. ఇది ఇంతవరకు ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్లో ఒక పాయింట్ చెప్పాను కదా, దీనికి లింక్ చేసి. నార్మల్గా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ బోర్డ్ రిజల్యూషన్స్ ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఇఫ్ బోర్డ్ రిజల్యూషన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ దట్ షుడ్ బి ఫైల్డ్ విత్ ఆర్ఓసి. నెక్స్ట్, ఈ ఓటింగ్ రైట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇది నేను మీకు చెప్పాను అకౌంట్స్లో ఉంటుందమ్మా, చెక్ చేసుకోండి అని. ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఆ చాప్టర్లో ఉంటుంది చూడండి, దీనికి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేసే పాయింట్, బోర్డ్ మెటీరియల్లో యాడ్ చేసిన అడిషనల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అంటే, క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీగా వస్తే ఈ ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది, డిఫికల్ట్గా వస్తే ఈ ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. వచ్చండి, ఆ 2 paragraphs ఉన్నాయి, ఇవన్నీ బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఉన్నవే, ఇక్కడ మీరు రాసుకోండి యూరో సింబల్ అని. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, వెన్ ద నార్మల్గా ఏంటంటే ఈ ఎవరైనా కాల్ మనీ పే చేయకపోయినా లేదా లీన్ రైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినా వాళ్ళకు ఓటింగ్ రైట్స్ రావు, కానీ వీళ్ళకు ఓటింగ్ ఆర్టికల్స్లో మెన్షన్ చేస్తేనే వాళ్ళకు ఓటింగ్ రైట్స్ రావు. ఒకవేళ ఆర్టికల్స్ సైలెంట్గా ఉన్నాయనుకోండి, వేర్ ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ డు నాట్ కంటైన్ ఎనీ ప్రొవిజన్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ రైట్ ఆఫ్ ఎ మెంబర్ కెనాట్ బి ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్. ఏ మెంబర్ కెనాట్ బి ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఓటింగ్ రైట్స్ ఇవ్వకుండా ఆపకూడదు. దట్ మీన్స్ మెంబర్ షుడ్ బి గివెన్ ఓటింగ్ రైట్. కెనాట్ బి ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ అంటే డైరెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఏమవుద్ది, హీ షుడ్ బి గివెన్ ఓటింగ్ రైట్ ఈవెన్ దో కాల్స్ హ్యావ్ నాట్ బిన్ పెయిడ్. ఆర్టికల్స్లో ప్రొహిబిషన్ ఉంటేనే అతనికి ఓటింగ్ రైట్స్ ఇవ్వకుండా మీటింగ్లో ప్రివెంట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఆర్టికల్స్ కనుక సైలెంట్గా ఉంటే అతను కాల్ మనీ పే చేయకపోయినా మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, కాల్ మనీ పే చేయకపోయినా మీటింగ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ ఇవ్వాలి, ఆర్టికల్ సైలెంట్గా ఉంటాయి. ఇది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్, సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక పర్సన్ కాల్ మనీ పే చేయలేదని చెప్పి షేర్స్ ఫోర్ఫిట్ చేస్తుంటారు, ఫోర్ఫిట్ చేసి ఇంకొకరికి రీఇష్యూ చేస్తారు. ఆ రీఇష్యూ చేసిన పర్సన్ ఈ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ పే చేస్తేనే ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయి. ఈ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ పే చేయకపోతే ఆ పర్సన్ కూడా ఓటింగ్ రైట్స్ రావు. మీరు కాల్స్ అడిగింది ప్రీవియస్ షేర్ హోల్డర్ కదా, అతను కదా డిఫాల్ట్ చేశారు, మీరు నన్ను కాల్స్ అడగలేదు, నేను డిఫాల్ట్ చేయలేదు, దేర్ ఫోర్ ఐ విల్ బి ఎంటైటిల్డ్ ఓటింగ్ రైట్స్. దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. అర్థమైందా? ఒక పర్సన్ షేర్స్ ఫోర్ఫిట్ చేసినప్పుడు షేర్స్ ఆర్ ఫోర్ఫిటెడ్ ఫర్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ కాల్స్, ద న్యూ అలాటీ విల్ బి లయబుల్ ఫర్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్, విల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు ఓటింగ్ రైట్స్ సో లాంగ్ యాజ్ ప్రెజెంట్లీ పేయబుల్ రిమైన్స్ అన్పేడ్. ఓకే, ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్ ఏదైతే మనీ పే చేయలేదని షేర్స్ ఫోర్ఫిట్ చేశారో, న్యూ షేర్ హోల్డర్ ఆ మనీ పే చేస్తేనే అతనికి ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో న్యూ షేర్ హోల్డర్ ఆ మనీ పే చేయకపోతే అతనికి కూడా ఓటింగ్ రైట్స్ రావు. కామన్ సెన్స్ కదా.
ఓకే, ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్ కాల్ మనీ పే చేయలేదని షేర్స్ ఫోర్ఫిట్ చేశారు, అది రీఇష్యూ చేశారు. రీఇష్యూ ఎవరికైతే చేసామో వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ మొత్తం పే చేయాలి, అప్పుడే వాళ్ళ కోటింగ్ రైట్స్ వస్తాయి. రీఇష్యూ ఎవరికైతే చేసామో వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ పే చేయకపోతే దే విల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ ఓటింగ్ రైట్స్. ఓకే, సో ఆ రెండు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్లో ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్, ఈ 2 paragraphs. ఓకే, సో దీస్ 2 paragraphs. ఇది ఒక పాయింట్, ఆర్టికల్స్ కెన్ ప్రొహిబిట్ ఓన్లీ దీస్ 2 reasons బట్ నాట్ ఎనీ అదర్ రీజన్. Articles cannot prohibit voting rights for any other reason. Articles cannot prohibit voting rights for any other reason. Electronic voting very important because many companies nowadays will use the electronic voting. Electronic voting important, 15th and 16th questions. Okay, so for which companies electronic voting is mandatory? ఓకే, ఏ కంపెనీస్కి ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మ్యాండేటరీ అంటే లిస్టెడ్ కంపెనీస్ 1000 or more మెంబర్స్ ఉంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మ్యాండేటరీ. షెల్ ప్రొవైడ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ ఫెసిలిటీ నాట్ అప్లికబుల్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ కంపెనీస్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మ్యాండేటరీ, ఫర్ దిస్ కంపెనీస్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో ఇందులో మీకు టెస్ట్ చేసే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు టెస్ట్ చేయండి, మళ్ళీ తర్వాత సబ్సీక్వెంట్గా టెస్ట్ చేసే క్వశ్చన్ ఏంటంటే దిస్ వన్. ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఎవరికి దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు. ఓకే, సో ద వే మెంబర్స్ హ్యావ్ క్యాష్ దేర్ ఓట్స్ షెల్ రిమైన్ సీక్రెట్ అండ్ నాట్ అవైలబుల్ టు ద చైర్మన్, స్క్రూటనైజర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. ఓకే, సో ఎవరెవరు ఓటేశారు అన్నది తెలుస్తుంది ఎవరికి, స్క్రూటనైజర్కి, చైర్మన్కి, కానీ వాళ్ళు ఎలా ఓటేశారన్న మాత్రం సీక్రెట్గా ఉంచాలి, అది ఎవరికి తెలియకూడదు, చైర్మన్కి, స్క్రూటనైజర్కి కూడా తెలియకూడదు. ఓకే, సో ఎవరెవరు మెంబర్స్ ఓటేశారు, రిమోట్ ఈ ఓటింగ్లో ఓటేస్తుంటారు, ఎవరు ఓటేశారు, 100 మెంబర్స్లో ఈ 40 మెంబర్స్ ఓటేశారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. ఎందుకు, రిమైనింగ్ 60 వాళ్ళకే మీటింగ్లో ఓటింగ్స్ ఇస్తారు, ఈ 40 వాళ్ళు ఒకవేళ మీటింగ్కి వచ్చినా వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్స్ ఇవ్వరు. కాబట్టి ఎవరెవరు రిమోట్ ఈ ఓటింగ్లో ఓటేశారు అన్నది తెలుస్తుంది, కానీ ఎలా ఓటేశారు, ద వే దే ఓటెడ్, అది సీక్రెట్గా ఉంటుంది, ఎవరికి తెలీదు. అది చైర్మన్కి, సెక్రటరీకే కాదు, ఎవరికి తెలీదు. సో షెల్ రిమైన్ సీక్రెట్ అండ్ నాట్ అవైలబుల్ టు ద చైర్మన్ ఆర్ స్క్రూటనైజర్. ఇదే పాయింట్ మీకు ఎగ్జామ్లో ఏమి ఇస్తారంటే, షెల్ రిమైన్ సీక్రెట్ అండ్ నాట్ అవైలబుల్ టు ఎనీ పర్సన్ ఎక్సెప్ట్ చైర్మన్ ఆర్ స్క్రూటనైజర్ అని ఇస్తారు. షెల్ నాట్ బి అవైలబుల్ టు ఎనీ పర్సన్ ఎక్సెప్ట్ చైర్మన్ ఆర్ స్క్రూటనైజర్ అని ఇస్తారు, అది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. చైర్మన్, స్క్రూటనైజర్కి కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్లో ఉండదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్, ఎవరికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ లేదు. ఇట్స్ లైక్ ఎలక్షన్స్ లాగా, ఎలక్షన్స్లో మనం ఈవీఎంస్ ఉంటాయి కదా, ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్స్ అని, అందులో మీరు వెళ్ళి ఓటేస్తారు. ఓకే, ఆ ఓటేసింది కౌంటింగ్ ఒక డేట్ అనౌన్స్ చేస్తారు, ఆ రోజే ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఈ లోపు ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు కూడా చూడడానికి కూడా లేదు. అది డు అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్? ఈ లోపు ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు కూడా చూడడానికి లేదు. ఎవరైనా డిస్ప్యూట్ చేస్తే నాకు ఓటింగ్ రైట్స్ రాలేదు అని, అప్పుడు ఎవరు ఓటేశారు, ఎవరెవరు ఓటేయలేదు అది చెక్ చేయొచ్చు, కానీ ఎలా ఓటేశారని మాత్రం ఎవరికి అవైలబుల్లో ఉండదు. ఈవెన్ అక్కడ ఏదైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటున్నామో అక్కడే అదే ఇక్కడ చైర్మన్ ఆర్ స్క్రూటనైజర్ అంటున్నాం. ఓకే, సో కాబట్టి ఎవరికి దాని గురించి తెలీదు, ఏ మెంబర్ ఎలా ఓటేశాడు అన్నది ఆ కౌంటింగ్ రోజు తప్ప కౌంటింగ్ కన్నా ముందు రోజు ఎవరికి తెలీదు, ఇంక్లూడింగ్ చైర్మన్ అండ్ స్క్రూటనైజర్. ఓకే, సో దీని మీద ప్రాక్టికల్గా ఒక ఫ్రాడ్ కేసు జరిగింది. ఆ స్క్రూటనైజర్స్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్యాప్ చేసి, హ్యాక్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేశారు. దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఓకే, సో దాన్ని మళ్ళీ టెస్ట్ చేయొచ్చు, మీకు ఆ కేసు అడగరు, బట్ కాకపోతే ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసిన వాళ్ళకు ఆ కేసు గుర్తుంటుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ పాయింట్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. షెల్ రిమైన్ సీక్రెట్ అండ్ నాట్ అవైలబుల్ టు చైర్మన్ ఆర్ స్క్రూటనైజర్. ఎవరెవరు ఓటేశారో తెలుస్తుంది, కానీ ఎలా ఓటేశారో తెలీదు. ఓకే, ద స్క్రూటనైజర్ షెల్ హ్యావ్ యాక్సెస్. దేనికి యాక్సెస్ ఉంటుంది? డీటెయిల్స్ రిలేటింగ్ టు మెంబర్స్ హూ హ్యాస్ కాస్టెడ్ త్రూ రిమోట్ ఈ ఓటింగ్ బట్ నాట్ ద వే దే హ్యావ్ కాస్టెడ్ దేర్ ఓట్. ఎవరెవరు రిమోట్ ఈ ఓటింగ్లో 40 మెంబర్స్ ఎవరు ఇంటి దగ్గర నుంచి ఓటేశారు, ఆ 40 మెంబర్స్ నేమ్స్ తెలుస్తాయి, కానీ ఆ 40 మెంబర్స్లో ఎవరు ఎలా ఓటేశారు, ఫేవరబుల్, ఎగనెస్ట్, అది తెలీదు. అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్? దట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఈవెన్ టు చైర్మన్ ఆర్ స్క్రూటనైజర్. సో కంప్యూటర్స్ ఆ సిస్టమ్ అన్నది అలా డిజైన్ చేయాలి వాళ్ళు, లైక్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తారు కదా, వాట్సాప్ ఈజ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్, ఈవెన్ వాట్సాప్ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ అని. అదే సెండర్కి రిసీవర్కి తప్ప వాట్సాప్ వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఆ మెసేజ్ ఏంటి అని, అది వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేయడం. సో వీల్ మెయింటైన్ ఫుల్ ప్రైవసీ, ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్, ఈవెన్ ద వాట్సాప్ కంపెనీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ యువర్ మెసేజ్, పర్సనల్ మెసేజ్ మేము చూడం. ఓకే, అది ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతే సెండర్కి రిసీవర్కి మాత్రమే తెలుసు ఆ మెసేజ్ ఏంటని, ఇంకెవరికి తెలియదు. సో అలాగే మెయింటైన్ చేయాలి వీళ్ళు కూడా. ఓకే, సో ఆ స్క్రూటనైజర్ చైర్మన్కి కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకూడదు. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్, ఛాన్సెస్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ కూడా చూడండి,
పోల్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక మెంబర్ 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. హీ నీడ్ నాట్ యూజ్ ఆల్ హిస్ వర్డ్స్ అండ్ హీ నీడ్ నాట్ యూజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. He need not use all his words and he need not use the same way. Say for example, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏ ఈజ్ ఏ షేర్ హోల్డర్, అతనికి 1000 ఓట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 1000 ఓట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీటింగ్లో ఫేవరబుల్ ఎగనెస్ట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు 1000 ఓట్స్ ఫేవరబుల్ అని కానీ లేదా 1000 ఓట్స్ ఎగనెస్ట్ అని కానీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 800 ఓట్స్ ఫేవరబుల్, 200 ఎగనెస్ట్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. తనకున్న అన్ని ఓట్స్ ఒకేలా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తనకు 1000 ఓట్స్ ఉంటే అంటే ఒక పర్సన్ 2 మాటలు ఎలా చెప్తాడు సార్ అంటే బికాస్ హీ మే బీ హ్యావింగ్ అదర్ ఇన్వెస్టర్స్ బిహైండ్ హిమ్. మీరు నన్ను ఒక ప్రపోజల్ అడిగారు, సార్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఫేవరబుల్ ఆర్ ఎగనెస్ట్ అని. నేనేం చెప్తానంటే 80% ఫేవరబుల్ 20% ఎగనెస్ట్ అని చెప్తున్నాను. మీరు నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, సార్ దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, నేనేం చెప్పాను 80% ఐఎమ్ ఫేవరబుల్ టు దట్, 20% ఐఎమ్ ఎగనెస్ట్ టు ద ప్రపోజల్ అని. ఐఎమ్ ఓన్లీ 1% బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ 2 ఒపీనియన్స్, ఫేవరబుల్ ఎగనెస్ట్ బోత్. సో 80% ఫేవరబుల్, 20% ఎగనెస్ట్. అంటే తనకున్న ఓట్స్ అన్ని ఒకేలా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఏమని ఇచ్చారు అక్కడ, నీడ్ నాట్ యూజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఆల్ ద ఓట్స్. నీడ్ నాట్ యూజ్ సేమ్ వే ఆల్ ద ఓట్స్. ఉన్న 1000 ఓట్స్ ఒకేలా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిఫరెంట్లా యూజ్ చేస్తాడు, మొత్తానికి 2 కలిపి 1000 ఉండాలంటే అది కూడా అవసరం లేదు. సో ఫేవరబుల్ ఎగనెస్ట్. సో ఏకి 1000 ఓట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏం చేస్తాడు, ఫేవరబుల్గా ఒక 500 ఓట్స్ యూజ్ చేసి ఎగనెస్ట్గా ఒక 300 ఓట్స్ యూజ్ చేస్తాడు. అసలు మొత్తం ఓట్స్ యూజ్ చేయలేదు, ఇంకా 200 ఎలాగో యూజ్ చేయలేదు. ఇలా చేయొచ్చా అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఓకే, అన్ని ఓట్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, యూజ్ చేసిన ఓట్స్ సేమ్ లాగా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ పాయింట్, యూ నీడ్ నాట్ యూజ్ ఆల్ ద వర్డ్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ యూజ్ దట్ యూ నీడ్ నాట్ యూజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఓకే, ఉన్న 1000 వర్డ్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. అందులో 600 యూజ్ చేయండి, 700 యూజ్ చేయండి. ఆ యూజ్ చేసినవి కూడా సేమ్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ స్ప్లిట్ అవుట్ ఆఫ్ 1000 ఐ వాంట్ యూటిలైజ్ ఓన్లీ 800. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ యూటిలైజ్ ఆల్ వర్డ్స్, ఐ వాంట్ యూటిలైజ్ ఓన్లీ 800. దిస్ 800 ఆల్సో ఐ నీడ్ నాట్ యూజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. I can split this 800 into various parts, or I can write only 800 and 0. అలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఈ పాయింట్. ఓకే, సో హీ నీడ్ నాట్ యూజ్ ఆల్ ద వర్డ్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ హీ హ్యావ్ యూజ్డ్ హీ నీడ్ నాట్ యూజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, విత్డ్రాల్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ ఎ పోల్. ఓకే, సో ఒకసారి పోల్ కండక్ట్ చేయమని డిమాండ్ చేస్తే ఆ పోల్ అక్కర్లేదు అని విత్డ్రా చేసుకోవడం ఎప్పుడు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే ఎనీ టైమ్, అట్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ ద అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. అది రాసుకోండి అక్కడ, అట్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ పోల్ ఆర్ అనౌన్స్డ్. అట్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ పోల్ ఈజ్ అనౌన్స్డ్. అట్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ పోల్ ఈజ్ అనౌన్స్డ్. అట్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ పోల్ ఈజ్ అనౌన్స్డ్. ఓకే, మేబీ ఆఫ్టర్ conducting the poll also, after starting the poll but before announcement of results. At any time after starting the poll but before announcement of results. After commencing the poll process but before announcement of results. After commencing the poll but before announcement of results. So postal ballot kuda important ma, which meetings has to be conducted through postal ballot ani, which meetings has to be conducted through postal ballot. సో ఏవి పోస్టల్ బ్యాలెట్లో కండక్ట్ చేయాలి, ఏవి పోస్టల్ బ్యాలెట్ నాట్ నెసెసరీ. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్ ఇందులో ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఏ కంపెనీ విచ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ ఫెసిలిటీ, ఓకే, దే కెన్ కండక్ట్ ద మీటింగ్, దే నీడ్ నాట్ యూస్ పోస్టల్ బ్యాలెట్. సో పోస్టల్ బ్యాలెట్ మీన్స్ ఓటింగ్ వితౌట్ మీటింగ్. పోస్టల్ బ్యాలెట్ మీన్స్ ఓటింగ్ వితౌట్ మీటింగ్. ఓకే, రైట్. Postal ballot means voting without meeting. Okay, so a company which is providing electronic voting facility, so they can conduct general meeting instead of postal ballot. So general meeting postal ballot mutually exclusive. Meeting unte postal ballot undadu, postal ballot unte meeting undadu. So kabatti ee normal ga ee resolutions anni postal ballot use cheyali. Meeting lo conduct cheyakunda ఖచ్చితంగా postal ballot lone discuss cheyali. మీటింగ్ కండక్ట్ చేయకుండా ఖచ్చితంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ని డిస్కస్ చేయాలి. కానీ ఏ కంపెనీస్కి అయితే ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మ్యాండేటరీయో ఆ కంపెనీస్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ యూస్ చేయకుండా వాటిని మీటింగ్లో డిస్కస్ చేయొచ్చు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ అంటే ఏంటి, మీటింగ్ కండక్ట్ చేయకుండా కంపెనీ ప్రపోజల్ని షేర్ హోల్డర్స్కి పోస్ట్లో కానీ ఈమెయిల్లో కానీ పంపిస్తారు. వాళ్ళ రిప్లై కూడా పోస్ట్ ఆర్ ఈమెయిల్లో వస్తుంది. మీటింగ్ కండక్ట్ చేయకూడదు. సో ఈ 10 మ్యాటర్స్కి అది. కానీ ఎవరైతే ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఈ 10 మ్యాటర్స్కి కూడా పోస్టల్ బ్యాలెట్ని అవాయిడ్ చేసి మీటింగ్ కండక్ట్ చేయొచ్చు. దే కెన్ అవాయిడ్ ద పోస్టల్ బ్యాలెట్ అండ్ దే కెన్ కండక్ట్ ద మీటింగ్. ఓకే, అది ఇక్కడ
ఒక ప్రాక్టికల్ ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ టెస్ట్ చేస్తారు మీకు. ఏంటంటే ఇది వరకు మనం స్పెషల్ రిజల్యూషన్ చూసాం, ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ అండ్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అని. సో ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్, స్పెషల్ రిజల్యూషన్ చూసినప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ అంటే ఫేవరబుల్ ఓట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఎగనెస్ట్ ఓట్స్ అని, స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అంటే ఫేవరబుల్ ఓట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ ఎగనెస్ట్ ఓట్స్ అని. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏం చేసామంటే ఈ ఫేవరబుల్ ఎగనెస్ట్ ఆ రెండే తీసుకున్నాం. కంపెనీలో టోటల్గా ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారు, మీటింగ్కి ఎంతమంది వచ్చారు, ఆ మీటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఎంతమంది ఓటేశారు, ఆ ఓటేసిన వాళ్ళలో ఎంత వ్యాలిడ్ ఎన్ని ఇన్వాలిడ్, ఇవన్నీ మనం కన్సిడర్ చేయలేదు. కంపెనీలో 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారు, మీటింగ్కి 10 మెంబర్సే అటెండ్ అయ్యారు. ఆ 10 మెంబర్స్లో 8 ఫేవరబుల్గా ఓటేశారు, 2 ఎగనెస్ట్గా ఓటేశారు. స్పెషల్ రిజల్యూషన్ ఇస్ పాస్డ్ అంటాం. సార్ 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్, కంపెనీలో 8 మెంబర్సే ఒప్పుకున్నారు కానీ బంపర్ మెజారిటీ అన్నారంటే ఎస్, స్పెషల్ రిజల్యూషన్ ఇస్ పాస్డ్. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు అనవసరం అది. ఓకే, సో జనరల్ ఎలక్షన్స్ లాగా ఒక ఏరియాలో పాపులేషన్ ఎంత ఉన్నారన్నది అనవసరం. ఎలక్షన్లో ఎవరైతే ఓటేస్తారో వాళ్ళు ఏ పార్టీకి ఎంతమంది ఓటేస్తారు అంతే. ఈ ఏరియాలో టోటల్ 2 crores పాపులేషన్ ఉన్నారు సార్, 20,000 ఓటేసింది ఆ పార్టీకి అంటే, సో రిమైనింగ్ పార్టీకి 19,000 ఓట్స్ వచ్చి ఆటోమేటిక్గా పార్టీ గెలిచింది. కాబట్టి టోటల్ పాపులేషన్కి ఎప్పుడు లింక్ చేయకూడదు. ఫేవరబుల్ ఎవరికి ఎన్ని ఫేవరబుల్గా వచ్చాయి అంతే, ఎవరికి ఎన్ని ఓట్లు పడ్డా అంతే చూస్తారు కానీ పాపులేషన్ ఎప్పుడు లింక్ చేయరుగా. ఎస్ ఆర్ నో. సో అలాగే టోటల్ కంపెనీలో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారని ఎప్పుడు లింక్ చేయకూడదు. మీటింగ్లో ఎవరైతే ఓటేశారో ఫేవరబుల్ ఎగనెస్ట్ అదే తీసుకోవాలి. మీటింగ్కి రాని వాళ్ళని ఇవన్నీ మనకు అనవసరం. ఇది జనరల్ మీటింగ్ అయితే ఇలా చూస్తారు, బాగానే ఉంది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ అయితే అసలు మీటింగే ఉండదుగా. సో మరి పోస్టల్ బ్యాలెట్లో మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు 1000 తీసుకోవాలా? పోస్టల్ బ్యాలెట్లో అసలు మీటింగే, ఒకవేళ మీటింగ్ ఉంటే మీటింగ్లో 10 మెంబర్స్ వచ్చారు సార్, ఆ 10 మెంబర్స్లో ఫేవరబుల్ ఎంత ఎగనెస్ట్ ఎంత చూస్తాం, బాగానే ఉంది. అసలు పోస్టల్ బ్యాలెట్లో మీటింగే ఉండదు కాబట్టి 1000 మెంబర్స్. మరి ఇప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు కూడా సేమ్ మెథడ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, 1000 మెంబర్స్లో 10 మెంబర్సే రిప్లై ఇచ్చారు కంపెనీకి, 990 మెంబర్స్ రిప్లై ఇవ్వలేదు. అసలు మనం పోస్ట్ పంపించాం వాళ్ళకు మీ ఒపీనియన్ ఏంటని, వాళ్ళు రిప్లై ఇవ్వలేదు మనకు, ఓన్లీ 10 మెంబర్సే రిప్లై ఇచ్చారు. ఆ రిప్లైసే చూడండి 8-2 అంతే. కాబట్టి ద వే స్పెషల్ రిజల్యూషన్ ఈస్ కౌంటెడ్ అండ్ ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ ఈస్ కౌంటెడ్ ఈజ్ సేమ్ వెదర్ యూ ఆర్ కండక్టింగ్ జనరల్ మీటింగ్ ఆర్ యూజింగ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్. ఓకే, జనరల్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినా, మీటింగ్ అవాయిడ్ చేసి పోస్టల్ బ్యాలెట్ చేసినా కూడా మనకు కంపెనీలో ఉన్న రిమైనింగ్ మెంబర్స్ అందరూ ఇర్రిలవెంట్, ఫేవరబుల్ ఎగనెస్ట్. అంటే రిజల్యూషన్ ఎలా పాస్ చేసినా కౌంటింగ్ మెథడాలజీ ఇస్ సేమ్. రిజల్యూషన్ ఎలా పాస్ చేసినా, ఫేస్ టు ఫేస్ డిస్కస్ చేసి మీటింగ్లో రిజల్యూషన్ పాస్ చేసినా, ఫేస్ టు ఫేస్ మీటింగ్ లేకుండా పోస్ట్లో ప్రపోజల్ పంపించి పోస్ట్లో రిప్లై తీసుకున్న, రిజల్యూషన్ ఎలా పాస్ చేసినా కౌంటింగ్ మెథడాలజీ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. సో పోస్టల్ బ్యాలెట్కి కూడా సార్ ఇంకా ఇంతమంది రిప్లై ఇవ్వలేదు కదా, మరి వీళ్ళని ఎలా తీసుకోవాలి, ఎగనెస్ట్గా తీసుకోవచ్చా అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ నో. నో రిప్లై కెనాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎగనెస్ట్ ఓట్. నో రిప్లై కెనాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎగనెస్ట్ ఓట్. వాళ్ళకి అనవసరం, మనకు 990 మెంబర్స్ రిప్లై ఇవ్వలేదు, 10 మెంబర్స్ రిప్లై ఇచ్చారు కదా, ఆ 10 మెంబర్సే చూడండి ఫేవరబుల్ ఆర్ ఎగనెస్ట్. మీరు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసిన ఆ 10 మెంబర్సే కదా వస్తారు, ఆ 10 మెంబర్సే కదా మీరు పట్టించుకున్న, రిమైనింగ్ 990 కన్సిడర్ చేయలేదు కదా. సో నవ్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో పోస్టల్ బ్యాలెట్ కూడా సేమ్ మెథడాలజీ ఉంటుంది. ఓకే, అది మీకు వర్క్ బుక్ సొల్యూషన్లో ఉంటుందమ్మా, ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జామ్లో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఇక్కడ ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఈ మెటీరియల్లో మీకు ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఉంది స్పెషల్ రిజల్యూషన్ని, అదే మీకు మార్చి పోస్టల్ బ్యాలెట్ అనిచ్చి అడుగుతారు. అదే రిజల్యూషన్ మీకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ అనిచ్చి కౌంటింగ్ అడుగుతారు. లుక్ అట్ దిస్, ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ చూడండి, స్పెషల్ రిజల్యూషన్ 2015 అని ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ చూడండి. దిస్ వన్ 13th క్వశ్చన్. ఈ 13th క్వశ్చన్ జనరల్ మీటింగ్లో ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ 13th క్వశ్చన్ లాంటిదే వాళ్ళు మీకు ఏం చేస్తారంటే పోస్టల్ బ్యాలెట్లో. ఓకే, సో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అది నేను చూపిస్తాను, ఎక్కడుందో మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోండి మెటీరియల్లో. ఇలా 4 types ఆఫ్ బ్యాలెట్ పేపర్స్ ఉంటాయి. ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. బోర్డ్ మెటీరియల్ ఒక సపరేట్ క్వశ్చన్లా ఇచ్చారు కాబట్టి, హౌ డస్ ద కౌంటింగ్ హ్యాపెన్ అట్ ద పోస్టల్ బ్యాలెట్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెస్ట్. జనరల్గా డౌట్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్కి, మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తే ఎలా చేస్తాం, మీటింగ్ కండక్ట్ చేయకపోతే ఓటింగ్ ఏంటనేది. ఇదే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినా మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. హౌ డస్ ద కౌంటింగ్ హ్యాపెన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్. ఓకే, 4 types ఆఫ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఉంటాయి చూడండి. ఏంటా పోస్టల్ బ్యాలెట్ అంటే, కొంతమంది ఫేవరబుల్గా ఓటేస్తారు అసెంట్, కొంతమంది ఎగనెస్ట్గా ఓటేస్తారు డిసెంట్, కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఇందాక చెప్పాను కదా, ఉన్న 1000 votes-లో 800 ఫేవరబుల్ 200 ఎగనెస్ట్, అలా పార్ట్లీ అసెంటింగ్ అండ్ పార్ట్లీ డిసెంటింగ్. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఉన్న 1000 votes-లోనే 800 వాడతారు.
500 ఫేవరబుల్, 300 ఎగనెస్ట్ అలాంటివి కూడా రావచ్చు. కొన్ని ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్, ఆ సిగ్నేచర్ లేకపోవడం లేదా ఆ సిగ్నేచర్ మిస్ మ్యాచ్ అవ్వడం, ఇలాంటివన్నీ ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ అసెంట్ డిసెంట్స్ మాత్రమే చూస్తున్నాం. అసెంట్స్ డిసెంట్స్ మాత్రమే చూస్తున్నాం. మీటింగ్ కండక్ట్ చేసిన, రిజల్యూషన్ పాస్ చేసిన మీకు అకౌంటింగ్ మెథడాలజీ అన్నది ఒకేలా ఉంటుంది. ఓకే, పోస్టల్ బ్యాలెట్ థియరీ క్వశ్చన్లో లాస్ట్ పాయింట్ అది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ థియరీ క్వశ్చన్లో అక్కడ లాస్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది. జనరల్ మీటింగ్లో కండక్ట్ చేస్తే ఎలా కౌంట్ చేస్తారో ఇది కూడా. ఓకే, 114 అమ్మ, 114 ఉండాలి. స్పెషల్ రిజల్యూషన్కి సెక్షన్ 114 ఉంటుంది. If a resolution is assented to by the requisite majority of the shareholders by means of postal ballot, it shall be deemed to have been duly passed at a general meeting. Deemed to have been duly passed at a general meeting. అంటే జనరల్ మీటింగ్లో ఎలాగైతే కౌంట్ చేస్తామో పోస్టల్ బ్యాలెట్ కూడా సేమ్ మెథడ్లో కౌంట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ ఫేవరబుల్ అండ్ ఎగనెస్ట్. సో హౌ మెనీ మెంబర్స్ అటెండెడ్ ద మీటింగ్, ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ అవన్నీ చేయకూడదు. డీమ్డ్ టు హ్యావ్ బీన్ డ్యూలీ పాస్డ్ అట్ ఏ మీటింగ్. ఓకే, జనరల్ మీటింగ్లో ఎలాగైతే కౌంట్ ఉంటుందో ఇది యాక్చువల్గా ఈ పాయింట్ రాయాలి ఆన్సర్లో. ఆ పాయింట్ మిస్ అయ్యి వేరే పాయింట్ రాస్తారు. ఓకే, ఎనివే ఇక్కడ ఉన్న ఆన్సర్కి ఆ పాయింట్ యాడ్ చేసుకోండి. హౌ డస్ ద కౌంటింగ్ హ్యాపెన్ అట్ ద పోస్టల్ బ్యాలెట్ అని ఇక్కడ ఇంకొక ఆన్సర్ ఉంది. ఈ ఆన్సర్కి ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ కన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అక్కడ ఆ క్వశ్చన్కి ఈ పాయింట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దిస్ వన్, ఇఫ్ ఎ రిజల్యూషన్ ఈజ్ అసెంటెడ్ టు బై ద రిక్విజిట్ మెజారిటీ, ఈ పాయింట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, బోర్డ్ మెటీరియల్లో 7th చాప్టర్ అమ్మా. ఇక్కడ మనం చూస్తుంది 7th చాప్టర్. 7th చాప్టర్లో 10th ఎగ్జాంపుల్. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ పాయింట్. సో పోస్టల్ బ్యాలెట్ సంబంధించి 2 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఒకటి, ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ కండక్ట్ చేసే వాళ్ళు మీటింగ్ యూస్ చేయొచ్చు ఆల్టర్నేటివ్ టు పోస్టల్ బ్యాలెట్, అండ్ ఆ పోస్టల్ బ్యాలెట్లో కౌంటింగ్ ఎలా జరుగుతుందని. ఓకే, నెక్స్ట్ మినిట్ బుక్స్. మినిట్స్లో ఈ పాయింట్ టెస్ట్ చేయొచ్చాము, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేసిన పాయింటే. మినిట్స్లో ఏం రికార్డ్ చేయాలి, ఏం రికార్డ్ చేయకూడదని చైర్మన్ అబ్సల్యూట్ డిస్క్రిషన్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ సోల్ డిస్క్రిషన్. అబ్సల్యూట్ అంటే వితౌట్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్స్. అబ్సల్యూట్ అంటే వితౌట్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్స్. ద చైర్మన్ షల్ ఎక్సర్సైజ్ అబ్సల్యూట్ డిస్క్రిషన్ రిగార్డింగ్ ద ఇన్క్లూజన్ ఆర్ నాన్ ఇన్క్లూజన్ ఆఫ్ ఎనీ మ్యాటర్ ఇన్ ద మినిట్స్. The chairman shall exercise absolute discretion regarding the inclusion or non-inclusion of any matter in the minutes. So chairman ఒక్కరికే ఆ రైట్ ఉంటుంది, సోల్ డిస్క్రిషన్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్. చైర్మన్కి ఒక్కరికే ఆ రైట్ ఉంటుంది మినిట్స్లో ఏవి ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఏవి ఇంక్లూడ్ చేయకూడదని. సో చైర్మన్ అలోన్ హ్యాజ్ ఏ రైట్, నో అదర్ పర్సన్ హ్యాజ్ ఎ రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింటే. మినిట్స్ని ఆల్టర్ చేస్తే ట్యాంపరింగ్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఇస్ సీరియస్ అఫెన్స్. ఇంప్రిజోన్మెంట్ అండ్ ఫైన్. ఇంప్రిజోన్మెంట్ అండ్ ఫైన్. ఒకసారి మినిట్స్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎడిట్ చేస్తే సీరియస్ అఫెన్స్గా ట్రీట్ చేస్తారు. వన్స్ మినిట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎడిట్ చేస్తే దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ సీరియస్ అఫెన్స్. దిస్ వన్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. మినిట్ బుక్స్ మీద ఎవరు సైన్ చేయాలి? హూ హ్యాస్ టు సైన్ ఆన్ ద మినిట్ బుక్స్? Who has to sign on the minute books? Okay, in case of meeting of board or committee, the chairman of the said meeting or chairman of the next meeting. Okay, so board meeting or committee meeting minutes ki ever sign cheyochu ante same meeting or next meeting. Ade general meeting kanukondi chairman or director authorized by the board. So ee base cheskoni practical questions unnai, ba chuskondi. So a minute books మీద ఎవరు సైన్ చేయాలనేది. Who has to sign on which minute books? Inspection already discusses inspection of minutes. Next, annual return also very important ma. Okkar test chesaru previous exam lo theory question, very simple question. What are the contents of annual return? Annual return lo ఏ contents undali, like company address, shares, debentures, promoters, directors and KMP. Okay, so annual returns lo ఏ details undali annadi this point. And this may be additional special focus. Foreign institutional investors అన్నది స్పెషల్ ఫోకస్. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. యాన్యువల్ రిటర్న్లో ఏ కంటెంట్స్ ఉండాలి? 4 or 6 మార్క్స్ థియరీ క్వశ్చన్. 4 or 6 మార్క్స్ థియరీ క్వశ్చన్. యాన్యువల్ రిటర్న్లో ఏ కంటెంట్స్ ఉండాలి అనేది. నెక్స్ట్, యాన్యువల్ రిటర్న్ షార్ట్ ఫామ్ ఎవరెవరికి ఇచ్చారంటే 1 person కంపెనీకి, స్మాల్ కంపెనీకి రెండింటికి ఇచ్చారు షార్ట్ ఫామ్.
Not only one person company and small company both can use the short form of annual return, not complete detailed form, short form of annual return అది యూస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేశారు ఆ పాయింట్. ఓకే, రిపోర్ట్ ఆన్ ఏజిఎం కూడా అంతే. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. రిపోర్ట్ ఆన్ ఏజిఎం, బట్ దిస్ ఇస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్. రిపోర్ట్ ఆన్ ఏజిఎం ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్. యాన్యువల్ రిటర్న్ అంటే 1 year మొత్తంలో ఏం జరిగింది అన్నది యాన్యువల్ రిటర్న్. రిపోర్ట్ ఆన్ ఏజిఎం అంటే ఏంటంటే ఆ 1 dayలో ఏం జరిగింది అన్నది యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఏజిఎంలో డిస్క్లోజ్ చేస్తారు. ఓన్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ దట్ డే, మీటింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, మీటింగ్కి ఎవరు చైర్మన్గా ఉన్నారు, ఎంతమంది వచ్చారు, వచ్చిన వాళ్ళు కోరం సరిపోతారా, కోరం సరిపోతే ఏం డిస్కస్ చేశారు, ఒకవేళ కోరం సరిపోకపోతే మీటింగ్ అడ్జోన్ చేశారా. సో ఆ 1 day ఏం జరిగింది అన్నదే రాస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఏజిఎం. 1 year మొత్తం ఏం జరిగింది అని రాస్తే అది యాన్యువల్ రిటర్న్. ఆ మీటింగ్కి 1 day రోజు ఏం జరిగింది మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా అని రాస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఏజిఎం. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ విత్ దిస్ చాప్టర్. సో ఇంకా 10 minutes టైం ఉంది, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, వీ హ్యావ్ 10 more minutes టైమ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్, బ్రింగ్ ద డౌట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్.